shot. You're like a baby boy. I love it. I know. Have you ever had a different job? I worked at Target before that as well. People all day heritage. Yeah. What's the most ridiculous thing you? Because Target's like a skate for Yeah. Yes, and. Yeah. Moving on. So tell us some crazy shit you've seen in the skate park. It's mostly like 12 to 21 year olds. Yeah, I think the 12 through like 21, they're the worst. They're just Punks. Yeah, they're angry. You're like the mean grandpa that like takes the ball. Yeah. No, it's great when I was 20 and like 21, and then as I had more responsibility, I got a little more like anal about the rules, and then the kids turned on me. anal. Shouldn't get anal with kids. That's the whole thing. Yeah. That was a problem. So I don't get the laugh, but Josh did. Thanks again, guys. Setting everybody up. Jeremiah, when he said, I did the show, made a movie, they just beat me to it. I thought about that before Jeremiah. He just spoke quicker. All right, well, Treat me like a guest. in that case, what is that a setup for? Forgot what I said. But I'll tell you, I grew up in Reseda at the world-famous Skater Cross. Have you heard of that? That's where Dogtown and Z-Boys started out. And then I used that energy when I auditioned to be on Ridiculousness with Rob Dearden, and I helped create that show. So keep skating. You're a good guy. If you want to come down to the Fantasy Factory, I'll set it up. I'd love to. And I like how you did your act. Like you set it up, like you did a tight minute. You did a callback at the end to the haircut. Right? You did that, the full thing. So it was good. Yeah. Rudy, I was going to invite him to the Fantasy Factory, but you beat me to it. Joel, tell us more about your real life. My real life? Other than your job, and we know that you play drums for Pat Reagan and the Baby Boys, Reagan and Watkins, the drums of Bill Tony band, Reagan and Watkins version, which we love. Tell us more about it. Single? No, I've been with my girlfriend for 11 years. Wow, Yeah. she's longer than the skate park. Yeah. She hooked up with you when you were in your Target days. Yeah. She fell in love with you while you were wearing a red polo. And that's why I commit. That's love right there. Yeah, that's love. That's love. Whoa, there you go. Rudy having Glendale Galleria. pure. Wow, he's having acid flashbacks on Prozac, ladies and gentlemen. Brody, Brody, this is a live podcast, and you're talking with drums. Well, you said I was going to get edited out earlier. Am I right? He said that. So once you said edit, I can throw the mic down in aggression. Oh my goodness. You got it. There it is. A little positive pepper on that. But yeah. Joel, any crazy talents that you have or anything? You ever yo-yo or skydive or? No, just drums. I skated for a while, and then I've been doing comedy for a little over 4 years. Like a lot of scary movies. fucked up. Yeah, weird. Like that. Matt, this is my time. Shut up. I don't think I ever realized how close the word horror is to The whore. horror movie. Where can we find your? Joel and his whores. All right. Sorry. I'm sorry. You want to give your short films a shout out? Where can we find those? Fucking shit. YouTube is that the word you're thinking of? Yeah, YouTube. I'm at mostly sorry. I think it's Temporary Solutions, right? Is that it? Temporary Solutions. Shut up, Pat. Yeah, Pat. It's his time. Don't help him. I don't know. I was gonna look it up. It doesn't matter. Whatever. How long You you went from fucking 0 to 60. I love it. You're good at that. She was like, I love my mom. Well, that's my Pat impression. Shit. All right, moving on. Just like him. What are you talking about? Kind of sounds like me, actually. Well, Joel, how long Maybe you it been is stand-up? somehow. A little over 4 years. It'll be December 21st. Very cool. That's the first day of winter. Were you expecting Guys, for the mark clock your calendars. Yeah, December 21st. They did. Pop and pop this year. December 21st. There you go. Joel, ladies and gentlemen, back on the drums he goes. He's on Twitter at Mostly Sorry, all one word. Mostly Sorry. Joel Jimenez. That's the sound. That's fun. How about that? Joel. Jokes.
All right, another name out of the bucket. This looks like a new name, I do believe. Put your hands together for Ryan Clark. Oh, wow, Ryan Clark. Blew it. How about, oh, I like this. This guy circled his name after he signed it. Put your fucking hands together. This looks like a new name. Vinny Ward, everybody. Yeah. I sort of like it when they don't show up. Pulled another name out. This guy's here. Put your hands together for Matthew Maloney, everybody. You know him, you love him. Here he is, Matthew Maloney. All right, everybody. Here's the deal. I know I look like a serial killer. All right? You can all go ahead and stop screaming at my face. To be fair, some of you were kind enough to lie to me and say, no, looks like a murderer, more like a mother. Maybe a rapist. I'll say I appreciate the sentiment. But I have to face the fact that if I've been public and I look bored, people around me are going to get nervous. The other day, I just walk up to a guy at work. That's all I do. I just walk up to a guy. And he says, Matthew, if you wanted to, you could kiss me. What kind of manager are you? There's no way that's a company policy. Thank you very much. Fuck yeah, 59 seconds, 0.8 by Matthew Maloney. Can I, Yeah, Josh Wolf. I have one quick thing to say. I would say I would never say that when people call you a rapist that you appreciate the sentiment. Because there's, I don't know exactly what the sentiment behind it is, except the fact that they're calling you a rapist. That's true. That's a good point. I wonder if there's any humor behind that. I didn't. That's why I asked you the question. Yeah, it's supposed to be a joke. Okay, good. It's fine. Do a lot of people tell you you look like a serial killer, or do you just think that? No. Is that what you ask for when you go to the barber? Because, I mean, it sort of seems like you're playing into it a little bit. More like a perm. I got it a lot more in high school. Looks like you've definitely killed some cereal in your day, that's for sure. James and the giant plum over here. It's true. You look like a gallon of grape juice. Oh, Brody, really taking a moment to alleviate all the laughs in the room. Good job, Brody. Let him know when you want him to stop. Oh, okie dokie. Yeah. Matthew, see, there's a lot of things that you look like. Purple weight gain. All right, I don't know. I thought we were keeping it positive. Matthew, I'm here for you. I'm a good guy. Where are you from? The Palm Springs area. That's where my mother lives. Fuck yeah. There you go. You can check up on her. She's down there. She lives in Palm Desert. You can. She's an Uber driver down there. She's 85. Did she really drive Uber? Your mom drives Uber? Yes. Really? She still drives. My mom went to Fairfax High School. She lives in Palm Desert. Do you think that when people get in the backseat and they're like, oh shit. Funny. Ryan Redband. Hey, Redband on it. Yeah. On it, baby. There. She did great during Coachella. Really? Yes. Oh my god. Do they have shows down there in Palm Springs? I go down there a lot at the casinos. Not that I. Matthew, how do you make your money? You Uber too. Yeah, Wait, you already said I'm partnered with his grandma. It's my mother, not my grandmother. How dare How you? dare you? Just because she's 85 doesn't mean she's a... She should have a grandkid, but we adopted a dog. A little stage, my little girl.
I love dogs. Matthew, how's Two separate podcasts going on. Matthew, how's Uber been going for you? It's going all right. I don't know what to say. You could always get a job as like going back to the Game of Thrones. You could get a job as Hodor stand-in. Yeah. I think honestly, you got a good look for commercials. Keep doing the stand-up if you want. You can go a lot of different ways. Anybody know a casting director for pudding commercials or something like that? What's your name again? Matthew. Keep doing what you're doing. There you go, Brody. Hold on. Brody with some good advice. Don't quit. Okay, hold on. Where do you work? Using selfie sticks, start periscoping. Oh, let me tell you, I take a selfie stick defense course. If I see somebody with a selfie stick, I spray him with mace. Did I get a laugh? Did I get a laugh? I don't know. Nope, you didn't. Matthew, Attack aghast, a good guy. Matthew, you single? You dating at all? Yeah, I'm dating. What's that situation? It's going fine. Matthew, You guys- instead I know, I'm instead sorry. of panicking, what do you think of the actual answer? How long you been dating this girl? On and off since high school, probably like 3 years. You've been out of high school for 3 years? No, like only counting the times we were together. Oh, putting it all together. I'm 57 years Well, she's still in high school, so she doesn't know that we're dating yet. What if she looks out her window, Sean? So what's that like? How often on is it? Like, when's the last time you saw her? So what's that like? We dated right after high school, then I went away to college, and then I came back. And, Yeah, we got What that. college you go to? it's Citrus College. Yeah, I've heard of it. It's in the San Gabriel Valley. Yeah. Yeah. It's off the 210 freeway. Yes. Thank you. Did you pick Citrus College because it's the only university that sounds delicious? That is so mean, Tony. Thank you, Brody. Matthew, so like, what was Wednesday like? Just a booty call? Oh, who's a big shy little serial killer, huh? Who's a shy little rapist baby? Was you a big rapist babies? Yes, Susie. Yes, Susie, you don't even know what to say right now. Is it a booty call? Did you guys fuck or what? Did she leave her purple polo over your house? Alright, I'm not getting any answers out of you. That was a really good set, Matthew. You're always funny on this show. Anything else for Matthew, guys? I think you covered it. Yeah, that's it. Matthew Maloney, ladies and gentlemen. There he goes. Always funny. He's on Twitter. Maloney Maloney. For Matthew Baloney. Baloney? Yeah. Baloney. Did you say Matthew Baloney? That's That was Matthew Maloney. I think you said Matthew Baloney. Okay. It came out of nowhere. I'll attack. All right. In the show where every third comedian is actually here, how about this? Bradless velocity? Huh? Bradless? Bradless? It's okay. No, he missed his spot. That's it. If he's not here, that's it. Fuck him. Bo Laughman. I'm so excited. Wow, from deep down the hallway. Yeah. It's in a different room. Yeah. Yeah, so my girlfriend thinks that I'm cheating on her with a coworker. Which is great because she totally thinks that I still have a job. Speaking of being employed, I think white people need to stop telling black people who they look like. Because even if you're right, what you're doing is wrong, you know? It's terrible. No one will. I went to my parents' house recently. Have you ever looked around your parents' house and thought, I don't want any of this shit, you know? Because you get all of it, you know? Like some parents, you know, they have cool stuff to pass down to their kids. My mom, all she collects is cats and unemployment, you know? So
Fuck yeah. 48 seconds from Bo Amman. Bo, you've been on the show a few times before, always with the short one-liner style. I love it. You sort of look like Keanu Reeves in between movies. In between movies. Bo, what's your story? How long have you been on stand-up? Wow. 8 years. Wow. From LA? Where are you from? What part? Who's your mom? Sixth Street. What's the name of that? Skin pound. Get the Zika virus there. How long have you been? No, I heard they have a mosquito issue. How long have you been in LA? Almost a year. What do you do for work? Uber. No, I wish. I've been interning. I wish on an Uber's never a good sign. I can't wait to hear. Wouldn't that be nice? No, I've been interning in a place and then I do extra work. Whoa, You almost threw up when you choked said up extra on work. extra work. Is Yeah, this, extra. It's is that this a bad. fluffer or something like that? What is it exactly? Or is this like a Craigslist job? Yeah. What kind of extra work? What's the shadiest Craigslist gig that you've had to do since being in LA? Sure, what's the worst one that you've done? All the same stuff. Yeah. Would you do that if they offered you some money? Would you do a cold video and pretend like the girl that's being made love to is your girlfriend? How much would it cost for you to do that? Wait, those are pretend. So what happened? Sorry to spoiler alert. Spoiler alert for Josh Wolf. Yeah, bummer. You know what? I think you just booked the role. Yeah, I'm in. That's fun, Bo. What else do you do for fun? You know. No, I don't. Nobody No, does. you do. No, I promise you I don't. No, I mean, skate. What kind of skate? Well, Do you ever go out to his car? yeah. You ever go out to his car? Whenever Joel You ever go to the skate park? Dude, where are we right now? Dude, I had a seizure and blacked out of the extra thing. Do you like ridiculousness? Wow. And he's back. Yeah. Oh, ridiculous? Love it. Bo, what's the craziest kind of porn that you've ever watched? Watched or finished it? Oh, I like that. Totally different question. Finished too, sure. I don't think he has an answer for anything. We barely got where he's from out of him. So. Do you consider yourself a good lover, Bo? He just said he's okay. Bo knows. Brody? I did see you're talking about pornography, and I did see a bestiality video. Yes, and well, the guy finished on an insect. He finished on an insect. It was the movie was called Charlotte's Web Eye. Wow. That was a long way to go. Yeah, it's a big laugh. It's a laugh in the main room. The ticket you can't afford. Wow. How dare you not laugh at that joke? Where are we, Sacramento? They're gonna hit me with a 2x4. Wow, Brody. All I see is dark colors. Oh my goodness. It was much better than my set. So all right. Brody, did they laugh at that joke when you do it in the main room and they pay for it? He gets in trouble. Bo, anything else interesting about yourself? You seem sort of like a, you know. Welcome to Do You Have a
personality. Yeah, we're really reaching here, Bo. We're trying our best. No, I know. What would be the one thing you would tell us about yourself? I like water. Water's good. I have to eat every day. I like water. I sleep somewhere between 8 and 9 hours a night under one blanket. I use these two things to walk. I breathe in a substance called oxygen. We have a lot in common. Other than that, that's pretty much it. Make a connection. Anything else interesting, Bo? No, All right, you're really rolling with this thing. Okay. He's really nailing Keanu Reeves right there. like, what? I don't know. What's interesting? What is your writing from? What's interesting? He's somewhere Hold on, between. he asked me a question. Somewhere between Keanu Reeves and Christopher Reeves right now. Oh my God, Tony, that is so uncalled for. Take a moment to realize you almost cut that joke off, Brody. I didn't cut it off. It got a laugh. No, you said you almost. It was great. I would never do that. I'm a good guy. Thank you. I know it got a laugh umpire. Thank you. Brody, go ahead. Well, you're asking me what do I find? I just put out you got to put out energy. Wait, Bo, Your arms crossed negative. Yeah, I'm okay with that. I'm okay. That's a start. Arms crossed negative. What are you holding back? what's your normal writing process? What do you do to write? I mean, you sit there and say, where do you write at? How does it happen? You just stare at the wall. That helps. No, I write like. If I'm actually writing, I do like screenplays. Like jump writing. I bet you the characters in your screenplays just jump off the page. Oh yeah. They're pretty interesting. Were you an extra in Dazed and Confused? Okay. He's from Texas. That's a callback. Thank They you. say write what you know, so his script's like you walk down the street. They jump off. So I'm wrong. I got no laugh on Did I that. use that? They're trying to kill themselves. You can use my joke, sure. Roby's just firing off every thought at this point. I'm seeing arms crossed negative, and I read energies. Brody, what's the difference between Claritin and Quantum? I don't clear yourself? What are you saying? Yeah. Hold on, give me a chance, Tony. I did give you a chance. Stop being aggressive towards me. I was thinking. Let me think of a funny answer. Go ahead, keep going. You're good. Brody's interval. Oh, really? Did you play baseball at Arizona State? You didn't, Jeremiah. For those of you counting on your Kill Tony bingo cards, that is his second Arizona State reference tonight. Bo, anything else? Have a good night, buddy. There he goes, Bo Laughman. He's on Twitter at Bo Laughman. There he goes. I pulled another name out of the bucket. We're keeping it moving, baby. I'm going to get right into it. This looks like a new name. Put your hands together for Brett Evie. Here he comes. Oh, so I like to watch Vice News because I like to stay informed on things happening in the world. Which, by the way, don't do that. Stay ignorant as long as you can. You'll be a much happier person. But they were talking to Edward Snowden about how the government can hack everything they have with us all the time. And it's such a big deal. It's so important. It's so scary to go. Like, if somebody is working at the FBI watching me jerk off, talking about how I want to fuck Lisa Ann super bad, whatever, I don't care. My life is not that interesting. So go ahead. Look at my text messages that say, I think J.R. Smith should be on Hillary Clinton's ballot for president this year. Because we need people like J.R. Smith in the White House. And, right? Yeah. So, I'm just waiting for that West Hollywood bear to come out and eat me. Because that would feel way better on this deal. No need for him to eat you. You already ate it yourself. Brett. Brett, you are without a doubt, one of the
funniest evil dolls that have come to life that I have ever had on this show before. I mean, of all the dolls that ever came alive in the middle of the night and did stand-up comedy, you are it. It's like the doll from Goosebumps. Yeah. I was gonna say he looked like the giant baby version if Chris Pine and Ray Liotta had a baby. You have some kind of crazy, like, star face. How long have you been in LA? About a year. Yeah, you have star head. Where are you from? Yeah, I'm from Wisconsin. Yeah, I was gonna guess Minnesota. That's so funny. Also kind of grinchy. Yeah, totally. I do hate Christmas, so it fits. Absolutely. I do. Man, that's fun. So how you've been out here a year? Yep. Did you do like theater and acting and stuff, or anything on stage in Wisconsin? Nope. So you just came out here, and how long have you been doing stand-up? 6 months. Really? Yeah. How often are you getting up in 6 months? Probably 4 times a week. Pretty good. I gotta mix it in with the alcohol too. No, I don't know why you got separated. Yeah, you have star head, dude. You're like Zac Efron on meth or something like that. There's something really interesting going on. Have you tried any acting or done anything like that? A little bit. I'm like starting to get into it. Like I got my membership to LA Casting now, so That's cool. Yeah, right. $14.95 a month on my credit card. Exactly. Welcome to the expensive club. Yeah, right. Wow, that's the funniest thing ever. That is what Central Fest is. Next stop, Actors Access. And then you're on your way to that top of show business, my friend. That I am. I like that 1940. Hey, yo, $10 a month and you will make it to the top. Brett, how do you say that last name? E-B-Y? Evie. Yeah. That's interesting. Do you ever just go up in people's windows in the middle of the night and scare the life out of them? Yeah. You have like a really scary face. Yeah, Do you know this? Do you know But this? it's scary and it's handsome. It's like That's what I get. I either get, hey, you look like the Chucky doll, Right. or I get, are you Ray Liotta's kid? Right. Like, it could go either way. And who knows if the Chucky doll isn't actually Ray Liotta's kid? Right. Exactly. Could be. Yeah, this guy's giving me the EBGB. He's pretty great. Very good. Yeah. Jeremiah. Brett, tell us something about you. What do you do with a face like that? I mean, what do you do for work? I mean, you definitely don't do Uber because you looking back at somebody in the rear view mirror is instant 1 star. Instant 1 star. Like, people just jump out of your car from the back seat. They just roll into fucking Beverly Boulevard. Just like, oh no. They were not happy. No, I'm actually a preschool teacher. No. Holy shit. This is why I love this show, ladies and gentlemen. You never know when shit's about to get real. You look like one of your students evil. You're a preschool teacher? Yeah. Shut the fuck up. Oh, you know, if I walked into that parent-teacher conference, I'd walk in and be like, we're not staying. We're not staying. I'm not staying. No, we're not staying. My jokes kill it. So these They're not working kids, so much. not only do these I kids bet. see you during the day, they also see you under their bed at night. Have you finished your homework yet? Your paper's due in the morning. I started collecting children's bodies at the ripe age of 27. I was a preschool teacher. The parents wondered, where are my children? And I said, shh, don't worry about it. I would shove them in their own backpacks. Brett, how long have you been teaching preschool? I like how the killer got out of that one by saying, don't worry about it. Oh, okay. I must be wrong. Sorry. Sorry to bother you. Sorry about the creepy music. Brett. All right. We have to have some e-break at some point that I get to pull. Just Brett, how long have you been teaching preschool? A year, and I taught English in South America. Any hot single moms? Oh. Wait a second.
you were in South Africa. Were you in America. I was in or Brazil. something like this? Like, Yeah. Brazil. Figured out what really was. So, One of the puppets from Team America. yeah, that's true. But, Hey, yeah, fuck yeah. one of the least famous songs from that hit movie. Yeah. Yeah, definitely thought this was gonna be a different song. Year and a half, Brett. What's some of the crazy shit you've seen go down at a preschool, other than Brody Stevens peeking through the windows? Oh, just kidding, Brody. Just kidding. Oh, there he is. Brett, what did you see? What goes down there? One time, two kids were taking a shit next to each other, and one of them decided to wipe his ass with his hands and then wipe it on his friend's face. Oh my God! To think that all of this could happen on your chest is crazy. Yeah. The crazy thing, I told them to do it. Took next to each other, Jeff. Now wipe it on his face. What do you mean when you're in the middle of the classroom? I know you're in the middle of the classroom. Don't worry about the camera. Go back to back and poop next to each other. Lean against each other's backs. Don't just look at it, smell it. The old back-to-back number 2. That's right. We're taking a field trip to Browntown. So you're in preschool. Do kids ever shit their pants still and stuff like that? I did. Yep. Brody, you did? Yep. Tell us about that. Private school, Valley. It was called Charlotte's Web Eye. I didn't like it in private school. I went to Valley Private School for one semester in first grade where they have pets and horses. I didn't like it. I didn't like the rich kids. And I was embarrassed to raise my hand to go to the bathroom one day, and I took a dump in my pants. Oh my God. And then my mom picked me up, and those kids never saw me again. Oh, jeez. Wow. That was a uplifting story. Wow. Yikes. Yeah. That's a sad ride lunch. I bet you it affected them more than it affected me. Man. I bet you not. I bet you they've never told the story before. Changed my It life. sounds like maybe the 50th time you're like, Right? Nobody's taking a dump in their pants in first grade. Okay, fine. First grade, Brody? Nobody's still talking about it, though. Whoa, even. I talked about it last in the main room. How dare you attack me, kid? I sub-teach. Thank you. Brett, how old At are you? Quiznos. 25. There you go. That gets a laugh every time I do it. Sub-teach. At Oh, Quiznos. okay. Well, you know what? My audience would laugh at it. This audience doesn't, and I don't care. You mean wait? When you I say took care of it, when you say my audience, are you talking about? I'm talking about Jewish people and non-dark shirt-wearing crowds. My crowds wear polo shirts and blue. Where do you see these crowds? I went to Reseda High School. I know you guys. Brody, come at me. I read your energy. I'm here every night. I know I'm getting hated on. Brody, where do you perform? Where these? I don't want to fight for every laugh. Brody, where do you perform when you see these blue polos? Best Buy? Democratic. I like Best Buy, actually. I get a lot of. That's where I get my magazine subscriptions. he hasn't been Yes, Charlotte's Web Eye. Yes. We're having fun. polos in blue. Brett, any of the preschoolers' moms ever hit on you? Like, you get any cougar action and things like that? You get any TNA at the PTA? Unfortunately, no. Not yet. I mean, I'm down with it. I'm looking for those. What district are you in? Sherman Oaks. Sherman Oaks, Brody. That's why I took it. Ramble I about took it. I ramble. Ramble. Sure. You know what? I ramble in the main room for Johnny Depp. Thank you. Now, look it up. I like that you started talking on the side of your mouth. I think. No, I think you should go with the Zac Efron. If you're gonna, you gotta get the audience on your side. You look like the Adam. Do that, the Adam Levine. You're doing fine. Yeah, just talk about what you look like. You can have an hour special. I fucking do it the whole time. And do it on just go out on public. Call it Chuck E. Cheese.
Like, I gotta get home tonight so I can go back to my original packaging. Pat Reagan. Yeah. That's my boy, Pat Reagan. Beautiful. Brett, anything else interesting about you? Any cool hobbies? Anything like that? How's the love life? Love life is, I don't know, it is what it is. Let's just say batteries aren't included. I did one of those Jewish dating services. I hooked up with my sister. Oh, wow. I know that joke. Got a big laugh the other night, but Wow. apparently Was that a family reunion? Oh, Jeremiah, how dare you attack me? I'm from the valley. Hey, wait till I die. I'll choke you on Ventura. I got Sherman Oaks here. I'll drown you with a coffee bean. Eat like your chef. You got it. I'll give you a chokehold. All right, Brett. What do you mean by it is what it is? You hooked up with any girls since being in LA a year ago? Yeah, I have, but dating in LA it's different because they'll say they're very interested, and then What are you picking? fizzles out after What are nothing. you picking them up for? Where am I picking them up at? No. What are you picking? My guess is Yeah, that's probably the problem. my guess is a like a smart car version of a hearse. No, it's a bicycle. They don't like to ride on my pegs. Don't, Brett, stop trying to be funny. We've seen how that's gone for you so far. Just answer the questions honestly. When you go on a date with a girl and you pick her up, what are you driving? This thing I don't have a car. I was right. That explains. That's it. Yeah. There you go. You I got just it. answered your question. You said I don't know why I'm dating. Are you Snapchatting? I have it. You gotta get into that. You gotta get into Snapchatting. That's the key. You're in LA. That's what I say to all you guys. You're in LA. It's a major leagues. I grew up here. I went to Seattle for 3 years. I didn't come back. Then I went to New York for 3 years. Then I came back. 6 years and 30. I left. Get out of here, guys. Oh, got all out? Yeah. Oh, that was fun. There you go. Slipping. I don't know. I'm sorry. I was still a little aggressive. But I didn't eat today. Cashews all day. Well, Brett, it was nice to meet you, man. Come back anytime. Welcome to the show. There he goes. Brett Eby, everybody. He's on Twitter at Eby Speaks. Bo Laugh-Man with Bo Laugh-Man. Eby Speaks. EBY Speaks, all one word. Let's do something a little bit different. Let's go to the regulars now, and then we'll go to the bucket a couple times at the end. Your first regular to go up. Now, this performer writes and performs a brand new minute every single week, unlike the people that got picked out of the bucket. So this is a little bit tougher of a job, a little bit, we get to watch highs and lows. Who knows how it's going to go. We do know this. When she first started, she was shaking, convulsing uncontrollably, and things have gotten better since then. Put your hands together for the always nervous stylings of Melissa Esslinger, everybody. I used to think that fire hydrants were noble, but now every time I come up to a fire hydrant, it's just a parking inconvenience. And I get pissed off because I'm like, why does this fire hydrant need 2 spaces the size of a truck? Well, a truck, fire truck, I guess, would go there. But you don't need the whole space to get a hose to a fire hydrant. I just don't understand why it's gotta be like that and then cost $73. Every time I park somewhere, the red pisses me off, and I used to look at fire hydrants and think of like Dalmatian puppies with the hats on, and now I immediately think parking tickets, and that sucks. Ready to ruin my coloring books. Fuck. That's it. But yeah, 56 seconds of new parking fire hydrant material. It's one of my favorite sets from you, all on one topic, nothing too crazy. You got it all out there without anything terrible happening. Melissa, that was very, very impressive. Really cool. Fun to see that. Real shit. Yeah, and you know what? A crazy combination of nerves and confidence. Yeah. Like you look nervous, but I was like, oh, she never felt out of control. You know what I mean? Yep.
And we walk that line. So that's a fun developing storyline. Brody Stevens, you like Melissa have serious psychological problems? What do you think about your? What do you think about her? I don't have. I'm kidding. I don't have. That's my point. Once I cut off my mom and all that stuff from forcing me, I'm the happiest guy ever. I got railroaded. Let's be honest. I never had a problem in Arizona State. Haven't had a problem. Why am I the Prince of Periscope? 12 million hearts. Brody, all on my own. Nobody helps me. Brody, does anybody call you? Brody, does anybody call you the Prince of Periscope other than you? Yeah, my 142,000 followers do. Did you just completely make up that number? Pull up my Periscope account. 142. Yeah, that's why I'm doing things. Yeah, 142,000, 12 million hearts. Right, what do you want? I'll scissor kick you at the Arby's off Laramie. It's true, he actually did do that. Brody, I love your style. We all know that. I never had any. I got railroad. But here's the deal. Good job, Melissa. I like what you're doing. I like the drummer shirt. I'm the house drummer at the Guitar Center. Really? Yeah. Is that what you do when you're not selling balloons at the park? Oh, really? Balloon at the park, motherfuckers. It's funny. No, I just, I'm having a good time tonight, so I want to say thank you. And Melissa, you're doing good. I know it's hard each and every week to come up with jokes and all that. I know you're like, you're nervous. What, do you walk? What do you do to alleviate your nerves? I'm doing more. Like, what do you do to try and alleviate your nerves? I walk really fast and I go places. So if I'm not going anywhere, that's a problem, but I'm working again. You just walk up against the wall like it's a video game. It's like those wind-up little, like a Yoshi doll that you get at Burger King. Well, I see growth. I do see growth and confidence because I see you here every so often. Keep doing it. I mean, it's interesting. Do you self-mutilate at all? Yeah, I understand. I just got back from guys. I'm gonna be honest with you. I just got back from my AA meeting. Asperger's Anonymous. I don't think there's anything anonymous about your Asperger's, Brady. You know what, Tom? You're doing good. Keep doing it, and there you go. The old keep doing it. You can get the Kill Tony Brody Stevens Keep Doing It T-shirt at. Well, you know, she came out with the joke, the fire hydrant joke. That's great. You know, I like fire hydrants. I'll put you in a chokehold at the Orange Julius on Rosewood. Yes, mother with the Fairfax. Look it up. Melrose Avenue Elementary. I have roots in this town. Get out if you're not from here. I hope that plays on the podcast. Melissa, there you go. You did it. Another new minute. There she goes. Melissa Slinger. Lock it in. Lock it in. Add to it. Cut it down again. Another new minute from at Melissa Slinger. You're another regular, and then we're going to get back to the bucket. You know we're from Kill Tony, ladies and gentlemen, writing and performing a brand new minute every single week. One of the hardest jobs in all of North experience, together for Vanessa Johnston. I've been trying to figure out if I'm a good person or a bad person. And I think I'm a good person because I always write notes on people's cars to let them know that they parked wrong. However, I know that I'm a bad person because if I had a baby and it didn't look like me, I'd assume that it wasn't mine. And I'd give it away. Whatever ingredients we put in the cake did not work, time to start over. I don't think that babies should have rights. The First Amendment is freedom of speech, and babies can't even talk. If you can't do the First Amendment, you don't get the others. All the Republicans in the room are like, well, they should at least own guns.
Fuck yes, this is great. Double regular fun. I like that. Very cool. Again, you know, like Melissa, pretty much all on one topic, which is really cool. It's crazy that you both did that this week. What was the beginning? I think I'm a good person because I write notes on people's cards. Yeah, I almost want to hear more about that. You know what I mean? Like, I don't know. It almost seems like two different things. Like, I feel like there's just something about you writing notes on people's cards. I've had that happen. Wanting to do that a lot lately too. People. I think it's like Street parking. How many people have street parking here in Los Angeles? Like, actually, where you live, you have to park on the street because you live in a crazy populated area. Anybody? Yeah, I know. That must be nice. Anyway, I have some Mediterranean parking. I live beneath the Zanku chicken. oh, there you go. That's a good laugh. That's Webeye. You know what was interesting though? When you told some of your punchlines, you sounded like you were from New York. Yeah, change. You got a little bit. So you got a little bit on your punchlines. You sort of get a little bit Rosie Perez from White Man Can't Jump. Yeah. What do you mean you lost the money, Billy? It's a character, right? What do you do the How did you lose voice? that money? That was on Jeopardy money, Billy. It's a good character. It's good. Okay, then yeah, it's good. I like it. Yeah. What perfume? What do you wear? It smells good. Serge Laton. I like it. Yeah. The cologne that Brody wears is green. Well, you know what? Speed stick. Wow, joke of the night right there. Oh, really? At my expense? Yeah, totally. Perfect timing. Holy shit. Jeremiah Watkins. I want a speed stick. What a fun episode. Oh my god. Delete everything. Oh my god. Brody, that really, I mean, you really set yourself up for that one, asking the perfume. I mean, I do know that it's hard to use the perfume because your nose is almost touching Vanessa from where you're sitting. My nose is more down and not that way. Fuck You know? yeah. You're right. It is. Oh, now it's nose jokes. It is. We're gonna judge physical appearances. I'll take a dump in my Quicksilver shorts. How dare you? I'll walk out of You here. do that to me. I just poked the front of the cereal box for Fruit Loops. Don't. Cereal is so expensive at John's. I didn't. That's why I bought cashew. Yeah, it's like expensive. It is? It's a scam there. I don't know. Say John? At John's, I went there with the unshowered. Nothing. Okay. All right. It's my favorite sound effect. Studio laughter for Brody. Give it to him, Vanessa, that was really fun. I love that you stuck it on one subject. It felt real. It felt like your real opinion. You know what I mean? So, you getting a lot of spots in? Are you doing a little working at night? What? Trying to do I spots? kind of like that she sounds like a young Joey Lawrence. Yeah. What was his catchphrase? Yeah. First and then. Well, we got a millennial over here. Out there, I did 100 crowd warm-ups for Blossom. How do you not know him? Should know. They call me Joey Lawrence of Arabia. You got it. Yes, Persian profession. Very hands together for the great Vanessa Johnston, ladies and gentlemen. Another new minute from our two regulars. They came in swagger from the regulars tonight, and I love that. You guys ready to get back to this fucking bucket or what? Anything can Let's happen. get the bucket. Here we go. It's the part of the show we like to call bucket or fuck it. Put your hands together for Victor Martinez Jr. Put your hands together for Preacher Lawson. Just playing. All right, cool. Yes, no. I don't work here. It's a laundry day. Okay. I'm trying to get a job. I just got fired in 2007. And I feel like everywhere. So no. Anyway, I don't have any money, man. I moved down here like 4 months ago, and I hate everyone from LA. When I first moved down here, none of y'all warned me about
a spot called Watts. Y'all say anything super dangerous over there, you get shot. I know it's dangerous. I was looking for apartments online. Watts was in my price range, right? I was like, $40 a month, I can do that. That's not a bad deal for a 7-bedroom. And man, bad idea. There's a lot of thugs and gangsters, okay? I'm not a gangster, okay? I tried to be, I just can't be one because I'm ticklish. Okay, you can't. And I love kitties. You can't be a gangster and I love kitties, okay? People think I'm joking. I'm not joking at all. My mom brought like 3 kids in the house the other day because her house, I live with her. And I was flipping out. Like, cutie! It's so cute. I loved it. I was like, I'm going to love you forever. Cute kitty. And I was that was playing. Rachel Lawson, who's been on the show 4 or 5 times now, every single time, absolute annihilation. You did it again tonight. I want to work with him. There you go, Brody. It's like the voice. I want to work with him. All right, Joe, that was great energy. Pretty tight. Brody wants to work with you, Preacher. Can you get Brody some work at the gym that you work at? You son of a bastard, Tony. You don't do that to me. I have a debit card and an Amazon account. Yeah. Please check out my wish list. No, great stuff, great energy. Keep doing what you're doing. Keep doing it. You getting in a lot of spots at night? How long you been on that again? Right. Kill every time. You're not getting shots. You got to see how right. I was at the Improv yesterday for 4.5 hours. I didn't get so I mean, that was You went up Friday. They jerk you off at the Improv? You know, they just pull my name. How long did you chase her? Yeah. That 7. I'm like, no, the mouths are moving. That's weird. It's so tough to get spots. Yeah. Are you doing voiceover stuff? No, I don't do voiceover. Why not? I mean, I don't know how to do that, man. You got a voice, put out the energy. Yeah, man. LA casting. No, you can. Okay, well, you got a good voice, you got good energy. Keep doing. I think. No, I like it. I know what's going on here. So, I see. You 4 months, and Are you on the clock right now, by the way? I literally came straight from work. Are you one of the guys in blue polos that Brody performs in front of when he's not I don't want the protection plan. Preacher, you are, without a doubt, one of, the energy we have every week. I'm waiting. Every time I pulled you out of the bucket since the first time, I was waiting for it to fall off and for it to be less than that. But again, tonight, like when you hit the 7-bedroom line, I mean, the bass in this room, it was a very impressive line. That's good. The only people that really ever get laughs like that is me on this show. And, no, but Preacher, it's incredible. How do we get this guy a job here, like, immediately? How do we just hire him or something? Preacher, we gotta figure it out. You'll get it. He's only been here 4 months. Just keep being positive. Do what you're doing. What Keep doing it. Hey, that's how I made it. Yeah. I believe in myself. Preacher, which LA Fitness do you work at? We're getting the one on Miracle? Blackbone? Oh, I'm sorry. I didn't mean Say that. what? No, I did not. I said I did not. Tony, I did not. I did not say that. Don't do that to me. Racist undertones. I did not say that. Oh, Red Band. Red Band just loves that slave music. He just cannot keep himself chained in. Preacher, man, that is so cool. Anything? I mean, you were on last week in the majors, right? Yeah. And anything fun happened in the past week of your life? Anything interesting? The girls talk about you ever get dumped by someone you're not dating? Okay, that happens. You don't know. Yeah. Where are you from? Were you born here? I'm born in Brooklyn. I'm not making it up. I was in school. You have an extreme amount of energy. Like I almost feel like you were like born somewhere crazy, like in a black church or something like that. Went to a lot of churches growing up. Yeah. I've been in 15 different cities. Why? I don't know what mom she was doing. I never went to a school with weird. It's criminal. I think so, man.
He's a criminal. Yeah. Mommy, I was running. Don't worry about it, baby. Get in the car. So fun. Preacher, I mean, you're a... Is that your real name, Preacher? What are you going by? Preacher Lawson? What's your TV show. What's your legal? Here's the deal. Nobody. Here's the deal. Preacher. Like Preacher Lawson. TBS Saturday night. I'm a real guy. Stephen Brody Stevens. I like Preacher. I like Jovan. Why not? Brody, you're the one that... Brody, aren't you the one... You changed your name? Yeah. Brody, isn't your real name Stephen Brody? Stephen James Brody. Yeah, it is. But But you just told him not to change his name. because I made a mistake. I'm like John Cooper Mellencamp. Put your hands together for the future. Preacher Lawson, everybody. He's going to be a huge star one day. There's nothing that can stop him. He's on Twitter at Preacher Lawson. Ladies and gentlemen, drawing while you are here from the start of the episode. Tonight's drawing from Ryan J. Ebelt. All the prints are available at RyanJEbelt.com along with the... Am I in the center? That's awesome. Yeah, Brody looks like Wario. Yeah, look at my eyebrows. Sharp, on fleek. Jamie Vernon on the HD, Pat Reagan, and Jeremiah Watkins. At Jeremiah Stand Up, at Patty Reagan, at Mostly Sorry. And I want to plug this real quick. July 26th on all VOD, The Bet, a new independent movie that I'm in coming out. Oh, yeah! Wow. You're going to get 7 more hits after that plug. Rowdy Piper's last film appearance. Wow, really? Now 8. Are you the one that killed him? That's actually a double joke. For those of you paying close attention. Brody, anything you want to plug? In October, I'll be in D.C. and Scottsdale. Are you doing trick-or-treating? I'm doing an open mic in D.C. And then I'm going to be in Scottsdale, too. All right, before everybody stops listening, Josh Wolf, what do you want to plug? Just my podcast, Fairly Normal. Yes, Fairly Normal. We've all done it. Very, very fun. I had a blast on Fairly Normal. If you're like me, check me out on that. Brian Redband. See you later. Bye, live audience. Have a good night. Coming live from the world famous comedy store for a brand new episode of Skill, Brody, Lion, Ford, Hi, everybody. Hello. Wow, look at this. One of our biggest turnouts. Wow, how fun. July 4th, ladies and gentlemen, and we're celebrating comedy live. How fucking awesome is this? A lot of people blew it out, don't have any energy left, half capacity. Welcome, everybody. Hi, everyone. It's exciting. Happy July 4th. Yes, there you go. Start a USA chant. Maybe one of the 14 people in the room will continue it. Hi, Brian Redband. It's Brian Redband, everybody. Come on. We're live, everyone. Fuck yeah. We had a lot of fun last night. We went to go see Chicago. Hell yeah. We saw Chicago at the Hollywood Bowl. That's a great place, man. We started a wave up. Don Barris at one side of this place. Yeah. We actually got it halfway through the whole entire thing. Yeah, I started a thing. I guided Don to begin it, but I became obsessed with us starting a wave. I've never seen the beginning of it.
that's what's amazing is starting the wave is the best thing. And it was my first time. I don't know what my gut made me do it, but I'm like, Don. And I say, go, stand up and everything. And I like yell, like, you guys are either in or you're out. Everybody's like, what's this guy so confident about? We just started doing it, like, whoa. And we go a little bit farther, and those people would be like, what are those guys? You'd hear the roar, whoa. And then it would skip, like people would just stop and then like But way you'd down. see people like way down, like, oh, they're starting to wave over there. Let's wait. It was great. It was like one of those really cool moments, you know, just controlling thousands of people's minds all at once. Yeah. Anyway, so yeah, that was a fun highlight. You're right. Making that wave yesterday was fun. Welcome to the show, everybody. Let's have some fun. Ryan J. Ebelt, the house artist, is right here. He's going to draw tonight's episode. He draws every single episode. Amazing artist. What you see tonight, you're going to see on a piece of paper at the very end of the night. You're going to see that the episode was somehow captured by this amazing looking artist. All this prints at RyanJAbelt.com. Back on the HD camera for the people that watch this show in its finest glory. Jamie Vernon, ladies and gentlemen, the great young Jamie. YoungJamie.com. Here we are, Brian. Dates coming up: Cleveland, Tulsa, San Francisco, Sacramento, San Diego, and Boston's Wilbur Theater. If you're living in any of those places, I'm coming you really soon, like Cleveland. Next weekend, not this weekend, but next weekend. Yeah, going back. That's my first time, like, headlining Ohio by myself. It's pretty weird. So that's strange. It took a while to get there. Took a while to get where it all started. You know what I mean, guys? I'm from Ohio. For those of you that don't know that, which is everybody. So let's do this, shall we? Every single week, we have the coolest band in the world, and they're live every week. And I'm excited to see their July 4th edition. Here they are, ladies and gentlemen, Reagan and Watkins and Joel Jimenez. Oh my God. Fuck yeah! Wow, a very July 4th intro from Reagan and Watkins. That burned my arm the entire way out. A complete fire hazard for those of you listening to the podcast. We are, by the way, the #1 live podcast in the world. I forgot that. You're here, welcome. If this is your first time, feel free to let it rip. Guys, that was one of my favorite intros ever. A very July 4th edition. Very great white. For those of you listening to the podcast, yeah. Very good. You guys, for those of you listening to the podcast, they came up with sparklers that obviously went out right after they lit them. They were just 4 smoky sticks being waved in the air. And now the room has the distinct smell of cheapest possible Chinese fireworks. Welcome to America, bro. What kind of 99-cent store where you get sparklers where they just fizzle down like a hot fuse? Just, I mean, I literally watched it. They went out at the top of the stairs. Right after you lit them, they just burned down. Yeah. Where'd you guys get those? I got them from a party that I was at earlier today. Fuck yeah. Jeremiah going to parties. Reagan and Watkins, everybody. Here they are. So excited you guys are here. This is the part where every episode I bring out tonight's guests. And this week I decided to do something super fun. It's always 2 of the funniest, best comedians in the world as our guests. And this is a very special episode because in this bare skeleton edition of Kill Tony, our 2 guests are Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. Yes. This is the first time ever in Kill Tony's history where we are going bare bones. OMG! Feel free to do whatever you want. You can be over here, you can go over there. Oh, man. Tonight, Kill Tony celebrates its independence. What is happening? What is happening? We don't need guests, bitches. It's so funny. We're just gonna do it ourselves. Feel free to move around, do whatever you want. This feels good. If you want to throw one of those mics on Joel Jimenez, ladies and gentlemen, on the percussions.
Dude, It's so fun. I have a sunburn, and then I just burned my arms with the sparkler, so I'm not doing good right now. Second-degree burns on Jeremiah. So this is exciting. By the way, I sprung it on Reagan and Watkins, everybody. So put your He said he had a one more time. surprise for us. Yeah, I told him I had a surprise for them. Happy 4th of July, guys. Welcome to the show. Thank you very much, Tony. Thank you. How excited are you guys that tonight's guests are Reagan and Watkins? I'm hearing the murmurs from the comedians. And it is lovely. So you guys ready to rock or what? There's so many emotions going through me right now. And I mean, you guys can do whatever you want at any point. Make it your own thing. If you want to play instruments, if you want to do whatever. You know what I'm saying? Yeah, I like that. Brian, what do you think about this? How do you feel about bringing Reagan and Watkins this close to the It's box? great. I really can't wait till we'll see those two people on the message board that hate Yeah. just like it's the worst day ever. By the way, I don't know if you guys all know this. There's a guy out there that hates Pat Reagan so much that he started literally petition with the federal government that requires 100,000 signatures for like a major thing. And the major thing that he submitted was remove Pat Reagan from Kill Tony, the podcast. And by the way, I clicked on it because I'm like, you gotta be fucking kidding me. I think I actually clicked on it twice. Like, I didn't sign the petition, but like, I couldn't help. Like, I was like, was that fucking real? And there was only one signature on the petition. And of course, it was the guy that started it and tweeted about it. But he started a federal petition, so he's losing his fucking mind right now. Just furious anger. He's writing some blog. I've listened to every episode since it was the Iron Patriot. And here you are, Pat. Hey, Pat, how does it feel to be hated more than the Iron Patriot? Pat, you want to pull a name out of the bucket? Say it. Oh, guys, by the way, comedians, you know how it works. You get 60 seconds, everybody. We watch a comedian do 60 seconds, and then all of a sudden, they're just guests on a podcast with us. We can talk about anything in the world. We usually find out more about them, cool stuff, anything, maybe stuff they can talk about their stand-up, maybe not. Comedians, you know, your time is up. Your 60 seconds when you hear the sound of a kitty. Oh, wow, you can really not hear that more than almost ever before. All the audio seems a little low. Let's hear it one more time. The sound of a kitty. There you go. Gets you a little bit every time. And wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood Bear. There you go. There you go. Okie dokie. Wow. Brian Redband showing how loud and good the sound can be once in a great while. Is that you on the guitar? Wow, very good, Brian. Really filling in for Pat. Look at that. Picking up the extra slack. You guys ready to start tonight's show or what? Pat, pull a name out of the bucket and read it. All right, the first name out of the bucket to do 60 seconds of stand-up is Johanna Petrie. Hey. So, last time I came on here, I might have given some people the wrong impression. I was talking about big black cocks. That I only want a big dick, which is not true, because 3 inches is enough for me. Thank you. As long as it vibrates. I love my vibrator. I do. I would bury it. If it had a bank account. Seriously, I would take that thing with me everywhere. I'd be sweating. It would be having a great time shopping, dinners, vacation. Take it home, have a little orgasm, tuck it in bed, cuddle it all night. I'm joking. I wouldn't cuddle it. I'd throw it in a box in the other room and let it find it out. Yeah. Yo, you think you're cool because you got a debit card? 3 inches long. Oh shit, Johanna Petrie, right? Fuck yeah. Hello. Johanna, what was that? What happened last time you were on? What'd you just talk Talking about? about Lexington Steel. Oh
you had had sex with Lexington Steele. Yeah. That's right. Okay. Yeah. At a group sex party, and he said something that was over the line. Oh, well, Yeah. that's right. He was having sex with you, and what was it again that he said? White bitch. Oh, that's the line right there. That's the line. Everybody knows when you're getting fucked by the actual Lexington Steele. The moment where you know this is going too far. I like how we're still getting more juice out of her other set than this. Yeah, totally. Totally. I think we can all collectively say red, white, and boo. You know? Fuck yeah! There is something about the American flag bandana around your neck, by the way, that makes me feel like if you untied it, your head would just roll off. You ever see that one ghost story where there's something like that? That one haunted but scary story. There's a lot of American stuff going on up here. Heck yeah, it is. Anyway, yeah, I love your style, Jeremiah. Just when all else fails, just dress like a Best Buy employee. Thank you so much. You look like you served ice cream today or something. So, Johanna, what'd you do today on the 4th of July? I had a meeting this morning. Ooh, a meeting. How do you spell meet? You know what I mean? Was it another Lexington Steele meeting? No, it was a business meeting. They want me to sell this device. Hey. Well, this guy I know wants me to sell this medical device. It's like a thing called a TENS unit that gives you a shock. It's to reduce pain, but I heard you can also use it in S&M dungeons. Oh, boy. Oh, you heard that? Yeah. Wow. Yeah. It's like max for the electrocuting sensation play. It's like the max level. Yeah, very good. Now, anyway, Johanna, so tell us something about you other than the fact that, what else is interesting other than the fact that you had sex with Lexington Steele? That's about it. How long have you been doing stand-up? Like 4 years. Actually, I just passed my 4-year anniversary of stand-up. And I specialize in dirty jokes. I did a show about a month ago at Flappers, and there was a 10-year-old kid in the front row for some reason. And when you say that was weird. And when you say flappers, you're talking about your pussy, right? God, she had sex with Lexington Steele. If you're ever gonna say a girl has a flappy pussy, now is the time. Trust me. Flappers, huh? I bet. My better favorite Robin Williams movie is Flubber. Flubber. There you go. Oh, man, I Thank you, Joel. tried to recycle a joke from a different show, and it didn't work, guys. The Flubber reference. I did a show for superfans of the movie Flubber. Johanna, how do you make your money? You're obviously not selling any of these devices. No, I'm not selling devices. I can't talk about my money. You can't talk about your money. Yeah. Secret source. When you do talk, do you always laugh like the Crypt Keeper when you talk about it? Maybe. I don't know. Are you like a concubine for Sumner Redstone? I wish. That would be very rich. Viacom. Yeah. I can imagine. That would be a good one. Yeah. So, have you ever been with the man who stores money? Yeah. I think we're starting to find out the secret. Yeah. Is there, huh? So, like, That's what my joke was about. Basically, if you have the choice of the dildos are fighting and you have the little one with money or the big dick, you're going to go for the money. Oh, I didn't get that at all. somehow it failed harder the second time. Sorry. Interesting. So, how long have you been with this guy? No, I don't have any guy now. But I have had guys in the past. Right. Yeah. I'm like, Do you really have a box of dildos, or are you I exaggerating? do have a box of different types of sex toys. Box of cocks. Box of cocks. Classic. Yeah. That's what Pat calls it, the old box of cocks. Yeah. What else is in this box? And there's the most interesting item, I guess, would be a pussy pump, which I saw in a movie a couple times where it pumps up the pussy like candy. Yeah, I
saw that movie too. What is that? Right? What was that one? Fast and the Furious 6? Yeah. Yeah, it makes you have a fat pussy so you can pump up like before a date or something. Why do you want a fat? Show up like a baboon. Fat pussy horn, everybody. You've heard it before. You love it on the show. It's the fat pussy. Wait, is that a thing? It is. You gotta look up pussy pump. You blow it up. Blow up your pussy. It makes it look like a swole. Like it's Yeah. like, it looks like it turned inside out. I thought Lexington Steel blew it out already for you. Oh Jesus. Why do these reputable ladies want fat pussies? Yeah. What is there? Is there been a guy where it's like your pussy's too small? No, I just want to try everything once. I guess I saw it in a movie. It looks interesting. It's supposed to make it more sensitive because it has like the blood goes into the pussy. It makes it a lot bigger, for sure. Did you like look in the mirror and stuff? Oh yeah, it's like it turns into like in a baboon, like a baboon. Wow. Oh my goodness. Very Yeah. racist. Because that's what I've always wanted. Whenever I pulled on a pair of panties, to be like, what's the closest thing I can get to a baboon before I stick my dick inside of this? So did you hook up with the guy with the blown up thing? Not really, no. Not really. Yeah, he saw the baboon pussy. He's like, no, thank you. No. Can you say not really? How did that go? Yeah. I just sent some pictures, that's it. Okay, Brian. I don't know why you do this. Do you want to see Jeremiah? You just sent pictures. Brian, you sent Yeah. pictures to Just a guy. texting. Wow. Sexting. Yeah. Yeah. I mean, how does a guy respond to a picture of a blown up pussy? They're like, come Delicate. over and bring your pussy pump, basically. They say that. Oh yeah. I think I'd throw a couple of emojis in there. Johanna, what else? Tell us something else about you. Is all I mean, of all your I can think material It's sex pretty dirty. related? I can't think of anything clean that's also funny. What else is in the box? In the box? Oh, so there's like multiple things in the box, and the second thing you mentioned is a pussy pump. I want to know what number 3 is. there's like a ball gag. There's like a huge black dildo named Bam. It had a picture of Wait a second. yeah. You named it? No, it had a name. I found the box. It's a guy that looks like Tupac, and it's a big box, and it says Bam. But then I brought it home. It's like a baby size, you know? It's a baby. Yeah, but I thought, let me see this guy Bam in action. But turns out he does gay porn, The fuck? and I didn't watch it. Yeah. Johanna, you're like out of control. Your life is a mess. I love it. I was hoping it was Dildo like, named Bam. I was hoping it was like Bam Margera. Like, today on Jackass. So Bam is the biggest. That was the one I was trying to impersonate, but I didn't want to be too racist. I thought, can I I don't know, what would that racist sound if I'm like? a black dildo? What color is Bam? Dark brown. But and anatomically correct. It's supposed to be. It could not Squirt's possibly be jizz. life It's size. dark brown. Yeah. What color was it when you first got it? Yeah. That's a golden pony, y'all. Anything else for Johanna, guys? Anything else? Anything I'll else? try to think some clean thoughts for next time. I don't think that's the problem. I don't think it's about your cleanliness or your dirtiness. It's, you know, I don't know. She's just oozing with sexuality. She's just like, I'll try to think of some clean stuff the next time. I'll do what I can. But no pride. It was so realistic that it was hard to get funny out of it because we all just thought, this one is the truth. you gotta But let. the dildo with the death card, that's not a I real feel like there's a really fucking, and I know I'm right about this, a really fucking like crazy human being behind those cold dead eyes of yours. And you need to like let it rip more. You're trying to like pretend like you're over the line and everything, but you're not. And instead of going for shock value, you need to like really break down what the fuck it is that you want to say. Okay. And don't be such a blown up pussy about stand up comedy. Just let it rip. Does that make sense? I'll try. Yes, thank you. Alrighty. Thanks. Johanna Petrie, ladies and gentlemen. Oh, I love this show. You never know who you're gonna meet. Our second time ever with Johanna Petrie. First time you learned she had sex with Lexington Steel. Hey, Tony. Yeah. Who dropped out on the show? Nobody. I literally wanted to celebrate our independence and just have fun. I just
decided not to even invite anyone. That's pretty cool. I mean, Ron White wasn't free this week, but I mean, if he, or else we would have done it some other 4th of July. If I did lands perfectly on a Monday. Sorry, Tony, I can't make it here, man. Ron, is that you? Yeah, man, I just lost a whiskey bottle. Sorry. He's the best. That's great. I just pulled another name out of the bucket. This is a guy that's been on the show many a times. Very funny. Always different. Put your hands together for Tam Fam. Hey, I've always been self-conscious about my ears because kids are assholes. Most of them, anyways. One once told me that big ears add character. Then he said that it was a Disney character, flying elephant. I always got nicknames as a kid based on things that other kids said that I resembled. Dumbo because of his ears, Steve because he was Asian, Free Willy because the whale was naked and you still couldn't see his dick. Speaking of whale genitals, I like Japanese food, but I can't afford the good stuff. There's a Japanese restaurant I used to eat at all the time until I started paying attention and I noticed that the health department gave it a B, which is disgusting because I have never seen Asians get a B in anything. Yeah, Tam Fam. Oh, there's more. Finish it, Tam Fam. Never seen Asians get a B in anything. Filipinos don't count. Okay. Yo, dog, that was worth it. Yo, just a quick diss on the Filipinos at the end, man. Someone. Well, I like how he shoots you. Like, I gotta get this Filipino thing before I'm freaking done with this set. Just spew this pure hatred towards Filipinos. Tam Fam. He really threw the Filipinos under the island. There it is. That's my boy Patty Reagan right there. Did you need to have 2 Dumbo jokes kind of like in a row? Yeah, it's called a chunk. Thought he was going to do a one-liner. Now, Tam Fam, let me ask you something. Last time you were on, we learned that Jeremiah can talk like you and you can move your lips somehow knowing where he's going to go. He's better being funny as me than I am. You say that a little louder? It's not going to work. Don't worry about it. That's what I said. Aw, Tam, can we get some more confidence in the monitors? You say that Jeremiah is funnier at being you than you are, but I don't know. Should we put it to the test again? So, Tam Fam, I'm just going to ask you a couple questions. First of all, welcome to another episode of Who's Talking? All right, Tam Fam, how's living in Los Angeles been going lately? It's gone pretty well. Wait, you're not supposed to. Tam Fam, I think you forgot how this works. Welcome, we are back to Who's Talking? Tam Fam, how's living in Los Angeles been going? Life is pretty good. But you know who I hate? Filipinos. Them, you know what? You are so right. Jeremiah is so much funnier being you. Let me ask you one more question. Tam Fam, what's your family situation like right now? Talk with them a lot? Well, not very often. One would say I am the black sheep of my family. Oh my god. For you and I'm not on the camera, it's so fucking funny. He's so good at it, it's unbelievable. Oh my god. Tam Fam, what's been going on in your real life though, seriously? Go ahead, Tam Fam. Not a lot. Well, a lot of things.
Like what? I have had sexual intercourse with many prostitutes. I say it's $20 enough. They slap me in the face and say, "Do I look like some kind of bitch prostitute on to you?" So funny to me. I could watch like an hour of that straight. Dude, you guys could do something like crazy. You guys could be like the first ever like human ventriloquist comedian act. Oh God. So Tam Tam, in your real life, anything crazy been happening? Go ahead. No. Come on, something at all in your life. Did you almost get hit by a car? Were you late for work? How do you make your money again? An extra. I was working on the Muppets this one time. As one of the Muppets? I can see him podcast listeners. When you work on the Muppets, they have a stage because the puppeteers are down below, the Muppets are on top, and I was walking on the stage as an extra, right? And I forgot that there are holes all over the place, and I fell down as the first extra ever to fall in. Wow. You had fall down music ready for that. Did you know where he was going? So you fell down. Yeah. First extra ever to fall on the Muppets. It is an achievement that still disappoints my father to this day. Tam Tam, you know when to turn it on. Great comedic timing. Has anybody ever told you that before? No, never. Oh, shit. So what else in your real life? Have you, there was one part where I asked you and you said that you had a lot of sexual intercourse. Is that true? Any of that? I did get wet on the regular. Sometimes I wonder, can a dick get any wetter than his? How wet does it get that it would be that wet? So Oh my god. Oh my god. You guys want more of that or what? I mean, I really should move on, but maybe just a couple more questions. Tam Tam, let me ask you this on this special day. What is your favorite thing about the 4th of July? my favorite thing about the 4th of July is probably the firework. Because at least somebody gets a bang. I can hear you thinking, and when you get it at the end, it's unbelievable. We're all rooting for both of you. It's unbelievable. I knew you had nothing. And then it ends with a bang. So beautiful. Jeremiah Watkins, ladies and gentlemen. Tam Tam, I call everybody. Jeremiah the article because he's a part of every single funny show in this town. Stand up on the spot, his show, Thunder Pussy, the improvised stand-up show, roast battle, goddamn comedy jam, and Hilton. Jeremiah Watkins, a freak of nature. Doesn't get enough credit. Should already be on SNL. We're lucky to have him. As you can tell by his Tam Tam impression, SNL has been in demand of somebody that can do Tam Tam. Did you know you were that famous? Yes, I did. Because I never bite off more than I can chew. Wow. This is really, I sort of hate it and love it, but this is like the podcast, it's become the podcast that you have to watch, you know what I mean? The listeners, I mean, they're just like listening to us crack up about God only knows what. Like, what's so funny about his dick getting wet while we're just dying for 30 seconds? All right, Tam Tam, I'm going to let you go. There he goes, Tam Tam, everybody. It's on Twitter, Tam Tam Comedy. Jonna Petrie, by the way, I'm sure a lot of our fans want to know. She's on at Wild Joe Comedy, J-O.
Tam Fam. That Tam Fam comedy. THAM. Yeah, one more time for Tam Fam, everybody. Oh my god. Oh my god. That's fucking good. That's its own fucking show. This is a funny guy that's been on a couple times. Put your hands together for him. Brian Vokey, everybody. I can't wear a new pair of pants for less than a half hour without blowing out the crotch. Which wouldn't be a problem, except I don't have the kind of job where my dick can be out all day. I'm a preschool teacher. It's disrespectful as fuck to have your dick out in a classroom setting. Like the other day, I was going to read a kid's Cloudy with a Chance of Meatballs. You know that story? I sit down, I was going to read him that, and as I sat down, my pants ripped open. And because I'm thick, I got to apply baby powder. So when my pants ripped, a plume of smoke came out of my crotch. Like my dick was a trick cigar. I had to say something, I had to address it, so I was like, more like Cloudy with a Chance of my balls. Right, kids? I'm good. Giving up at 52 seconds. Brian, I'm pretty sure you did that joke on this show before, right? No. Pretty sure you did. Let me, okay. I've done it at the potluck, and you were there. Really? Yeah. Oh, I was? Yeah. It's a random. I hate that I know that. Yeah. But I didn't, I'd rather clear it up. You matter so much to me. Well, every once in a while I sit in for just a second to see what's going on. Okay, that makes sense. Brian, you look like every member of the Addams family put together. All of them. Has anyone ever told you that No, before? I'm pretty sure you used that joke on the show before. Oh, okay. On you, right? Yeah, exactly. I mean, sorry to repeat a great joke about you. Maybe you should be opening with it. Is your crotch really busted? Yeah, you see me do it at an open mic, actually. Yeah. Wait, what happened? My pants are just, I'm thick. You know, like a case. So am I. You know, do you buy like offer jeans? I buy cheap, used jeans. What kind of cakes do you have? Red velvet, baby. He said I'm thick. I got cakes. So when you say blow out the crotch, what does that mean? Like, okay, when you're fat, this is a problem you never had. When you crouch down, it rips. It just rips out. Never had that. I have the thickest thighs in this business. That's a bunch of I've never had. Wow. Print that T-shirt now. That's fun. The next comedian coming on stage. The thickest thighs of comedy. Never got the thickest lies in comedy. That's not true. I've never really owned it there. Like you were really owning those thighs. You've thought that before. before. That's never happened to me. I have the biggest thighs. You realize after you said it what you said. It's like you say that in the mirror every morning. The biggest thighs in comedy, Brian Fairbairn. Your Twitter bio. Biggest thighs in comedy. All right. What do you mean you blow out the cover? What are you doing? Squats and jeans? Like what's happening? Well, first of all, preschool furniture is like Guantanamo Bay interrogation furniture. It's like this big. So you gotta get love. You're a preschool teacher. How long have you been doing I got that? fired. Oh, really? Yeah. That makes sense. It's an old joke. Oh, I got you. What they fire you for? And why do I get the feeling that you still peek through the windows sometimes? What they fire you for? We're not getting the They were. this one. No. I've been arrested for shoplifting, and they renewed my FBI background check. And shoplifting got me fired. It's a classic tale. Brian, I'm going to ask you a question, and I want to see how you are at being Tam Fam. I want to see if you're a better Tam Fam physically than Tam Fam with Tam Fam's voice. Sure. I want to ask you a question. Sure. Do I have to do Tam Fam's voice, or can I do a different voice? I was hoping it would be Tam Fam's voice. Okay. We'll try. I just want to see what it looks like. So Brian, why is that still that doesn't even make any sense at this moment. Slavery. Yeah, it's every week
your Stranger Times. Okay, so Brian, how'd you get here today? What's your favorite form of transportation in Los Angeles? Well, of course, it has to be a scooter. Oh yeah, you're pretty bad at this. Yeah. Why? Can I do a different voice? Yeah. Okay. Yeah, Brian, let me ask you a question. What's up? What's the creepiest job you ever had? One time, I was just, oh man, I was digging graves, and I had a handler with me, and I said, pass me the shovel, pass me that shovel. Where's the question? Drop the mic on that one. It's really hard to follow puking in an impression, is what I just learned. Yeah. You won't give up. When it's one of the only two songs you know on saxophone, you just let him play it. Fuck yeah. So Brian, Brian, in real life, tell us something interesting about you. Do you have any special skills, anything like that? Master yo-yo artist, like this guy. Yeah, I'm a musician. I used to tour a lot with bands. What band? I got 3 bands on Spotify. Really? Yeah. What are their names? Cold Beat, Neon Piss. Wait, slow down. What was the first one? Cold Beat. Okay, so should I take this couple cool things together? Alright, what's the second one? Neon Piss. I feel like I'd actually like that band. What's the third? And the New Flesh. It's a Cronenberg reference. What? Cronenberg. And then what that means? As I said, I was digging graves. Wow, that's cool. What's your instrument? All of them, guitar, bass, drums. Now, normally, Pat gets very, very angry at other people that do music and comedy. Pat, what do you think about it? You have any questions? I like Brian's vibe. I like his fun attitude. I like talking to him. That's good for a podcast. Where are you from? Atlanta, Georgia. How long have you been in LA? Just 6 months. I lived in the Bay. Came here. That's where I was studying. Which Bay? Oakland. So you've been here for 6 months? Yeah. Anything fun happened in this? What's different? What isn't the thing in LA that you would also do? I don't know. I live in like a, hiking, swimming, shit like that. Shit I can't do here, Do you think people like? Do you have audiences when you play shows that like went wild, or is everyone just tame and on their phone? No, people would shoot firecrackers at us, throw chairs, all that shit. Yeah, it was fun. Half-lit sparklers? No, real fireworks. Real fireworks. Oh, wow. We played in Budapest one time and I got ripped off the stage and they destroyed my bass. What does ripped off the stage? Like literally grabbed by my clothes and pulled down and all my bass just destroyed. It sounds like they love While that was happening, or were you like, I'm doing it. No, it's more like just breathe. Budapest is great. You ever go to the baths and get your ass slapped around a little bit? No, I was there being a successful musician. Whoa. this boy's got some stars. So you were a very successful musician, huh? I mean, I paid my rent off it. That's incredible. Why? You gave it up to chase your dream of being a stand-up comedian? Yeah, it got boring after a while. It's just like the same shit. And I get bored. I have to do new stuff. So you didn't write a lot of new stuff. Did you write your own songs? Yeah. You just got sick of writing? It's just, just sitting in a van all the time, just driving 8 hours, 10 hours, just constantly hungover. It got boring. Eating shitty food. Just, McDonald's, Taco Bell. Yeah. Hey, what's one of your bands that or an album we should check out on Spotify? I would check out Neon Piss. The self-debuted. Neon Piss by Neon Piss. Their self-titled album, Neon Piss. Here it is. Here's a little Neon Piss. Brian's brought it up. Is that you? On the guitar.
This is neon! By the way, this is a different song. He just hit a button for a different song. It sounds like the same song. Hit another button. Maybe it just... There you go. This is Santana, right? Another one? Poor guy. Oh shit, that's you. It was the summer. Does anybody else feel like they're playing Tony Hawk's Pro Skater? I'll say Neon Piss. Can I get up and sing some Neon Piss? Awesome. Yeah. I do want to say our guitar player died last week. So, Whoa. R.I.P. to Parker G. Oh, man. Yeah. Why does that get an applause? I get it. It's weird to deal with that feeling. Man. R.I.P. Parker G. Neon. Hopefully they can get him some neon embalming fluid. You know what I mean? Oh, man. How did he die? Overdose? If I, suicide. Oh, Yeah. oh, God. Sorry to hear that. Were you guys close? Yeah, very close. Oh, wow. Yeah. It was funny because I've just seen like 10 comics do them. Right. Like in the last week. I was like, That's funny. That's really funny. so sick of that. It's like, oh, this joke sucks, so here's my easy way out. Right. There you go. Yeah. Brian uses it every week. Man, you want to talk about it? Or? I'm good, man. I'm good. How did he do it? The sample. Really? Yeah. One shot, huh? Tony Hinchcliffe's special on Netflix. One shot. One shot. Roddy's not cold. I love it. No, it never is. So, yeah. What kind of gun? You know what kind of gun he used? 22. Did he do it anywhere weird? Arkansas? That's weird. Arkansas, yeah. That's a yes. You can check the yes box on that one. You meant to like shoot a dick or something like that. Some people do get weird at the last second. They like fuck it up. Yeah. Really got a weird face for the rest of life. And next up on Bringing Down the Road. No, I like that. It's fine, man. It's real life shit. Was he done with music? Has he done playing music at that point? He definitely has done music back. Yeah, right before he goes out. No, he was a band. Yeah, any bands cooler than me on Yeah, all his bands. Yeah, I mean, the dude graduated from Berkeley College of Music with a degree in guitar. He's like a master. How did he end up in Arkansas? That's where he's from. I used to go to this great rib place in Arkansas. Yeah. And then I asked a girl from Arkansas, I was like, hey, is Bubba's still open? She's like, no, Bubba's hasn't been open in years. They shut it down. They were selling meth straight out of the kitchen. March, the ribs were so good. Those weren't ribs, dude. That was the lead singer in Neon Pits. Serving His up. methy ribs. There's not a lot of meat on methy ribs. Man, that sucks. So, you going to Arkansas? I just went to the that's it. Just got back. It's fine. I don't know what. All of you are gonna die. It's okay. Relax. My heart is beating so fast. Really? Oh, yeah. Really? Wish we could say the same for Brian's friend. Guys, come on. Come on. He's clapping. You should be laughing. It's fine. That's so cool. You have a good hope to use your shit. Yeah, well, what am I gonna do? That thing about now you hear other people talk about killing themselves is really funny. Any other bright sides to the suicide? Coming to LA to do comedy, do it every night at the mics and stuff, you forget that you have friends that have nothing to do with comedy. And this kind of got me back in touch with a bunch of people. And it's so important to hang out with people who aren't awful. Totally. Absolutely. That's true. Agree. It's very true. That's beautiful. Well put. And I love that. Yeah. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. There you go. Turned into a likable character by the end of that interview. It's on Twitter at Brian Vokey. That's Brian with a Y. Vokey, V-O-K-E-Y. We're just moving along. Oh, wow,
They pulled his chair out of him. Right after that's how hard it is to make friends in comedy, by the way. They just heard that your friend just killed himself. To add insult to suicide. And then he comment. Mike. What was that? Moment is past. Never mind. My only regret was that when your mic wasn't working, if Tam Fam would have done your voice there. I pulled a name out of the bucket. This looks like a new name. I'm not positive. I'm sorry if I'm insulting you by not remembering you. But here we go. Zachary Stein, everybody. Thank you. I still use a pot dealer. I fucking hate him. He's the worst person I know. Like the best example of this is he'll text me or he'll like tell me about like he'll brag about going to the strip club and paying for a blowjob. Which don't get me wrong, I think that's a great thing to do. I paid for a blowjob, paid for multiple blowjobs. If I had a nickel for every time I paid for a blowjob, I would have like an unsustainable business model. Like what annoys me is bragging about, you know, it's like you protect commerce, you pay for a service. I remember like, yo, I went to Denny's the other day, I gave them money, they brought me food, they cleaned it up, I gotta run that bitch. It's ridiculous. I like text him, and he makes me use code words for pot, so I do now. Like, I'll be like, hey friend, that one's a code word. Hey friend, I need half an ounce of child pornography. Hey, that's all for me, guys. Thank you very much. My name's Zach. Fuck yeah. I like that closeout. Zach, for some reason I feel like you just woke up hungover, started drinking again, and then came here sunnied up and just performed. How close am I to right on that? That's fucking ridiculously right. Yeah. Really? I nailed it? Yeah. You seem like you're like half awake, half drunk. Special like 4th of July just blowout. Like, well, they picked my name, whatever happened to happen. Like that. I'm gonna try to do some jokes and they don't laugh, whatever. And they do, it's great. I mean, we're just gonna do it. It's nice that you thought it was holiday specific. I love that. You drink a lot all the time, huh? Like, I mean, I get sober like for Chris work. Farley without the swagger. Without the jokes, too. Zach, you have a name like Zachary Stein. Now, we remember you from last episode. Because, speaking on an episode where we've already talked about blowing out crotches, Zachary Stein, for those of you that missed, you were on probably a couple months ago, something like that. And the thing about him was that you can see that we ended up talking in extent about your giant penis, right? Yeah, that's correct. And you still have that hog's leg, huh? How's that working out for you? About the same. My God. Sounds like all the blood is in his other head. Yeah. I feel like did someone wire your jaw before this set? You know, it's there and it's doing really good. My goodness. I love it. What did you drink today? I feel like it started with like tomato juice for some reason. Nah, I got like a couple of King Cobra 40s. Whoa. My God. Dude, fucking the wolf of Martin Luther King Boulevard over here. Fucking dicks at King Cobra 40. This place was packed. It'd be crazy for that one. Said everybody's wondering if it's as funny as they think it is. Yeah. Tony. Yeah. It looks like he's smuggling a Renaissance fair turkey leg. It really is aggressive, even in these pants. And I think I remember last time just like great pants or something like that. It was like a fucking like. Oh yeah. It was a situation. And if all the people that tucks in the shirts, you're one of the guys that always has his shirt tucked. Yeah. Why you need to start wearing baggy clothes? I mean, Why do I feel like you have a couple tiny little airport liquor bottles on you right now? Am I right? I'm getting that vibe, but you don't, right? Do you have a flask on you? I don't think that far ahead, but like maybe in the future. Well, that's a good idea. Jesus, thank you. I love that. I'm sure you'll remember that, by the way. I'm
I'm not blackout yet. It'll be a way fucking worse. I like how I'll remember this conversation. He still managed to put a full suit on. Yeah, it looks so together, right? Yeah, That's what happens when you only own clothes like that. There's no other options. I'm sure that if he had sweatpants and a t-shirt, he'd be wearing it right yeah, now. this is the Did worst you sleep? You slept in that outfit, am I correct? No, maybe a week What do you ago. consider sleep? Like a long nap or I mean, I laid on my belly in the park. I didn't get the plug on my head. Depends on me. Were my eyes closed? Maybe. Maybe they weren't. Since I've done laundry, yeah. Yeah, it's just another day. It's not even July 4th to me. Well, yeah, I always wondered how you celebrate July 4th. It's the first time I saw you was in A Christmas Story. I didn't wear my glasses today. You did that last time. Sure, people. Again, if you look exactly fucking like somebody, yeah, you're gonna get hit with the same fucking joke, you morons. Welcome to comedy, you fucking buffoons. You called me that last time. Yeah, you look like you'll shoot your eye out. So I made the call twice. Good call. Son of a bitch. And he didn't call you Yeah, a buffoon last time. Yeah. I'll tell you that much. Buffoon. I'll tell you that much. He did not call you a buffoon because that is a brand new word I've never heard of. It's my new favorite. It's my new favorite. You're gonna hear a lot of that. I might be releasing the new buffoon T-shirt, bumper sticker. Hashtag buffoon. Zachary, tell us something about your real life that's happened lately, and maybe something about living life drunk. What's that? I get sober. I work like a normal day job. Like what? I manage a hair salon in Santa Monica. Girl. How does that go for you? Good. Like I'm good at it and stuff. But There it is. I get like it doesn't. Because I know like that money is allowing me to get fucked up on a regular basis and stuff. So I can be in the moment and like be good at my job because I know I can't get that fucked up. I just have to go crazy if I don't have a job. Jesus, I feel like it's never gonna end. I just get getting fucked up and I work and then I get fucked up some more and then all of a sudden I'm working again and I get fucked up. And all of a sudden I'm like, I need more money, might as well work more. And then all of a sudden I'm like, oh God. And then I wake up and I'm like, I need to go to work. And after that, fall asleep and I wake up again. And I'm like, I gotta work. I have a problem. I'm only here to try to get some sangria. What? I said I'm only here to try to get some sangria. It looks like you have a bottle in your pants right now, Zachary. This is the commercial I knew from Pangria. Straight out of the garage. A hand buster. Available at Santa Monica Hair Salons. How long you worked at the salon? I've been in the salon industry for like 7 years. You say that like it's hilarious. It's people don't expect it, I guess. What goes on there that we wouldn't know about? Is it true? Is it raining men? There's a lot of like gay people with the yeah. A lot of gay men got hair. Why? Oh my God. Craziest thing you've ever had go down in your salon while managing? What was that? Problems or anything? I mean, yeah, just people trying to fucking get their money back and stuff, and I'm good at telling them no. What do you say? Somebody's like, I want my money back. Listen, I need my money back, Dad. This isn't looking good at all. Okay. No, that's not what I said. But for your haircut, Jeremiah, he might actually give you the money back. yeah. I know. That one's gonna fuck with Jeremiah because he loves his hair so much. As you can tell, he curls the edges out every night before. No, I don't, you buffoon. Oh shit, Zachary, what are your parents like? Do they like what you do? Do they know you? Yeah. My dad's a big fan. My mom's like a big fan. Yeah, he likes my stand-up. Oh, I love that. Yeah. How long you been on stand-up? About 5 years.
Yeah, like 4 years. What's your mom like? She's like old racist Arab lady. What? Yeah. Old racist Arab lady? Yeah. You came out of her vagina? No, I just surrogate mother. Right? Surrogate mother. What is Raised by one mom, actually from a different mom. Wow. So, how do you think that affected you? Probably a good amount, man. She's How Arab is she? Arab on oh no, my mom. How Arab is she? Welcome to another episode of How Arab is she? She's so Arab. On a scale from 9 to 11, or 7 to 11. How Arab is she? 11 or 9? 11. Or 7? 11. 7, 9, 11. 9/11. She had a marriage of like 15. 15. That's really the joke. If we edit this, it would be on the scale from 7/11 to 9/11. How Arab is she? It's so good when you actually figure it out. It takes that extra second. Writer's skill. So Zachary, real life shit. Anything else? I mean, how Arab is she? She fucking had a arranged marriage at 15 and her first kid at 16, so pretty Arab. Are you the first kid? No, my dad's a third marriage. He's a Jew. Yeah, there's the classic Jew yodel. Heard on the show so many times. Interesting. Yeah. Jew and the Arab. Yeah, so my oldest brother's like fucking 55. What? My oldest brother's like 55. Fuck yeah. Yeah. What's he like? Are they all like you? He's a little like me. He's fucked. He's like he has triplets, but You do a lot he of loves Donald Trump. you do drugs. Yeah, occasionally. What are your favorite drugs to do? Mushrooms. Then second, I guess, would be pot. Coke third. I love that creepy smile you give after Coke third. Like, it's first if you have it. DMT fifth. Zachary, anything else for Zachary, guys? Zachary, all this, I can't remember what we figured out last time. Did we ask you how big your dick actually is? You did not. How big is it? Have you measured it before? Like, not in a few years. I don't know the ruler anymore. But, It outgrew the ruler. Yeah. It's been years since I could catch over the ruler. He used to mark it at his old childhood home. Just Clamato, puke all over the wall. Very competitive household. And What's your favorite thing to drink when you're not, I mean, it seems like someone who's drinking 40 ounces of King Cobras is on a budget, am I correct? I don't need to be. I just like to. Thrifty, it's I make good money and everything, but I don't know. Do you know what kind of, do you know who, did your dad fuck somebody else? I believe so. Wow, do you know who that is? Like this Norwegian lady I saw on Facebook, she's fat and shit. But Wow, that's how you talk about your real mom? I saw this shit on Facebook. She's like 2 likes. I would have met her if she was like Billy in person. I saw something in my future, but I was like, oh, that's why I just got this fucking gut. I bet she was probably pretty when he fucked her. Why not? But Wow, way to go, Dad. Wow. How big's your dick? it's like 7 inches, you know, and then if I was girthy, I got like some good width, and Is that the thing? Is that it? What do I remember about this episode? Something crazy. Oh, wow. width comes to the left. Zachary, anything else? There you go, buddy. Zachary Stein. Oh, I got one. No jokes. No, it's not a joke. Okay, what? If you follow me on Instagram, Stein Feet and Toes, I'm probably the #1 Jewish foot fetish Instagram account in the world. Wait a second. Wait, you buried I'm trying to find something interesting about him for 10 minutes. He goes, by the way, follow me on Instagram. Trying to set a record for foot fetish shit. Yeah. Jewish What the foot fuck are fetish. you talking about? Jewish foot fetish? Yeah, I think Oh you my are god. gross. What
Yeah, what's so special about Jewish feet? What do they have? Pennies in between the toes? Oh my God. Wait, do you like? By the way, for those of you that wonder, why is Tony taking such a podcast way in the show business? It's because I make jokes like that and they don't have a choice. Jewish people hate me. Just kidding. Zachary, what is it about Jewish women's feet? No, it's my feet. What? It's my feet. I think feet are gross, but I just think there's like a misrepresentation. There's a lack of representation of Jewish feet in the Wait, industry. you photograph your own feet and put them on Instagram. Yeah. Because of the lack of representation. Yeah. Well, we gotta see your freaking feet now. Is there anything special about your feet? Oh, this is a bad idea. Oh, God. Okay, dude, this is I should have asked to see the dick. I can smell the matzah. Put it away. Zachary Stein. So, how many Instagram followers do you have on Not a lot. It's a work in progress. When's the last time you vomited? I don't know, like 5 days ago. Where were you drinking that? I think I actually had some tequila that night. Yeah. Hard liquor. Why are Jewish feet represented? How did you get that idea into your mind? Like, I mean, if you look at the fucking top foot fetishes, like, there's very few. Do you look at a lot of men's feet? No, but I just know there's very few Rosenblatts in that industry. In what? In the male foot? Gender is not important to this issue. So you're representing for all Jewish feet? Yeah. I wish a woman had the courage to take the foothold, but because I think that would be more widely embraced. But like, I see where I'm needed, and I do my part. Do you have your toes in your mouth right now? Is that Joel? Wait for my opportunity. Joel Menace! Oh, everybody. And you got it. Zachary, I love that you're looking at your watch. This acts like you're My friends are comics. I don't want to take up too much time. But Yeah, I'll manage you, dude. Thank you, Can man. I get 10% of your dick? so proud of that. Stuck the tongue out like Jordan after he nailed it. Zachary Stein, everybody, there he goes. He's on Twitter at @hack_Stein. @_Stein. How about that? Jeremiah? Fuck yeah. The Stink Panther. There he goes. Zachary Stein. Oh, we've had this guy on the show once before, from Arizona. Put your hands together for Anthony Decimito. So if you're a fat guy and you're not wearing a funny shirt, you're just wasting everybody's time. You're giving us 50%, guys. I like my jizz, like I like my economics. Trickle down, all the way down to the ground, because that's where my face is. I feel like I look like one of those people at the end of that show, Catfish. You know, the ones that come out of that double white trailer at the end? And the two guys are like, hey, we're looking for Jessica. And I'm like, I'm fucking Jessica, bitch. Me and McKay are in love. 5 years. Boom. Anthony Decimito. So funny. Am I saying that right? Decimito? Yeah, you are. So funny. Man, you love pussy, don't you? Yes. Man pussy. There you go. How's July 4th going for you? Anything special today? Not really. Just cleaned my bathroom. Yeah. That must take hours. A lot of jizz on the floor. So Lots many of hours. jizz. Jesus.
Fuck yeah. So, Anthony, that's fun. Another fun minute. You're hilarious. Killed last time you were on. You did it again. Tell us something else interesting about you in real life. Do you live in LA now? Yeah, I've been here for about a month. How's that going for you? Still unemployed. So, trying to figure. Were you looking for a job at? I know a guy that manages a hair salon. Totally. Oh God, there he is, swigging. Swigging. The bottom wrench is the most absolute ribbon. The timing, finally, he's nailing his timing up there. Well lit up. I can do a mean faux hawk. Is that true? Do you, Anthony, what kind of job are you looking for? I'm looking for a video editing job. That's what I did. And I also serve tables. So. What kind of tables? Where have you waited tables at? I worked at Cracker Barrel. Oh, yeah. They must have hated you there. They did. That restaurant is racist. I worked there. Hey, what can I get for you? What the hell? I just want some damn biscuits and gravy. Got queers going on my table? What's going on here? It's Cracker Barrel. Did you not say from there? Have fun drop, bitch. They didn't realize I was gay until way later, and then they fired me. Oh, Jesus. Wow. Were you like a good employee and they like found a reason to fire you? I know. Like they gotta like. We have the same thing. I like picture you getting fired from Cracker Barrel for like, you know, doggy style on a rocking chair. Yeah, breaking your rocking chairs. We're gonna fire you for breaking too many rocking chairs. Not because you're gay. Why did they fire you? How did they find out you were gay? Started blowing the well, they had like a. Where's all the peppermills? Well, like I transferred over to the one in Mesa, Arizona, and they did not like me. Whoa, Mesa, Arizona doesn't like Mexicans, and you have a lot going for you. Yeah. Right? What's your nationality, Anthony? Mexican? I am Mexican and Filipino. Esamito sounds sort of Italian. It sounds Italian, but it's Filipino. It's like the name of some bird or something in the Philippines. Some gay bird. What else? What else have you been doing for a month? Are you living in West Hollywood? Because the difference, I'd imagine, I don't know much, but I'd imagine that the difference in, you know, being able to be a gay man in West Hollywood compared to Arizona. Yeah, I'm definitely less special out here. Like over there, it was like, whoa, gay guy. Right. That's not dead. That's great. Wow, what a negative way to look at it. Well, I'm less special now that there's other gays here. Yeah. I was a luxury guy. You were just a fucking air.
בקיצור, אסור לקרוא ציציס לקרוא. זה מה שכתוב פה. מה? בסוף. אוקיי. רבי יהודה רבי פחדו פרצו הדין שבייסר. רבי יהודה היה שם חילס, ציציס, לבגדים של אשתו. מה זאת אומרת? אז בוא נעצור כאן. מה זה אומר? למה הוא שם ציציס לבגדים של אשתו? כי הוא סובר של לילה זה זמן ציציס או לא זמן ציציס? זמן ציציס. לכן כל יום ולילה צריכים לבוש ציציס, אז אין גם ציציס הזה של הזמן גרום. חייבים ציציס 365 יום בשנה, 24 שעות ביום, אז אין זמן גרום, זה לא... אם זה זמן גרום, זה רק ביום ולא בלילה, אז יש לנו גרום, אבל הוא כנראה סובר שחייבים בלילה, אז אשתו חייבת. ובמור יש לו בעיה, אבל... מה הבעיה? ובמור כל צפו נזעקים בציציס. אני חייב להגיד לכם את הסיפור הזה, מה יש שחוי? לקחתי את הציציס שלי, הייתי ללמוד היום איזשהו אור התורה שמבין לכם היום כל מיני מילים זוהים. מה זה שואלים? סיפור אותי. לפעמים אנחנו עושים this is אנחנו ללמוד עוד בלי לחשוב. עשיתם בזוינס על ציציס. זה לא... אם הייתי עוצר בשנייה, זה לא יכול להיות. כן? הוא היה מברך כל בוקר ניסעתם בציציס. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה בעצם? אם ציציס זה 24 שעות ביממה, 365, תעשה ברכה אחת פעם אחת, לכל החיים. לכל החיים. מה? כן, אבל זה מצווה אחת. אז בוא נראה. אומרת הגמור, מידי רובי, בסוף המצווה הזה שלא היה זמן גרובו. לקראת ששם את הבסיס רואים שזה מצווה הזה שלא היה זמן גרובו. אבל הגמור כזה נמצא פה, אנחנו רואים כל בוקר. אבל הגמור, זה מה שאתה צריך, תפילים, כל זמן שמניחו, וגמור כאלה, כאילו נראה לי. הרי צריכים לראש אפילו כל היום. כל היום אתה יכול לעשות עוד ברכה ועוד ברכה, כל מה שאתה מוריד, אתה עושה עוד ברכה. מה קורה עם טלס? אתה הולך לשירותים עם טלס, אתה מוריד את הטלס, צריך לברר שירותים? אתה אומר, כן, סיר דש. לא, מה פתאום? ספרתם לא מבין. אני אגיד לך, אם סיר דש, אבל... זה ככה. תפילין חייבים לעשות ברכה, למה? כי כשהולכים לבית הכיסא, אז אסור לבוש תפילין. אתה עושה שם דברים שאתה לא יכול לבוש תפילין. אז זה ההפסק של חייבת ברכה. טלס מותר ללכת לשירותים עם טלס, רק לא הולכים עם בגד של תפילה. זה לא איסור שאסור, לא הולכים בזה. כמו שלא נכנסים לשירותים עם קיטל, כן? כי זה בגד של תפילה, לא נכנסים עם קיטל. זה לא איסור, לא עבר איסור, אתה לא עושה תשובה היום ולהמשיך הלאה לעשות קיסר. מה? בדיוק, שתיים, עם כובע, כובע מותר? יש כאלה שלא נכנסים עם כובע? זה טוב, כן. הכל פה, יום כיפור. אז תראה, אני חושב, לא יודע, תבדוק עוד במצווה. אז תגיד בדרך כלל לא עושה ככה. אם עשית, לא עושה ככה. הוא אומר לו, תדבר עם ולא זאת. ולא זה יודע, ולא זאת. אלא אם כן, עשית ממש, בעצם הדעת, שהגעת אחרי שעתיים, ושמת לו חזרה. טוב, ממשיכים הלאה, זה לא קשור לסוגיה, לצלם זה רק זה. שואל לגמור, תיראותי כל שעה תודה. למה דווקא בבוקר? למה כתוב שבבוקר הוא נמצא, כל פעם שהוא עושה איזה הפסק או משהו, צריך לברר. שואל לגמור, רבי יהודה יש שנייה. והם אינם רוצה לו, ושואל לו, כולי, ומה יש נמצא? אז למה בבוקר? למה בבוקר? הרי, אז יש כאן רש"י מאוד יפה, צריכים לראות את הרש"י הזה. רש"י אומר, ומה יש נמצא פה? שהוא אוהב ונמצא פה, אפשר להסתכל על המסך כאן, זה על המסך, והשפוילס קודם היו עם גרסם. שהוא היה קם מוקדם בבוקר ללמוד תוירה, אומר רש"י. מוקדם, לפני, כאילו, למה הוא חיכה עד הבוקר, עד שזה
השמש, הרי הוא למד הרבה לפני זה. אז למה הוא לא גילה אחד? הוא היה בן אדם צנוע, אבל הוא לבש בגד חדש. ובגדול היה אפשר לסליים לסוסיון. הוא היה נכון, הוא היה עושה דבר אחד, שהוא היה יוצא מהפיג'מה לסוסיון. מתי זה היה? בדרך כלל בבוקר. לא ככה שהוא היה קם, באמצע הלילה. הוא חכה עד הבוקר. זה אחת, הוא שם שיחה אחת בבוקר, לא רבה. אבל היום ציציס. מנות ממש נשמע, צורמים, כולם חיים בציציס. פויאנים, יהודים, ישראלים, תהילים, נושים ועבוד. הם שמים כל זה בנושים. ופייס, אז נעשה של מה גרומו. הוא סובר שלילה זה לא הזמן ציציס, לכן זה ניסה לזה של רוב הפעם. מה גרומו? נושים, תראוי. רוב אמר, הכל חיים בציציס, פויאנים בישראל, פשיטו. דיגר בישראל, דיגר מה חיים. יש רק 3 סוגי יהודים, כהן לוי ישראל. אז אם כולם פטורים, אז מי כן חייב? אבל אתה גמור נכון, ביום זה היה חידוש פרטי כהן. סוג אלינו, אני רואה שיש לי משעת את זה, שיהיה טוב, תעשה לכוח טוב, מה זה לא יש לי כלל, אם מדברים בדיוק, חייב לצאת. התורה באה להגיד שמי שדרך כלל אסור לו שעתס, בציץ מותר לו. על פי הלאה לא שתיר בכליים לגבר. באיזה בגד, יש כליים, אז הם כבר פטורים, אז יכול להיות שהם לא נמצאים בפרשה של ציציס, לא יום אחד. זה ממש לא שתיר. אבל אני אומר, למה? אם יש לנו מיד לעבוד איתו, אולי נעבוד יש לנו איזה פיתור שהם עושים לעבוד איתו, זה מינוש, ולא אחר. ויום שהם קודם מינוש. והייתה אני חושב למה שהפתורה נסענו סיסו ויסוי, כאן סוס לילה. אני בטוח שהיה לנו בגמול, לפני כמה זמן, לפני לאכול בדיוק, בצד לא היה כתוב סבוך ישראל שגם לא יודע. ולא זו איזה כאן סוס לילה. צריכים לראות את זה. אז אם לא רואים, בלילה שלא רואים, זה סוס לילה. אז היה לנו מחלוקת, ואומרים שזה הולך תמיד. יש מחלוקת שואל, מה זה סוס לילה? האם זה דווקא באמצע הלילה, זאת אומרת, חליפה, שאתה לובש בלילה זה סוס לילה? או שזה בגד מיועד ללילה? מחלוקת, רמב"ם, רש"י, זה אופן, לא משנה. אתה אוהב אחד עם סוס לילה, ואין לו אלא כיפה סוס. אולי הוא בלי סיבות שזה, אבל לראות את זה, מראה לך עיניים. אז כתוב, עוד היום כשהוא אוהב לרשת כסף בו, ראיתי סוסו מאוד. הרי גם עיוור, גם כסף. חומת עדיין, עצמו איזה עוד רק סוס לילה, אז ודאי, עצמו איזה בא להגיד שזה בא לפרדם, למעט את הפיג'אם. זה בא אצל רבי, סוסו לא יצא סוס לילה, מי אמר? אבל סוסו בו שיש לו בלי אצל החיים, הם יכולים לראות את זה. אבל זה סוס לילה, שהם בלי אצל החיים, שזה עיוור, אבל לא, סוס לילה אף אחד לא רואה. בקיצור, הוא לא נפסל של מי אצל החיים. ורבונות, רבונות שאומרים שחייב לציץ בלילה, ובין מה? בין אנשים חייבות לציציס, כן? מה רבונות אומרים? שיש ציציס בלילה. זאת אומרת, זה לא מסתכל של הזמן רוב, אין זמן לציציס. 24 שעות ביממה, חייבים לו ציציס. אם ככה, אנשים חייבות לציציס. אז מה אנחנו עושים לביס? לא עושים. סליחה, יש איזה חסר בו, אז מה, זה לא בא למעץ לסוג. בואי נצטרך לסעיו, על 4 כמה סוס. 4 בדשות, לא, עושים איזו סוגיה קטנה, על 4 קמסוס. שאנחנו שמים את הציצים על 4 ציצים, ולא 7. את רואים 4 ו3 ואלה 4 דלקים. את זה ודאי עליו. טוב, זה לא. זה ממש מאוד מוכר. לא? אולי יש לי יותר, אבל אני לא ממצב. אני יודע, אבל אני חשבתי שזה יותר מוכר. אבל לא רואים, שאתה בא למעט 3, לא כבר לזה 5. שהוא אומר שנכנס לבוש, זאת אומרת, אשר כל בגד, מה נקרא לספר משום? הוא בא ומכאן על 4, 4 ולשון. מה מיוסה, אבל מה פתאום? למה זה אומר את 3 ולא את 5? כלומר, אם זה רמיס חומש, זה מצווה את 3, מה נקרא לספומש, שיש בכלל חומש 4. מכיוון שבתוך 5 יש את 4, הוא אומר זה אני בעל 3, אין בכלל 3 4. שיש לך בגד של 3 פינות, זה לא 4, זה 3. כשיש לך בגד 5 פינות, יש לך 4 בתוך 5, ולכן, אוקיי. אבל אני אומר שמי מאשר נעתו, אשר תכנסו. זה אומר, נתעלים לזה, נאשר. ורבונו נשארים להפעיל, נעשו לא בשביל. ורבונו נעים ליסבויסו, ואמרים, שציציס בעיה בלילה, אם הם עושים ליסבויסו, הם לא מעטים לילה, כי הם אומרים שחיוב ציציס בלילה. שבו אלו ניסה את הציציס, שכר, אנחנו ניסים
רואה איזה משחק, אחרי שאנחנו מסתכלים על הציציס ואנחנו זוכרים, שאין ציציס חומץ ואחר זה טריבו, יש מצרה אחרת שתלוי באיזה סוג יש. סנאק, כמו זה לא נשמע בשחס, זה לא, שיהיה לי מתקלת טריבו, אבל... כן. כן, אני תצביע, הוא אמר, הנה, זה דבר, זה לא נכון. שאתה רואה את הפריד בין הכחול לדבר. ודאי, לא? ואיזה לא יסוד, מסחר. תראה את הציציס, את החיילס, ואז נסיפור. ואם זה ספור מצווה אחרת, זה ספור. מה מצווה שממש סבור, כן, זה ספילה. עושים בשעת הסבור בשנייה, טוב, פתאום תעשו לו, שמה? שקודם כל אתה איסו של כליים, אבל גם שאין איסו כליים בציציס. מה יהיה, לא? הוא איסו איזה זמן, ספור מצווה שוב. כאילו שזה סחי ועוד בציצו, סחי כל מצווה ספורו. שאומנם, חז"ל שאומר עכשיו אחד, שהוא נהיה בר מצווה, אז הוא מתחייב בכל המצוות. וזה בדרך כלל המצווה הראשונה שאתה שם בפוקס. הוא מתחייב בכל המצוות. אבא של רבי ליבוביץ, חיים ליבוביץ, זכרו לברכה. זה אדם ענק, באמת, בן אדם ענק שבענקים, הוא היה עובד של כל השעות השניים, גם בנגיעה קיצור. הוא אמר שהוא פעם בא לה בחור במצווה, והוא אמר לו, תשמע, תסתכל על הציציס ותחשוב על מצווה אחת, שתזכיר לך מצווה. מצווה אחת, לא משנה מה. קיבוד אבי, תסתכל על הציציס, תזכר בקיבוד אבי. ואז נגד את זה, תוסיף עוד מצווה. תסתכל על שלך. והייתי מתמקדים בגיש אחד, זמן את הסיפור. בטוח, לא ניפור. אז נגיע לגיש אחד, הייתי מתחיל בגיש אחד, זה היה לי כבר בכל ה-13. וזה העניין, שבנו להציציס, נזכרים בביציס. ואנשים לא, הביציס הזה יש הזמן כמו בי. זה ביציס הזה שהזמן כמו בי. תאידך, ביציס לא הזכרתם, אז כל ביציס זה ששמור ביציס, כדי כבר תזכור שאמרנו כבר כמה פעמים שציציס זה כמעט ב-613, למה? כי צדיק ביציס זה 100, עוד צדיק זה עוד 100 שלך. טוב, זה 400, זה 600. פלוס השמונה חוטים והחמש קשרים, זה 613. זה כנגד כל הנושאים. כדאי לא? ובאיזה מועד הזכרתי מהסיסר. זה טבע האדם. אתה רואה משהו, אתה נזכר במשהו, ואתה עושה את זה. ראיו בביאו, זכירו בביאו לידי עשה. דורשים יכולים לעזור, זו תמונה בשבינו, וכזווית במצווה, ועסוק במצווה הזאת. זוכר מקבל כדי שבציבור בסוף ידוע, חייב לקבל איפה שהיא בתוך הסוגיה, אבל לפי זה גוי, שסיפור מהידועים, בסדר, חייבים להגיד את זה. הוא אמר כמה דקות לפני הפתירה שלו, זה מסיפור הציצי, זכות לזכות, הוא אמר, גם פעמים הזה, אפשר כמה פתירה. כן, כך. אפשר לזכות במצווה הזאת, גם בבריתות, אפשר לזכות במצווה ציציס, ולזכות בני השכנים. לא יודע מאמץ אפשר לעבוד כל היום, כל הלילה, ואי אפשר לעשות את הדבר הזה. כאן, דווקא, רק חפנה. ובגלל זה שיש גם בו ויספויסו, סיבוסו, עכשיו אני אגיד לו, בו ויסו סם. עכשיו אני אגיד לו, בו ויסו סם, אותו לא נכון. חייבים לסבור שסיום מהקוש ברוך הוא במצווה זה, שמע, באמת, ברוך סיבב אותנו, עשה לנו צבא, שיש לנו שמירה, תפילו בו משאיר, ותפילו בצבא יסר, זה שתיים. עכשיו רואים שמה יש כאן שיר? נו, איך זה הולך? אוקיי? תפילו בראשיים, תפילו בצבאסיים, זה שתיים. בציץ ביודיים, ויש ציצס על הבגדים שלהם, כמה זה עכשיו? 6. כאן אומר רש"י
מסובב אותנו. המציאות של המצווה מסובב אותנו 4. ומזוזה בישראל, אז זה 7. ועליהם אמר דוד 7 ביום ילדתיכו. לכן דוד אמר 7 ביום ילדתיכו. אבל בשביל תגרח, שושר, מה זה רוצה סמכת? ואו עצמי מדורו. הוא אמר, אוי נשאר מדורו ולא נצרו. מה אני אעשה? מי שאומר, אין לי כביסוס, אין לי כלום, לא נצביס. וכאילו שנזכר במידו, שבסורו, נסיעה שלה איתו. הוא אמר, יש לו משהו, יש לו מצווה, הוא הולך למצווה. גם דוד המלך לא הרגיש אדם בלילה, שבלי ציציס. אין לו ציציס. מה? מה אתה אומר? חיים איתן רוצה להוכיח מכאן שהוא קשור עם ציציס. הוא מדבר, חולק עליו, וכולי, אוקיי. מה? אבל לא מספיק. כן. סוסה, אני שומע, זה, אוקיי. נכון, הוא שישית. או, אז אתה אומר אולי הוא חיל שם. אוקיי. כי מצוות ומצוות שתיים. למה לא צורם עליה שירו? שנאמר, להצליח להשמיניס, הנה מוצא השמיני, מיתו לדור. על המינו, שמינו משמיני זה לא השמיני, זה הדבר השמיני, אלא שניתן ביום השמיני. ובגלל מילה קוראים לכל שיש לתחום ראש תתחיל מצוות, מצוות הכל החיזוק של יד. זה לא לך שמירה מיוחדת, יש חזור בשלום שנאמר, ואפילו בשולו ושלו בואי נאמר בשם סוף, ונראה ואיך תציל לך. תעני, בואי נאמר, והנשלן נתחיל כל מיני צבאות. למה נשבור מחר זה אדום, צהוב, לפני שהתחילת דום לים. ים, ניסו, בים דום נוקיע. והיה נוגע לשמיים, נוקיע לכיסא הכל. אוי, נכנסתי לבנים האלה, נסענו לתוך החליפה השנייה, שלא נתונה, שם, זה להראות אותם, נכנס לסעפי, שניהם נמצא מסטייגו, נכנס לסעפי, ובעצם השמיים, הכיסא הכל יושב על הספיר שזה נכון, עושים, זה ידוע שמישהו שאל את רבי, לא, אני מסתכל על הציץ על הפרס, אני לא נזכר בשמיים, והשמיים לא מסתירים את זה, אז הוא אומר, את הגמור שכתוב שלא לסתכל על זיווי איש של ציבוינים, זה אתה יכול להבין? אז זה בינתיים אתה מבין, אתה צריך להבין את זה גם בריבונו שלהם, זה הכל. כי בזה אתה יכול להבין, אז חייבים להבין את ה... מה? שמה יוצא בדפוס טניה, אוי רבי אוי, גודל בנצ'ו של אובון, יועץ בנצ'ו של חלץ. למען זה הרבה יותר קל להשיג מאשר להתחלת. אתה יודע, בבית היקר, אני יותר קשה להשיג. אז מי שלא מקפיד על חוקים לבנים, עונש הוא יותר גדול. אוסף נעדו, לא יודע לדבר על אוסף דום, שומע שנייה, אבל הנה, רגע, אני חייב להראות את זה, מה יש לנו תחילס? זה הים על הקיר, כן? זה אנשים שקוראים תחילס בקרקע, זה? שתסתכל על התחילס, נסגר בים. זה הראש שלו, אבל זה משהו אחר לגמרי. משהו שלא בוא להכניס משהו אחר לגמרי. שתקה, לפני רגע. זה אני ראיתי. למה עושים את זה? שמי ישראל שמי תורה של נכון, זה לים, כי אז זה בסדר, זה בטח מסוים, אפילו שלא תנסתירה.
ישראל סלנטר, חוק הפורט ידוע, הוא אומר שבן אדם מתחזק, הדבר הראשון שהוא צריך להוריד זה העבירות הכי קלים. דברים קלים. כן? סתם דוגמה, אני זורק דוגמה, בן אדם שמדבר לא יודע, באמצע החזר שעה. אז אם הוא סתם אומר שלום למישהו, אוי ואבוי לו. מה אתה לא אומר שלום? אם שמעתי לו שלום, הוא באמצע הסיפור, הוא לא מפסיק. אז אפשר להבין את זה. אז יש לנו מעשן סיגריה לקראת סוף השבת. הוא הגיע עוד 3 דקות. זה עבירה בטח חמורה מזה שמעשן בשבת בבוקר. אז הוא אומר, העבירות הקלות, זה מה שצריכים ללמוד מהגמרא כאן. שמשהו שיותר קל לבן אדם, אז הם מקבלים עונש יותר גדול. לא יודע, שלא בגלל זה כמו שמעט לא גדול, מדבר כמו סגדום, שמעתי שני עבוד, דרך דומה, העובד הוא חוי ספשתי. הוא אומר, החתימה אבל זה העבד הזה זה שלי, זה עשוי בדין, זה מאוד קל להביא את זה. לא מדבר, העובד הוא חוי ספשתי, הוא עושה לי משהו מזהב. הוא כבר שני ולא ידעו, אף אחד לא יבין. איזה מהם לא יצאו, הוא מקבל עוד שתי גדול. והעובד זה שהעובד הוא חוי ספשתי, זה לא יבין. זה מי שיותר קל לו להביא, לא יבין. או זה שמקבל את העונש היותר גדול, רבויסאי, שמקבל את טוב, ונאי. זה ברכה, רבויסאי. אנחנו לייב. תלת. מי שחדש לשיעור, יש כאן הוראות ברורות. אין דיבורים באמצע שיעור. מי שרוצה לדבר, באמצע שקט מוקלט כל השיעור. תודה. תודה. דין אחרת. אנחנו נמצאים כאן במקום מדהים. היה אוכל, היה מצר, היה קיטו, פיצות. באמצע השיעור, רק לקראת הסוף, אנחנו רגע ממש מדהים. רואים איך שמשהו שלא נראה צבע תכלת, סוגים בו את התכלת, נהיה, מתהפך, משהו מדהים. תראו את זה, בעיניי. כדאי לראות את זה בסוף השיעור. אני חייב להגיד תודה לרבי שסלבסקי, לאלגה, לקריסטל, זה הבדיוק תכלת. אנחנו גם נשמע איך קוראים לזה, בעורמה. אתה בעורמה. אוקיי, זכותך זה. סתום ברציני. גם תודה בספר, התחלתי לקרוא את ספר באמצע. התחלתי זה יפה מאוד, באמת. קנו לי מתנה, קיבלתי את המיגילה של הסבא שלי, סמכות המידות, ומספיק על זה, זה צבע תכלת צבוע, צבע עם בית היהודה, עכשיו בדיוק סיפר לי, יש לך את זה, אני לא רוצה להרוס את כל הדבר שלו, אבל זה פעם שנייה. פעם שנייה לכן זה יוצא קצת צבע קצת יותר שונה מהצבע הרגיל. חייבים להגיד תודה לרבי כהן, שהגיע גם בערב שבת להקריב. וגם מוצאי שבת, כל החבר'ה שלנו, גארי ומשה ודייב שרף וקובי. וכמובן, בני, היה אירוע כזה, רבוי זה אירוע כזה, אתם מדברים על מאות טקסטים, אני לא יכול לעזור את זה, בלגנים שלמים חודשים. תשמעו את הגולדן פרטיס, שלפני חודשיים הרבה לי, חושבים שזה השבת, זה שבת,
שם, זה 3 מטר מהשם. זה לא דקה, זה שם. זה ליד הסוגיה הזאת. צאו מכאן, אתם נשארים בתוכו סיטיס. אנחנו נמצאים, בקיצור, אנחנו נמצאים בתוך סיטי, משהו כזה. לא, ממש, אבל... אז זה היה... אשדוד בפרוטיס. היום יש... דיברנו, והם הסכימו לתת הנחה למי שרוצה את פעם ראשונה, הם יכולים פעם ראשונה 50% הנחה. אתה יודע, 120 שקל זה יוצא? תלוי כמה. וכולם השתנה, אתה הסיפור שזה נקרא, ונגמר. בוא נראה, ישראל, בוא נגנב. מישהו אחר קנה? אתה גנית? בוא, אני חייב להגיד לך זה מיוחד. וואו, זה מיוחד. לא יודע, למה זה לא יודע? חיים בתזכור? אני גם, אבל אני לא מסכים. מכיר את הישראלים? נגנבים בעיני שקר. טוב. אז איפה נתקעתי? טוב. אז יש הנחה, ומי שלא בטוח, זהו, רוצים אולי לקחת את המחשב, עדיין. אתה יודע, אתה יכול להגיד את השם שלו, עדי. מה רוצים? תקשיב עליי, אני שומע את לא תעזור, הייתה סיבה לסיפור על הראשים האלה. מותר להגיד את השם שלו, לא. אסור להגיד, זה נשמע כמו פדיחה. טוב, יש לי משהו מוזר שהוא ראה אותו נכנס למקווה והוריד את הרצפות שלו, את הרצפות היה עוד רצפות עם טיילס, 30 מטר, מאמין, ועוד דבר, מישהו בא עכשיו להגיד לי, אני הזכרתי שהגנים מגיעים, אני חושב שזה ממש לאירוע, לא, אני יודע שעכשיו אני מקבל מיילים, שזה לא נכון, כן נכון, אבל ככה הוא טוען שהנכדים של חיים, יש כמה נכדים שהוא מכיר שעושים טיילס, טוב, כמובן, אני לא אגיד שכל דבר יש לי נכדים, גם יש הרבה אנשים שאומרים שלא רוצים נמנס, כל מיני סיבות אני תמיד אומר שאני לא מצאתי משהו שיש בזה הפסד שיש אין הפסד כל דבר יש לי צדדים אבל לא את הצדדים אוקיי, בוא נעשה מסכת ונלמד מה להיכנס לחגים גדולה גדול אז אנחנו רואים כאן שבבניין הזה קודם כל מבוקר בקק"ל שפועל בקק"ל לאדם אוקטובר זה אלצהיימר לאירוע הערב אנחנו יודעים מה עכשיו שירים כל הסאונד והתקופות מה שתראו טעימים וכזה הכל אז תראו שום דבר יש עכשיו מאוד בדרך כלל זה לא אפילו כסף התקופות כמובן, אם לוקחים בפודי, זה לא עולה המון כסף. זה פחות כסף. הוא יגיד, אבל זה יותר טוב כסף. כן. כמובן, בשביל הארץ, כל משפחת הדיבוע, חלק מאוד גדול של השלטון טייס, שבא התגרבו, נשמת בת יעקב, עליה השלום, וגם מנצ'ו, שנשמת אמא שלו, שחלילה תעזוב המפיר, הפטירה שלה. אוקיי, רבו יסע. אני באמת רוצה להגיע לסוגיה של הרוצ'יילד הזה נמצא לא קרוב לאיפה שאנחנו נמצאים. זה לא פשוט לשים גז. כבודי, שויה! עומד מולי מאחורה. שרוצה להגיד לי תודה ושלום. שאלה, רבו ישראל וכולנו ביחד, האם גוי יכול לבנות לכם את הסוכה? הם גוי יכולים לבנות, אני לא יודע.
סתם לא? אתה בטוח? לא. אולי זה אותה מייסה וזה, אבל לא לזה בכלל, זה שום צורה. אוקיי, ננח, אתה צריך לננח. האם גוי יכול להפעיל את הבן שלכם? לא. כן, הוא לא. איבד מישהו אחר. האם גוי יכול לעשות את הציץ שלכם? לא, כן, לא, לשמור. מה לשמור? ואיך? האם גוי יכול לעשות את הציץ? בוא נראה. לא נכון. עוד פעם, היום 3:03. כן, אני לא מדבר על גוי רגיל, אני מדבר על אחד שלובש קצת קצת, גוי גובור. טוב, יש אחד מולי שלובש קבוצה כפולה ארוכה ורוצה ללכת. אני צוחק, אתה חלק מהשני, זה טלס, כן, בדיוק. מה לא טוב בזה? טלס הוא קוראים טלס. הנה עוד, זה רייש! טוב, והווידאו מוסר לי לקצור. והיה נותן את הטלס שלו לקובס, אנחנו נתנו א' בבייס איזה 15 שבועות מלמטה. 18 שבועות מלמטה. לכן אני אומר, צריכים לשים גז. מייסה שכמעט לא יום בניו יורק, אחד נתן את הטלס שלו לאיזה סיני בניו יורק, מאוד מאוד גדולים במכניסות שם. הוא מגיע והסיני לוקח לו $100 על הטלס. מה זה $100? השתגעת? הוא אומר, $20 לחפש את הטלס. $80 להוריד את כל החוקים האלה שהיה לך שם, יפה. כן. גם קנינו עמדי סיסו. היום אומרים, זה מה שאני משתמש בזה, הפלסטיק הזה, עושה ככה, מסביב, ואז זה דואל את זה. אם למישהו יש לי קצת טובה איך שיש לך קציץ ספינים להרוס את העבדי, זה בלגן. נכון, אפילו את הספינים שיש לי, לא תמיד זה יוצא, מתפרק. צריך את זה, אם זה טוב. ההוא שם את הוא לא קונה את הדבל, שמופיע במשקל דבל, זאת דבל, מה שאישה משתמש בזה, אתה משתמש גם. מה שאישה משתמש זה יותר יקר, יופי. לא יודע. גם אני לא עובד איסיסו, הוא שר זה כדור. רבי לא, מה יש בזה? גם היום, ככה, בסוף בכיס, המנגינות של הטלס רוטן, עשו את זה כזה פתח, כזה כיס, ואתה יכול להכניס את הכיס לבפנים תוך כדי הכניסה. זה מה שהוא עושה ככה. הוא עושה את הציציס, דפק את זה בפנים, שוטר, אז פותח את זה. כל מקום. גם חוץ ממנו את זה. גם חוטים יש בזה. עכשיו לא נאמר פה, ובעשרים לא יהיו שדוי אבל עושים 4 חוטים, שפופים את זה, אז יש 8 וסלוי שדוי 3, וגם את זה משולש. מה האורך של הציצים? עכשיו היו אומרים 4, זה 4 אצבעות, וזה לא יש שלוש, אחת מ4 בטבח של כל אודו, איזה אצבעות? אגודה, 4 אגודות, אגודה בינונית. אומר פה בטבח רייסו 4 אגודות, אני מדבר על הטבח של הטרימו, 4 אצבעות של אגודה, זה יותר רחוק. או שסימולטן, אני מדבר על הזרת, 6 כאלה. או באיתו, אצבע אמצעית או השני, אז 5 כאלה. חבר'ה, רבונות. 4, כמה חוטים יש? 4. וסויס, 4. 4 חוטים, שהאורך שלהם 4 אצבעות. ולא יותר חוטים מהסוף של הבגד 4 אצבעות.
נמצא 4 מהסוף של החוק. רבי לא אומר 3 כלומר, מה בזה 4? אז כאן הוא עושה איזה, אומר מכאן קצת שם, 4, זה 4 חודשים, זה מה שאנחנו עושים היום, 4 2 וסול 3, שזה בתוך 3, שזה 4, שזה עומד 4. לא יודע, אני אומר לו, שיעור, אבל אתה אומר, ציציס יש להם שיעור, זה לא יוצא, זה לא משהו, זה לא יצא, משהו. טוב, אני חושב שזה בעלי יצאים לו בסדר, לא אמרו, מה זה שם אמרו, ציציס אין לו שיעור, אין שיעור לציציס, לא יצא, לא נראה בשיעור, רגע, יש כאן סרטון, של להרוס את הסרטון הזה. אני ראיתי כזה דבר פעם, ראיתי כזה דבר, לא כזה הרבה, אבל יותר ארוך כזה הרבה. והפרופורציה פשוט היה משהו כבר. עכשיו שאנחנו רואים את זה, עכשיו יותר מובן לא נראה בשיעור. לא, אין שיעור לבוטו, אבל יש לי שיעור לבוטו. לא, אבל יש לי שיעור למטו. זאת אומרת, לבוא עם מולה שהוא 3 מטר, אבל למטה יש לזה שיעור. אימא, אוקיי, הייתי רואה גלולה, ואין שיעור נמי, אין שיעור פלס. מה אתה אומר לי, אין שיעור בפלס? אבל יש שיש בסלוש פרופים, נעלים בו, תמיד שכתוב סלוש פרופים, בסופו זה סלוש פרופים, כן? זה לא טבח של הנימוח, שזה קצת מענון. אז סך הכל 4 דברים. חושב. אם יש איזה 3 דברים, זאת אומרת 4 דברים, חושב, דברים פחות טוב. אלא אין קשור למה, יכול ללכת 3 מטר, זה שיעור למטה, זה סוגר לפחות 4 דברים. נעמי גם זה בשביל מעלו, ויש לי שיעור למטה. אני שמעתי שכאן קיימסקי מאוד הקפיד על דבר ארוך, עד כדי כך שהוא מציין את הסתפיקה, הוא מאוד התיר רש"י, יותר לא, יותר לעניין, לעשות יותר ארוך. בוא נאמר משהו, ציציס, אין ציציס על העולם. אם אנחנו מדברים על העולם, ציציס לא אומר על העולם. אנחנו יודעים שיוצאים מעונות. זה לא, אין רואה, אין ציציס לא אישי. כמו השערות של הראש, לא אמר רבי, צריך לסדור, ציצי עוד הרבוי. כמו השערות של הגוי, תראו איזה יופי, שעשה, להראות את זה מה זה ציצי הרבוי. קצת כמו ציצי שם. זה כלוע, עולים, אבל אחר כך יש שערות נשארים בסוף. אז זה הציצי שלנו. למעלה יש את כל הקשרים, אחר כך יש תפקידים נפרדים. לא נורא פה. איתי לה לקרן, אם מישהו הכניס את הציציס, ממש ככה, בתוך החור שהוא סמוך לפינה. או ילדים שלו. מה זה טיב? בוא נראה, הוא עושה טיב. איתי לה לקרן, לא בוא עושה על הקרן, ממש, סמוך לפינה.
זה, אתם רואים איזה יופי הוא עושה? אז מדברים שיש כאן ספירה כזאת על הקצה, על הקצה של הבגד. יש ספירה כזאת, שזה כאילו שהפתיל לא יתפרק, הוא שם את זה שם בתוך הקצה. איך? רק שתדע לסל. כל הסל אצלי הוא עושה שם. באמצע אחת מהדרשות, אז אחד היא עשתה כל הדבר הזה. אז כל הדרשות היו מצויץ, כל הדרשות. אז אחד הסבא של הנקודה, הוא פתיל, סבתו, כתוב, כמה מילים, התגובה שאמרתי, תשמע, יש לי כמה דרגים, קצת צער. קוראים לו יואל. תשאל אותו, תשאל אותו בטח, מה זה? מה זה? פתאום נהיה לו גדול. אבל לא, זהו זה. הוא מנסה לעשות תשובה עכשיו. הנה לא יגיע לה איציק צ'יינו. זה קשה. רגל מייקו פויסר שתיים. באמת. קבוצה קטנה, במלון. בתוך הקבוצה של שלושה אנשים עושים את השיעור. יואל, אנדי, ובנייה, הוא היה... זהו, עושה את האירוע. הוא היה מפיק אירוע, מה? עכשיו זה היסיים. יואל מייקו פויסר בשתיים. כמען אז לא אדום הרב, גיזל לא מרב, ציציס צריכו שתיים אפס על הקרב. אז הרב יקור הזה פור. No, the top as well on the house. Now that's important. If since it's hanging like this, it's not rubbing on the regular straight down. But if it's on the side, it's constantly moving up and down on this. It's moving on the head, and that's what we're on. One is touch this. One edge. So Rabbi said, look at consensus. Look at Kyle's brother, which I didn't do yet. And yet you should move it up, but eventually it comes down, so you got to pop it back up. It should be like this. It should be like that. It's why it's possible. I'm doing this day. I'm gonna. Let's be able to follow the שנייה. שאם הוא פוסל בסוף, הוא פוסל. לזה ביחד פוסל. או בגבי יעקב אומר להיות בסוף שיעה, הוא יש נקודות. כמו זה, כמו הציפורת של הגדל, אז יש מינימום, יש מקסימום. אבל בעצם אומרת, מה המקסימום? בעצם זה רפופה. רפופה אמר לו יותר שלוש אצבעות מהקרן. ורבי יעקב אומר לא פחות מהציפור מהאגודה. כל החלק הזה של האגודה. כן? אם זה רפופה במינימום שלוש, זה רק וגם את אותו רפופה. רפופה אמר, אל תעשה יותר משלוש אצבעות. עושה את זה חצי אצבעות מצוין. לא, לא, יש פה. רבי יעקב רק אומר, רק בגלל של האגודה, מאמין, אני לא יודע שתדעו להתארוכי. אני מתעושה 5 אצבעות מהקצה, זה מצוין. צריך או לא, יש מינימום, המינימום זה כזה גודל, מקסימום כזה גודל. משהו באמצע, לכן אנחנו שמים את החור, איפה ששמים את החור. הנה זה רב סמא אביאס, כבוד רבה. ציבור, הנה יושב בני רבה. אז רב סמא לגמרי דקטיבי דרבינו סוס הרבצו בספרי קשת סוגות. המדינה של הבגד של נקרא. עכשיו הציץ מה קורה? זה נקרא כלפי הקצה. זה ציץ סרופים למטה קצת. אלה את המינימום הזה. מה אומר עליי? סרדים גדולים. סתם. אז הוא יודע לא חוסר. הוא אומר, אם בסוף הדבר לא אומר ביחד, אבל רק הוא אומר, יש מינימום, חייב להתפרק. אם לא הקדם, זה פחות. סנטימטר אחד. הרי שעשה סיום. ראינו את הפעם השנייה של הפעולה כזה דבר נקרא, אז זה בסדר, הוא ככה, זה בזה נקרא, אבל אתה לא יכול להקפיד ככה, להקפיד צריך להקפיד 12 נקודנים, מה שזה נהיה קטן, אז גם ככה. מה שרבי יעקב אמר, שזה כזה גודל, שאתה מכניס לתוך הציצוס, אבל זה נקרא, זה נקרא, בסדר, מצוין. הוא אומר
יודעת לבוא מ-X, ממש מתבייש. הוא דפק אותו בהלוכה, שלט שהסירו ולא יודע. הבעיה שהיא לא תזכיר לו, אל תתבייש. אז נראה אם תצאים איתה. אחד מהסרואל, עשיתי כמו 2 עם אוכל. הביא את החכמים. לא, הוא אמר מיילה. שאני מקשיב, אז אולי כמו 5 בנקבה. אבל זה לא חשוב אותה יצחק, אתה 0-4 עכשיו, אני לא יודע. זה לא כזה. נסיעה ארוכה, לא. מה עבור? למה אחד מארץ ישראל שווה 2 בבורת? להעביר אותה לישראל מהחוקים. ידוע שבחור מזרחי, והבחור, איך אמר כל מיני שטויות באמצע השיעור, שאל אותו, איפה אתה? לא, אוויר לישראל מהחוקים, אבל אין אוויר בטבע, זה הסדר הכל מובן. כן. די זה. מה? הוא הכי מבין את הבדיחה. אני חושב שסתם בעד ירושלים הזאת להתפוגז, יש לו סיבות. אז הוא אומר לי, טוב, יש לי ילד מוצלח. טוב. Abajo, Bayago, Bobby, Albo, Oye, Mayo. Smile, Open, וואו, מקווה שזה יעבור. כן, יעבור. נשארתי את הציצית ברכב, התחלנו, התעצמנו. מה היה עושה? מה אנחנו עושים? אנחנו הולכים הביתה. מכניסים אותם בחול, ואז עושים קשר, כן? זה קשרים. אני לא עושה, זה קשר, זה מאוד אחד, זה עוד יותר קשר. הוא לא היה עושה את זה. הוא היה מכפיל אותם, אז כמה יש לנו עכשיו? 8. הוא טוען, אבל אני רוצה, יש לי מספיק, אני לא רוצה לעבוד לו. לא. כן, לא, סליחה, לא, הוא יעשה מכניס את 4. בוא נכניס 4. יש כאן דלת, כולם נכניס 4. 8 סנטים. מכניס את 4. לא. עכשיו יש לו ככה, ואז הוא מכניס את זה בקורא שקצר. בקיצור, זה לא. לא, אני לא רוצה לראות משהו. זה אפשר שתדבר? בוא נראה, אולי נצא. הנה, זה השמור חוטים. עזבו, עד שאתה הולך, אני כבר בסוף הסוגיה. תחזור, כן? הנה, לא יש לך את זה. הנה, כבר סיימתי. מצוין. זה השמור חוטים, נכנסו לזה, אתה לוקח את החוטים, עושה ככה, ראיתם? אז זה קשר של עניבה, זה לא קשר אמיתי. לא. כן, זה מסופר. זה כל הסיפור. כן, הבנתם או לא הבנתם? לא היה כאן קשר, זה קשר של עניבה. אז מה הוא מניח את זה? שהוא הכניס את כל השמונה, הוא כבר כפר אותם, הכניס אותם בתוך 8 לתוך החוק. לא שהוא עושה 4 ואחר כך זה נהיה 8 אחר כך. לא יודעים מה אומר? או,
הקמנו שיצה. הוא אומר לו, יש 8, ואז יוצא לו 16 בצד השני. מכפיל את זה ל-16, ואז זה יוצא. כל יופי. הוא לא היה רוצה את הפתרון הזה של עניבה, אבל היה חושב אפילו שאנחנו חושבים. אבל היה מתחילים איתו. אבל רבינו, תגיד דם, שמע, הוא היה מכניס, וקושר את זה, כבר לקושר את זה. גם להצעה שכאלה גם עד דבר האבא ונגיד למקום מקום ציצי. טוב, עכשיו אנחנו עושים למשל, היינו עושים דבר שמייצרים שופר. מה פתאום? מה קורה אם אתה פייס, מוריד דולב מת? לא. מה קורה שאתה בונה סוכה? אתה עושה שאתה בונה סוכה? לא. אנחנו זה הסוגיה שלנו. אבל למה חשוב כזה בבית אבל האבא בוא בסוכה שמכניס את הפרטים לתוך הבור שם ובאור לעשות את זה. הוא עושה בכל לעשות את זה. אבל מה יש לזה שמה? מה זה? מה זה שם שמה? טוב לא מה? שזה האם זה דבר? לא זה בכלל זה. לא, חייב שתלכו לו עוד רב זה דביר מאוד רב הדבר. הכניס לו שאל סבירה לא רב מה אתה אומר לי שאתה עושה את זה? הוא אמר אני לא מרב רגע, אני לא אמרתי שרב מנהל לא בטוח איך אני יודע שאם צרוי עושה זה פעצור שנאמר דבר צרוי לא עושה לו רק צרוי לא עושה לו צרוי היה צרוי עוד מיעשו עכשיו אנחנו נראה אותו דבר אבל שיגיד לנו בפסוק הזה בדיוק שכל כן יכול לעשות אבל עכשיו בפעם של החוצות דבר בני ישראל לא עשו להם ציציס שלי ראו מה תגיד לא עשו להם ציציס שהגוי יעשה לך את זה אבל שאנחנו קוראים בני ישראל לא עשו מה הסביבה? או מה יראו? אבל ישראל סיצם רב נסתר וביצי שכשיר רואה את הדבר בישראל אין זאת דבר גוי יכול לעשות את זה היהודי לא מדבר וביצי שכשיר רואה את הדבר שאתה יכול להגיד אשר גידי שור רק מי שיכול לעשות את זה, אז הוא יסבלם. יסבול אותו. לא, בוודאי. הרי מי לא? זה כשרואה את החוב, הרי אם גוי באיזשהו מצב, שם מילות, זה בסדר, אתה לא צריך לעשות תשובה תחת הדעת, בסדר, שיבואו עם ישראל, אין לך בוי, אין לך ישראל, אין לך תפוח, אתה נמצא בנקודה, לא יודע איפה, אין שם יהודים. זה גם חב"ד, כבר צעק עליי, אמרת שאין רבנים שם, תמיד יש, הוא נכון, כל מידה, אין שם מויה, לא יודע מה. לא אומר מים על יום וכוסי, עדיף שהגוי יעשה מילה ולא הכוסי, למה? כי הכוסי עושה מילה כל הזמן, כל הזמן מכוון להבין מסורת, כל הזמן לא עושה כוסי. תראו יותר. ידעו עם כוסי ולא המוי. עדיף, זאת אומרת, כוסי ולא המוי. אבל ודאי, הרי גוי עושה מילה, ובישראל זאת דבר, הרי כולם שעושים מילה כעמידים, אתה עושה ברכה על המילה. לא, מה הרבור לא אומר בו, מה שאני חושב לציבור על המילה. בוא נגמור, מה אתה שואל? שואל קושי הרב, בדיוק האמין אותו דבר. מי זה כוסי? רב אומר שגוי לא יכול לעבור עכשיו, זה מסתדר מצוין. אם גוי לא יכול לעשות משהו, אתה מברר. אם גוי יכול לעשות את הדבר הזה, אתה לא מברר. שואל אותי במילה, רב סובר במילה, גוי לא יכול לעשות. לכן היהודי מברר. נגמר בני נגיד גוי, צולה דור אומר בו משמד, רב אומר, אבל טוב, איזה פיסיס לשמור. אתה היהודי, אתה צריך לשמור את הברית, אתה לא נותן לגוי לעשות. ולא אמר, אימוי, מי שיכול לעשות מילה, הוא יכול לעשות המון, מי שמעול אימו. אבל אני אומר, עדיין, סוגים מסיירת, יש לנו בעיה מסוכן, וקושה ותקנה מאריך, ותקשר שבו יתושה. הכל יכול להיות. זה היסוד הזוי. הסוד הסגן בה, כן? וכולם תומכים בסוגיה. סוד הסגן בה, סוד הסגן בה, גוי, נשים, בהמה, סוד הסגוי. אז הנה, זה סוד
אנשים תמיד חייבים לכתוב בינתיים, אפילו שזה לא שם את המצב. טוב, קיבלתי. אוי, זה לצורך. זה כל השנה אצלי. כל שנה עוד עושים. אוקיי. בישראל דבר לא נותן לעשות את זה, אבל זה להיות פילים, נפגע, נפגע לעשות את זה, בישראל לא נמצא דבר. אז מספר שלא נגמר, כל יום, סופרים פילים. אז אפילו שעשו לידי גוי, היהודי לא קנה. ובציציס, מה שנע, מה עשו במסתעלס? החובה זה שאתה, ברגע שאתה מסיים את התהליך, נגמר, סיים את המצווה. בין מסיים את המצווה, זה תברר, מחזור במסגר הזה. זה כאילו, הבן אדם כל כך שהוא לובש את הציציס, אז הוא חייב. זהו. אז בעצם, מה שיוצא, לא יוצא, אבל אנחנו נראה, טיפול הרב צריך לעשות שמו. זה שאלה שכולם מסכימים. השאלה היא מתי זה לעשות ציצי. האם זה שאתה, כמו שנראה בעוד כמה דקות, שאנחנו צובעים את הציציס, שאנחנו קובעים את הציציס, ששמים את הציציס בתוך החול, מה זה עשייה? לעשות את הציציס, ודאי צריך לעשות שמו. עובד הגמורה, או מלא רבות זה כמו שהראיתי לכם בהתחלה, לא ככה לומדים. לא ככה לומדים. לומדים דבר, תסתכל להגיד לו במה. אין את זה, בואי נתחול שכשיש. הוא לומד, שומע ואמר הפוך. לא, שעושה ציצי, זה קשר, מה שנאמר, דבר בני ישראל. לא עשו להם ציצי, אחרים, הגויים יעשו להם ציצי. יעשו להם אחרים. כי מה, שזה קשר, הייתם ציצי. אז לכן, אין אחד. וזה לא מה שאמרנו בכל דתי. אומר רבי דומרב, עשו מן הקודש, מן הניזוס, מן הקודש. עשית את הציציס לחוטים שנשארו שם, חוטי כבירה, חוטים כמו שיש בטלית, כן? בצד של הטלית יש לה איזשהו יצור קוצר. שוונצים. שוונצים זה לא מילה טובה. פרנצלר, זה לא שוונץ, שוונץ זה זנב. או בן אדם בשיגנר, שוונץ. איך אומרים עוד פעם? פרנצלר. אז אם אתה לוקח שתי פרנצלרים ואתה עושה ככה, אתה עושה ציז, עושה לא. מה הבעיה? כאן יש בסוף איזשהו ציז. החוטים האלה מהסיסים. יש לך כאילו חוטים שנקראים כבר על הגלגל של החוטים. זה גם שייר. ראיתי שמואל, לא אמר רב מן הסיסים. הבעיה לא, אפילו שזה מוגע כבר, ליצור חוט, ליצור ציציס, לא טוב, למה? תסביר לשמור, ולא יגמר שככה זה יד תסביר לשמור. אבל לא קטנוי, סמוך קטנוי, ציפו זו, לא, זה עוד דקה מגיע, עוד דקה, כמעט כמה. כמה זמן כבר השיעור? איך? מה? קטנוי, ציפו זו, אם לקחת פאטי, זה דונר קרום. לא יש תפילה, איך נראים התפילה של קרום, אתה יודע? זהב, תודה זהב, סור לגמרי. אין לו תפילין, אם היה לו תפילין, כן? הכל זהב אצלו. איך? כן, 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 זה נכון. גם אבא שלו לא התפילין, הבית שלו. כן, הבית. כל, ההיסטוריה שלו, כל זה. ציפון זו, כמו שקוראים עלינו באימו, ספורט. סתם, אבל זה לא מכיר לזה, אבל שנייה לומד את זה, ואנחנו טוב בפיחו. מה הכוונה בזה? פיחו, שמה שעושים, שעושים תפילין, סתם, תגידו את תפילין, תגידו את דברים שאפשר לאכול. אז אסור לך לשים כמו שבימת חיה על התפילין, או זהב, או זהב. עושה את זה. אבל באמת לא היה שם, שלא יתן לשמור, שלא היה שם לשמור. אני לא אומר, אמרו באים את כל יום, אסור לו לזמן שיהיה אבי לשמור, לא יתן. אם ההוא של הבימת תורה, לשמור לו. אז התפילין, האם תפילין זה כמו ציציס שצריך, אם זה
Aí senta, e aí você me faz uma pergunta aqui do Rothschild. Show chega, sorri, ele go. No, absolutely.
של ביצה. מה שהוא אומר שם זה הסוגיה של החומר שאנחנו צריכים לבדוק את הצמח, אנחנו צריכים לבדוק את זה המקצועי, יש לנו את בסדר, קצת, מה שביצה. טועמים, למה זה נקרא של ביצה? כי אפשר לצרוך את זה. לא, לא סתם פעמים. נכון, הרמב"ם אומר, אותו דבר, הרמב"ם לא מדבר על מה שביצה, ארץ קטן. והרמב"ם אומר עכשיו אנחנו נשים את הצדק. ומי עכשיו עוזר עכשיו צריכים לשמוע. אבל אתה לא צריך להגיד כדי אנחנו צריכים לעשות. זה עכשיו מתקן. עכשיו צריכים לבדוק קצת. לא, לא, לא. איזה מקום. עכשיו אנחנו עושים את זה. אוקיי, הבנתי. ג'ייק, ציציס. עכשיו אנחנו שמים עכשיו דבר אחד, יש כאלה שטוענים בעיקר חסר. הגמרא צריך להגיד את כל העניין הזה של השמש. אבל אני חושב שאני מדבר בהפך. כל הצפייה נעשה דרך מהלכים יש היום. אז איפה עושים את הצפייה? בחוץ. מה שאנחנו רואים בשמעון, שזה היה המקום החשוב ביותר בצפייה, שמעון הזה בחיפה, מתחת לבית צבא דורי, שם היה המפעל הכי גדול בכל העולם בצפייה בתקופת בית ראשון. אבל מה שמעניין, יש ניסויים של החרסים, הם נשבעים עליהם שבתוך המותג הרואה שזה גם בגלל זאת. יש חרסים כאלה, גם הגמל וגם תרילם המחורים בצבע, מלפני 3,000 שנה בתקופת שלמה המלך. אבל מה גילו, וזה יצא במאמר לפני כמה שבועות, שהצפייה למה לעשות את השקיעה של הריח שלו כל כך חריף? כדי לשמור את זה משמש. עכשיו הם גם עשו חלק וגם עגלה. עכשיו אנחנו רוצים את השקיעה במלחמת שזה הצבע של השמיים, הצבע של עכשיו אפשר לשים שוב כל צבע בתוך המשחק, זה נקרא המחנה, זה נקרא שיש מחלוקת, אם עושים את זה בשביל מחלוקת, אם זה בסדר או לא בסדר, הרב אומרים שאפילו 100 פעם אפשר לצבוע בתוך המחלוקת, רש"י אומר לא, אנחנו יכול לקרוא ואנחנו נעשו הכל בסדר. גם את זה, עכשיו אנחנו נצבע פעם, ונזרוק את זה. הרב שאפשר באמת להוזיל את העלויות, ועל זה, ברוך השם, יצא ממש ממש. אני לוקח את בארץ שם את החלקים, צריך שם את הצפייה כל דבר. ואולי צריך לחלק כזה של המקרה. שמה אפשר באמת להכניס. לא יודע. זהו. אורייט, אז נעבור איתו עוד 2 דקות, רק נגד את הסוגיה טיפה ונמשיך מחר. מה? ממש שגם הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה. אומר לה, בא אל הרב שמואל ורב יהודו, עוד חלטו הם מצוותו, הם צורים פייליס. אומר לה, אנסירים דם בחילוזו, שידוע, לפחות חילזון זה מה זה הדבר הזה, אבל זה לא ראייה, כי אנשים יגידו שלא זה, אבל רש"י אומר באיזשהו מקום שיש לו, איך אומרים בעברית? חתייה. נראה לי רש"י אומר, מי אומר שיש מצליח? הגמרא לא רוצה שיש מצליח.
בוא ניכנס לזה. אל תכול דברים מצבים טובים. אבל בסבינה, כל זה שם כל מיני כימיקלים, לא בדיוק יודעים מה. הרי רגילים ביורו, תופסים, תגידו להם, וזה נהיה מוקדם. משקדים את פונטו ובייסוף, כמו שלמה, שמים טיפה בתוך הביצה. זה מעניין, כי הביצה נהיה קצת פחות בצור. ושמים את האודו, את הצמר בפנים, משתין אליי להוא בייסוף, זורקים את הביצה, חד פעמים. זה לא? ותאמינו באודו, משתין אליי בעצם, ותאמינו בני דודו. וצריכים לשרוף את הניסיון, את הצמר שניסינו בו, את הצבע צריכים לשרוף, כי אסור להשתמש בזה בתור ציציס. כי לא עושה את זה, זה לא היה לשמור, זה היה לשם, לראות את זה הצבע נכון, זה דבר אפשר להשתמש. נשמע מינות נאצים, נשמע מינות אימו פסולות. מה שיוצא מהבדיקה של הצבע, אתה לא יכול להשתמש בתור פלא. נשמע מינות אם אין צבי לשמור, רואים, ואז מתגלח את זה. זה בעצם שנייה. לא, מי ש... יוני, אתה שעושה את זה, לא, אני לא תגיד עליו. אני רוצה להגיד לך. לא, חוגים, נשמע מינות אם אין צבי לשמור, כשאתה צובע את זה, צריך להגיד נשמע מינות, מאוד מופסות. שזה בעצם דבר מה שאמרנו פה. עם הפסולה, מאוד מופסות. כל מה שנשאר כאן, כל זה, איזה מלכה עושה את זה. אם זה נופל לידיים, לא יודע מה לעשות. כאילו, שמה שנשאר, לפי רש"י, צריך לזרוק. כן? מה שנשאר אחרי שצריכים בזה, אי אפשר לזרוק את זה פעמיים. זה מה שהצדיק הזה שעשה לי את זה, זה צבע קצת יותר כהה, וזה מרישי. במקום הפעם השנייה. אז תודה רבה. אתה לא רצית להשתמש עם משהו חזק בשביל, רצית להשתמש בזה שאתה זורק בכל מקום, זה היה סתם בדיחה. היינו דעים בפסולו, היינו צריכים לשמור. מה שאתה אומר, סליחה, מה שאתה אומר, כן, אני לא סליחה מה שאתה סוד. מה שאתה אומר, שהציציס בשביל הצבע, אתה לא יכול להשתמש בזה, זה אותו דבר כמו שאתה אומר, שאתה צודק, תשמור, זה לא כל הרעש. אתה צודק. מה הטעם פה? מה הטעם תהיה בפסולו? אם נצביע לשמור, בואו לא משנה שלוש שורות, זה מסוגל, זה לא הייתי בפסולו, הצבע שנשאר מתוך הסיר בדירה שזה פסול, ששלמה, ליטרנס, שהצבע צריך להיות פרס, סיר, כלים, הוא לא טרנס, הוא לא ערבי, אפילו מה בשל ישיבות כושר, אפילו כמו שנייה זה כשר, שלמה, אשתי, הוא לומד את זה שני, אשתי, סוינס, רבוי סי, הכל תודה רבה לפתיחת, עוד מחר.
כשאנחנו שרים שיר ומישהו מדבר באמצע או שומע טלפון, כולם רואים את זה והכל תשוואן, זה הולך בכל העולם ואתה לא רוצה לשיר זה משהו אחד, אבל אם אתה מדבר רק טוב, אני מבקש, קודם כל שכולם ישירו אוי 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 Ona sam sete do Juan, lá estava as caras desse lugar, cultura católica, nada no mimi. Ona se eu me faz pagar Elga, das Schuhe, das Matka, man. Before the Rabbi got down to Zoom, no, oh, yeah. אני סגורי, ואני רוצה שמנהל את הדבר תגידו את זה, זה הכל מגיע מיוני דופן, שהוא כבר שנים שולח לנו מאוד מאוד מצליחים, אבל זה יותר באפריל, הוא מסביר למה, טוב, הייתה משמעות יותר, ששום פעם, לפני כמה שנים, שהוא נגד היהודים, המטרות שלו לא יכולו את זה, ובזכותו, כל האנשים שגם הורידו, זה כותב כאן שהוא יצא עם יצא דיסק, לא דיסק, אלבום, לא אלבום. למה? הוא חיפש משהו יצירתי לעשות, נכון, היה לו איזה חור ביום שלו, תמיד היה עולה על היוטיוב, היה לו איזה קושי כזה, הוא לקח, הוא לא הכניס מספר, הוא יצא מהאלבום, יצאו, אז הוא אומר שכולם הבינו, המיליון, או איזה אתמול, הראינו סרטון אמיתי, שליד מישהו עושה AI, אנחנו ראינו את האמיתי, ההוא הג'קט של האור, אתה זוכר? הרידייבידסון, אז מישהו עושה, אנחנו עושים את האמיתי, יש כאן את ה-AI שלנו, מישהו אחר שבגד, כל ה-47, after the phone gate, it's bigger than you. But if I put on tzitzis, do I need trailers? And then if it has tzitzis, I need to add this on the head. זה פה דיברנו על זה לדמניה בבוקר, אז מישהו שילך עם אמבולנס שהיה בטיסה איתו, אמר לי שכל הטיסה, הבן אדם הזה לבד, כל הטיסה, הוא ראה עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. וזה בטורונטו, שומעים את השיר שאנחנו עושים את זה, כאילו על הרמקול. שיר שהוא עושה עכשיו בשביל ה-DY. דף, דף. זה חנות שינה, כן? הכל גם קשור. מה זה?
מה זה? טוב, עוד אחד עכשיו. בוא נראה כדי לספר כמה התחלפות השיעור שלך עשתה את חיי, מאז שהייתי בישיבה תמיד היה לי רצון לעבור על ש"ס ולהכיר את הסוגיות שלא באמת לומדים בישיבות, כשהתחלתי לעבוד וידעתי בשביל התחלפות ולשמוע על לימוד, אבל אף פעם לא יכולתי להבטיח לעצמי שיהיה ש"ס. בוא ניתן לי להזין השיעור שלך מאז ואומץ בתקופת ד' המשיך את החצי השני של ספורט, שאני כרגע משלים. אני לומד נקודת בשעה 6 בבוקר לעתים קרובות, ולא נרשום התרגשות גדולה, כי אני יודע שבעוד כמה שעות יבוא עוד דף וממשיך להתקדם בש"ס. ואם שלי תורים בבוקר צריכים שיהיה באמצע הדף. אומרים ספורט גם ספורים וחושבים שזה ממש תוכנית. בכל פעם שאני עושה קידוש, אחרי שאני אומר ספרים מורה מעבור והכיסה, ילדים מיד צורקים באמצע קידוש צורקים, דברים רואים. זה הפך למנהג החדש שלנו. אני אוהב את זה שאתה בוחר בקלות, כי אני מאוד רגיש ולעתים קרובות מוצא את עצמי בוחר יחד אחד שמספר ספרים על שם לפעמים של אנשים. יש לי גם ברור בשנה שעברה בבוא בכולל, ששיעור קציר בשירה ופיקודים, כולם יחד. אז יש לי יהודים שפוגעים יחד בצליאתם, מיד הביא אותי דוגמאות, שמחה באף וצמחה חוקית. עכשיו, אני מבין פירוש שהרב שלי אמר לי בקרובות, כאילו התרגום אינו המשך סך גם יוחד, זה אומרים שטוב, ספר של תורה, תביא החזק יותר שמחבר בין יהודים, בין דימו היוצא, תלמוד הדבר הזה, אני גם רוצה להודות לחברי יהודי, והילד, משהו שלי, שהכיר לי לבנות, לא ממש, זה הסופר, כבוד הרב קראת הטוב, קוראים פולק, לא, זו תמונה שלי, לומד את תמונות התמונות שלי, תמונה שאומר עליו טוב, אתמול היינו בעבר האחים ברחובות, שם זה המוקד שלנו ברחובות, לא אמרנו על השיקום אחרים, שם אמרנו שרצינו שזה משהו יותר קטן, ובאמת, סופשים והרבה אנשים, ממש קיבלתי, שם בססטר, קובעים, מחץ, זה לא כל דבר, כל דבר, הם מאוד, יש שם מוזיקה, והרב שווארץ, שם ראש הלידה, הרב הנזלי, והבן שלו, שהוא הבן דוד שלי, קיבל את הדודה שלי, הוא גם נמצא, זה הגב, זה הבן דוד שלי. יהודה שווארץ, יהודה לא. טוב, הלכתי עם זה, אז אמרתי שבת, אני לא איתן, השיעור בא תלת. מי שנרשם, מי שלא נרשם, אז לא יקרו לו, לא נרשם להחלטה, לא צוחק. ניסה, שם זה לא ייכנס. יש לנו חדר שני, גם כמעט מלא. אוקיי? איך? עומר עם זעירו. עומר רב מסר. עומר הוא אומר את הלא בשם שפות. חילס. פעם? לא. טוב. אסור מספרת, אני שומע את אנשים האלה, ילדים מאוד מצחק לזה. החילס זה החוקים של הציציס. כן? עכשיו, תדע בכלל עכשיו, חילס זה חוקים של ציציס. לפעמים חילס זה הכל, לפעמים זה החוקים. לפי הסוגיה. חילס אין בו בשום כליים, ואפילו ביטל לסכימו. זאת אומרת, אם אתה לוקח שני חוקים, הוא לא יודע את החוקים היום, אבל ספציפי, שואל שם. אם, מה? לא, זה לא יעזור. אולי, אתה מכניס שני סוגים של חוקים, אתה מכניס את הצבע, זה הכחולים, ואתה מכניס את הפשטון בתור בגד שהוא פטור מציציס. עכשיו הגמרא לא מבינה מה זה פטור מציציס. זה לא בעיה של שעת. אין בעיה בשעת, כי אתה לוקח ציציס ואתה מכניס לכל בגד שיהיה. מה הייתה לך לקרוא? הנה, בגלל איזה שיעור, מה הכוונה? נגיד שהתענית הוא כך קטן, הוא לא טעינו, זאת אומרת, זה לא חסר, לא שיעורו בו. טענית שהכל גם מסקס בו, לא שיעורו בו. אם ילד קטן, בוא נגיד ילד בן 3, סתם לדוגמה, בכל כסות, והאדרון אני יוצא בו דרך ערק. מה זה אומר?
עם הטלס הקטן הזה, זהו. הוא יצא מהמקרה, שם טלס שיהיה קטן, וככה לטייל ברחוב. בוא, שנייה. אנחנו מחפשים תימני, אתם תימני? מה אתה אומר? מה נשמע? איך קוראים לך? איך? בסמי? לא שמי, זה שם תימני? שמי? אתה כל שבת לובש את זה או זה לכבוד דיוואי? וואלה, מה יש לך מתחת? יש לך מכנס? זה לא צבוע, תודה. טוב, תסתובב שנייה. וואלה. זה תמות שאמר שהמצלמה היא מאוד לגמרי. אבל אני שמתי לב שהסלאם שהמצלמה רואים שם, האזור שם, זה אמצע שירה, שאתה המצלמה. טוב, אז רגע, אתה רוצה לזה? אז רגע. כן. אז כשמשיח יבוא, יש לי חדשות רעות שאתם תנסו ללמוד את זה. התימנים הם מה? כן? טוב. אתה אמיתי, אתה תקשיב לזה, אבל תקשיב מה שהגויין אומר. הגויין אומר, מוכן סוגר, שהטלס פוטו, זה לא כמו שאנשים לובשים, ככה עד אחרי דיווח. אפשר לצאת מזה, אם בדרך כלל, איך לצאת מזה? זאת אומרת, לכן אבא שלי למשל, לובש טלס פוטו שלו עד הברכיים. לא, גם התחלתי לב, כי אפילו ראיתי, אני חושב שזה עבור. מה פשט לזה? הגמרא כאן. יש את הסיפור הידוע, מסתמות, אני לא יודע איך זה היה, שאחד אמר לבחור, תשמע, היום אתה הולך לכנופיה, רק לכנופיה, לפעמים לכל החזמניש. אתה יודע לך חמש מקום. אפשר להצבע. לא תעשה להם, ככה, נגיד קבוצה, לך בקבוצה. חמש מקום. עושה סיפור, זה סיפור הזה, כל הסיפור הזה, אתה לא נקוד לבד לשנייה, גם בלי גרביים, בלי כלום. אפילו שטוב, אז משהו כזה, זה מה שאנחנו נראים פה. אם הגדול יוצא בו דרך הרק, אם הגדול לפעמים יוצא לשוק ככה, היום אתה מסכים לי, אני יושב שם לידו, השבת, הלילה, זה השם זוכר של בנקים, שפירא, שיט, מחר הברית. יעקב! איפה הבייבי? יש תמונה של בייבי, יש איזה... הוא מקשיב לשיעור? איפה הברית? איפה הברית? איפה הברית? ויקרא לתורה, ובאיזה ויקרא לתורה, מי שרוצה, שבת, אוקיי. אז נוגע כמובן אוקיי? אין הכל בזכרנו ריבוי שפורבוי, אבל כפי שהכל יצביע, אם זה לא השיעור המספיק גדול שהוא קטן, אז לא אכפת מה גדול הוא שלוש, זה לא שהוא וכי ניתוי הנפיליים. מה הכוונה? להגיד לו, מה ההבחן מנפיליים? מה הכוונה אם הם הולכים לאיסור בכלל שאין איסור שחי, אם הקטן לא נופש את הפגידה, זה כבר עונת נעם, אין הרה נקליים, שיש כן איסור בכלל. אם הוא לא יוצא בבגד הזה להרה, זה משהו מאוד מאוד קטן, עדיין יש איסור כלל, יש איסור שחי, לא צריך לא נורא, מה הכוונה של כלל? הכוונה היא שבגד וכן מגיע סוגי בציצוס. מה זה אומר? שבגד שהקטן לובש חייב בציציס, ואם הוא חייב בציציס נבוסי וששק. אבל בגד שהקטן לא לובש, אין חיוב ציציס. אז אם אין חיוב ציציס, אז יש איסור שק. כן? תלוי בזה. אם יש
יש חיוך ציציס, אז זה ניסושת. כי זה לא רק יותר, כאילו, כן, זה לא יודע מה זה המילה, לא כן, אבל זה אולטרו, כן, זה אולטרו, זה בסדר, בוא נמצא. אם יש חיוך ציציס כי קטן לובש את זה, אז זה צ'אט, אם הוא לא לובש את זה, אז אין חיוך ציציס, אז יש כן ניסוי. אז שוב, וזאת השאלה, אם יש ניסושת, זה לא כתוב שאין ניסושת, זה כתוב ציציס. אבל מה הציון בדיוק? עוד פעם, תגיד מה זה? Trainers, they multiply. אין ניסושת, ואפילו בקלץ פטורו. על מה מדובר פה? לא יכול להיות שמדובר כאן על פגש קטן, שפטרו לציציס. כי הוא פטרו לציציס חייב בשם. אלא מה פטורו? פיטל, זה זוכר בטרון, ציטי. אתה לוקח חוקים חדשים, ציציות חדשות, ואתה מכניס את זה לתוך כנף שיש לזה כבר ציציס. אז מה עשית? בוא נחשוב שנייה. הציציס הזה, הבגד הזה לא חייב בציציס. פטור את זה. למה? יש לך את זה. עכשיו הלכת נכנס לחדשים. בלקויסים, לא בלקויסים, חשבת שאתה רוצה לבצע, לא לבצע, זה הסוגיה של אתמול. אבל תכלס אין איסור של שטנס שאני מכניס לציצים החדשים. למה? כי אתה יכול להשתמש באלה, ואתה יכול להשתמש באלה. אז כל החדשים נחשבים כציציס אחד. ציציס אחד, אין איסור של שטנס. זה הכוונה כאן. אפילו שתראי, מה זה עכשיו? אפילו שיש ציציס מדלת קלפויס, שיכול להפעיל את הדיוק, יש פה ציציס, אם אתה רוצה להיות חופר ועושים עוד ציציס, אני לא יודע למה, כי אתה לא הולך את הראשונים, ואתה לא רוצה להוריד את הראשונים עד שיש לך שניים, לא יודע מה, אתה כזה, אתה רוצה לדאוג שלפחות יהיה לך זוג אחד לפני שאתה הורס, ואיך אומר את יוסי קליין, או כל מה שאתה מדבר איתו, אתה שומע את המילים הזה. אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים. אם יש לי את האומרת, אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים. נכון? זה שוק. בוא נעשה שוק בזה. בוא נעשה שוק בזה. אמא של יוסי קליין אומרת, ומה שטוב בזה שיהיה פירות את השיר הזה. למה? כי אני גם מתמולץ, וגם מצווה, וגם אני בארץ, וגם מדבר בעברית. אין מצב שרואה את הסרטון הזה. רק זה רק אמרו לעצמם, אולי. נו, מי הזה זה פורגיס? Ist es so was, was du hast frische Wasser? Verstehst? Man kann aber gleich zu dir aus dem Glas, mit fließenden Stoffen, der alte, der schmutzige Wasser, nicht mehr so viel fließende Stoffen, schmutzige Wasser, ist nur wohl frische Wasser, verstehst? Also, ja, ich weiß nicht. זה עוד שתיים, זה לא קשור לכללתם. מכניס תסביר למה זה לא קשור. הוא לא עושה קשור בדעת. אם רגע, אל תעשה את זה, תעשו משהו טוב, כי זה הסוף, זה בסופו של דבר, זה יכול לשפר את הרעיון כזה. אם לא, יאללה, נו, אבל זה חייב להיות טוב. אז אתה לא יודע, אתה רוצה לספר את זה. אין סיפור, אני לא מכיר שאתה אומר לי מה קשור לדעת. בוא נחשוב קשור לדעת. תשלח לאריאל או מישהו לעשות שורט ונכריח את יוסי, לא להגיד לו עכשיו, פתאום יוצא שורטס, מה? למי? לאריאל? למי יוסי? סיפור, מה סיפור כל זה? זה משהו שנייה. מהסיפור השני או הסיפור הראשון? סיפור עצוב, שמעת היום.
היה כאן יהודי שישב בכלא, בני ויזל. עכשיו הוא כלא כמה שנים, והוא הולך לספור כולם, כמה שהוא בכלא, בכלא הוא שינה הרבה בחיים. הוא אמר, הוא מסביר נושא, זה מצוות הסיפור שלו. אני בעצם אמרתי משהו על זה, אבל הוא סיפר סיפור הרבה יותר יפה. שבתורה כתוב, כמו שרבנו לא יודע לתת את הדברים, הוא יוכל לעשות עבודה. אז כתוב, ביופי, זה נעשה, אומר רש"י, זה נעשה מאליו. אז מה קורה כאן? כמו שרבנו, אפילו מלמד אותו איך לעשות, ורק כתוב שהוא אפילו לא עשה את זה. אז הוא מספר סיפור נפלא, סיפור אמיתי. היה מלך כהן שהיה מוסר שיעורים, זה הרבה שנים. הוא נזכר שהוא לא הולך לנחם את החבר שלו, חבר, הוא עושה גם, ובפרט בבוקר, הוא הגיע לבית שלו, היה לו שעה. ואם הוא מפסס את השעה, אז זה ידחה את השיעור שלו. היה לו שיעור קבוע, אז הוא שאל את הרב מה לעשות. האם נלך לנחם, אבל יש דיסקי רצינית שהוא מפספס, למה הוא ניקח את מונית, שתי הכיוונים עכשיו זה מונית, כמו פעם, שזה עובר ברחוב, וצריך להבין קשרים, או שאתה תופס אותו ברחוב או שלא, מונית צהובה כזאת. ואתה תופס מונית, זה בלגן, וזה 20 דקות להגיע, 20 דקות להיות שם על הרחוב, 20 דקות לחזור. קיצור, הרב אמר לו, אתה לא יכול לחזור, אתה צריך לעשות לשלב משהו, תחזור לה, והוא יצא, כשהוא יצא החוצה, מגיע מונית, טוב, זה רחוב גדול, אז הגיע מונית, הוא הביא אותו, הוא מנחם, הוא מאוד גדל, פרסטיקים, הוא יצא, עכשיו יש לי בית, הוא יצא בספק קטן, במקום צפון, שם לעבור מוניות, יש לי מקום גדול, תוך כדי זה, פתאום, מונית עוצר גדול, מישהו יוצא במונית, הוא נכנס בפנים. אז אומר לנהג מונית, אתה יודע, החשבון הוא שלך, אני צריך להגיע תוך 20 דקות, תגידי 20 דקות לפני זה, ואני אקח לו עוד, אז הוא אומר, בוא נספר לך, בוא נספר לך איך החשבון שלך. אני לקחתי מישהו מהמזמין תקווה, שאלתי אותו, לאן אתה צריך להגיע? אז הוא אומר, אני לא יודע, שיקח אותי עד איפה ש$20, אתה יודע. זאת אומרת, כאן זה $20 מבצע. אז שהגעתי, וכאן, חשבתי שהוא ייתן לי $20. הוא רוצה להגיש לו $50, הוא אומר, $30 זה טיפ, 20 זה מענית נסיעה. אז לא, יכל בעצם להגיע ל$50, אבל הוא רצה $20, הוא הגיע לכאן, הביא לו, הוא עושה את השעה. הוא אומר, הוא לא בסדר. הוא אומר לו, אתה צריך לעשות את השעה שלך. הביצה שלך זה לסוף זה בסדר רבה, שבמקום תקטע כלבניות, אבל כל מה שרצו לך, אתה צריך לקרוא בפנים, ככה עושים לדברים. אתה לא יודע, אתה עושה, זה לעשות. קצר, בסוף אתה מסתבך עם הפרטים, והקטנים, והזה, אני כבר מסדר הכל. אתה אבל צריך לעשות. Ja, אני טיסט שלוש שמיצי גבאס, יש לו רק פישי גבאס. טוב, weiter. Sie werden like Guinness. Guinness שלוש. זה טוב, כל הספרדים יוכלו להגיד. כן? איזה... זהו גבוה. נלמד כמו הייתי כאן. שזה לעבור יותר, כמו שזו, זה כמו למדנו מאוד, שאם אתה מכניס ציציס בקטנה שיש כבר ציציס, ואחר כך אתה מוריד את הראשון, אתה יכול לשלש בשיפור. שאומרת, אני כל זה החבר טוב, החבר ביטמן. נכון. אתמול למדנו שאם אתה מכניס סוג שני של ציצית לפינה, ואתה מוריד את הראשון, עכשיו אנחנו לומדים מההלוכה הזאת, שאם אתה מכניס את השניים, אתה לא עובר על שם. שם אנחנו למדנו עוד הלוכה, עוד תוספת הלוכה. תודה רבה. הארץ כולו, הילד בציציס. ייתכן מאוד שהיום זה מהימים הכי לא טובים בכלל. ללמד זה.
נסעתי, זה היה לפני 7 שנים. מה קורה כאן? יש כאן תמיד ענקי, תרגיעו את הפריקות האלה של כל הנוהגים, משהו כזה. אז זה בסדר. עכשיו אתה לובש את זה. אתה לא יכול לבוש את זה, כן? זה ייגרר לך לצבע מבוסס. מה אתה עושה? אתה מקבל את זה, ואתה לובש את זה ככה. עכשיו, כן? זה הגיע ככה כל הנוהגים, אני לא יודע למה יש לו פה, אני לא ראיתי את הסרטון. אתה, כן? אתה מקבל, ואז יש לך 4 קלפות, כן? אבל זה כאילו, זה הגודל של הציץ, כן? של התהליך. מה הבעיה בזה? בואו נתן לציבולות חייבת בציציס. בכפר, ככה. ולפשירו פרויקטור. לפשירו מה פתאום. הוא לא פותח לגמרי. הוא פותח, הוא אומר, אתה לא יכול לשים כאן. למה? אם זה נפתח, תראו את מצריצים. פתאום יש לך ציצים באמצע הבגד. זה לא כאן, בעצם יש לך 6, זה כמו שהוא רגיל, יש לך 6 פינות, ושמת ב4 מהם, אתה לא יכול לשים ב6, ושמת ב4, זה ממש לא במקום הנכון. לא רק זה, אני רואה עוד שנייה תסביר קצת יותר. אז כשרבשים אומר פטור, הוא אומר שפטור כאן, בכפר, הוא אומר, אתה חייב לשים ציצים, בדלת כמה זה אמיתי, אבל לא בכפר. ושובר, שפרופו, בואו, הנה, עשית ככה, ודפקת את זה חזק, ממש חזק. טוב, אז זה הבגד החדש שלך. נכון, כאן אתה שם את הציציס בפינות המיתים. שחייבת. זאת הגמור. פשיטו. וציטו, גנבתו בסיגר. שיש שם רק סיטות כאלה. עוד שם סיטות? לא, לא שם סיטות. לא משנה. ושם, כמו היום, יש את הסייפטי פין, זה חור סייפטי פין. איך? אבל משהו תמיד סייפטי פין, סיטת ביטחון. ושם סיטת ביטחון, אז זה לא התמונה הכי טובה שיש בעולם, אבל מכן זה נחשב תמונה הכי טובה. אבל אנחנו משכים את הסיפור הזה מהתהליך הבא. תשמעו, אני לא יודע, יכול להיות שעברתי קצת על ניסוי, ברייסה של גוינס דאנס. ניסוי של גוינס דאנס. או, בחתונה, אז כמובן, אני לוקח אנשים על הדף. אז גם אנשים, גולים אפילו. היה אחד תוצאים, זה אפילו בטוב, אז תקשיב, תגיד לי, מה זה צפוניות? זה הבן אדם, מה זה גיל 30? זה הכי חשוב סוללה. וגם שלא ישבו. מה זה, אתה לא מתבייש? אתה צריך לדבר כל מיני מפתיעות. כל ילד בן 7, שהולך לשיעור שלי, יודע מפתיעות. הנה, בוא נסתכל את זה. איזה שעה? בוא איתי ילד, אני לא, אני תקרא לבן שלו. יש לבן שלו? איפה? כאן? בקיצור, מביא את הבן שלו בן 7. וזה. תגידו, איתן, מה צריך להיות? שעובדים 5 דברים, הוא נקרא קצת. יש עוד אדם מקרה, לא צריך להיות. הוא לא לקח אותו, זה יהיה בן 7. אמורים, עכשיו, למה הוא מסתעס? חצי שעה לפני זה, איתן אמר לי שאתה צריך להיות. הוא סיפר לי. רק מה, אני לא פתאום, אני לא לבדוק את זה. אמרתי לי, אנשים רגילים לא יודעים מה זה צפוניות. אם הוא לא זה תדע, הם לא יודעים. אחרי ישיבה לא יודעים מה זה צפוניות. 50% לא יודעים מה זה צפוניות. הוא אמר, פתאום כולם יודעים. בואו אני אנסה. אז אני פגשתי גם אנשים, שאלתי, לא יודעים. את מי שאני שאלתי לא יודעים. ואז, עשיתי כאילו שאני מחפש ילד, אני מחפש עוד ילד שאמרנו לפני חצי שעה, קצת מסודר, תתחיל על צריך חתויות. וצריך כל. מה? כן, עכשיו יש אנשים בחדר כאן שאומרים מה קורה, אני אספר לכם, אתם צריכים להגיע לשיעור יותר טוב, איזה גישור מכאן? לא, למה אמרו לי
טלס כולו. הוא ממש משתמש בכזה טלית, גדולה, ענקית, שכל האורץ. ורוב האיכותים לא ביקרים. הוא שם את החוטים ממש כאן, בכפל. איפה שמטפלים את הבגד, כן? כאן, בצד הזה שמטפלים, הוא שם ציצוס. או עם ציצוס. ומה קרה? הבגד נעשה ככה. כבר לא כפול. כבר סופרים אותו בכל האדירייסטס. כשהוא לבש את התעלים, אז הם החוטים, החוטים היו בראש שלו. או, לכן, אני נכנס לשם, שם אפשר לדבר. או, הוא שם כאן את החור. זה החור של הטלס פה. הכניס את זה, ועכשיו החוטים היו ככה בכתב שלו. הם כבר לא היו בפינה. הם היו צריכים להיות בפינה כאן. הם היו כאן ליד הראש שלו, אבל יש מכניסים את הראש. זה היה גם טוב, כן? החלטתי שזה טוב. לא יודע, זה לא. אז הנקודה הזה, שבגלל שהוא שם את החוטים כאן וכאן, אז זה לא טוב. זה, החוט הזה נשאר לו ליד הראש. אבל אין עלינו פאנל. זה לא יכול להיראה, זה לא טוב. רק פאנל, מה שאתה עושה זה לא טוב. also ששאשו. אז הוא זרק את זה פה. בגלל זה כאילו להכיר. הוא הולך לקח את הלספון ולקח את הלספון. עכשיו, אנחנו עושים מסוגיה מאוד מאוד. האם טלס, יש לך אותם, בתוך הארון, בתוך מגירה, והאם אתה צריך האם אתה חייב לשים ציצית? אז אתם כולכם תגידו, אני אומר שאי אפשר, אני רוצה לקרוא, מה פתאום? זה לא מלא שזה. אז זה מיתוס, זה על המיתוס של הסוגיה שלנו. אתה כבר יודע את הסוף, זה לא שאנחנו מסכים, אבל שדע לך שיש הרבה דברים שואלים שמסבירים לא כך. זאת אומרת, גם בתוך המגירה, צריכים לעשות עוד ששאלתי הייתה סביבה וכולי, אני שם את ספורט סקאפי, מה אתה חושב שזה החובה על הבן אדם סלובן? ספורט סקאפי, כל תמיד שיש לך במגירה, חייבים לשים את הציצים, צריכים לבוא ולא. זהו, ברור, ששים שם הציצים. אבל אני אומר למציינת, כמו שלמדנו אתמול, עשינו ממשיינים, גיבון שאופו בשודם, ומתאים בציידרס. עשינו ממשיינים, הנה, מכיוון שהוא הרג, יש לו, זה הרבה, כלומר, 3 אצבעות. ברגע שהוא מגיע ל3 אצבעות, מיד, 20 מצוות. אז מיד הם שמו חיפשים בפינה. מה? למה לא נכנס? לא, אז לא נכנס עדיין. זה רק נכנס. זה נכנס בתקופת המבואים, לא יודע מתי. בגמרא כתוב שהמבואים לא עשו חיידש. גם הגויים לא עשו חיידש. זה בטוח שהם עשו חיידש. מה הגמרא לא עשו חיידש? או שאומרים אבל חיידש לא עשו. מתי יש לו כולם עשו חיידש אז? מתי עד תקופה שזה נעלם. עכשיו השאלה, חלק גנטי טוען שזה נעלם, שזה כאילו כמו שגנצו את ההורים, הם גם גנצו את החיידש. זה מעניין. כי לא, בגלל כתוב לשון של ניגמנט. אז הוא לומד את הניגמנט, שים אותו לשמור. מישהו בא, שלא יודע, הפס לבאו, וגנצו את זה. שלי יש לזה הרבה קושיות, לרוב שנים אחר כך בתפשו חיידש. טוב. אני לא חושב שזה דבר, מה שיהיה יהיה שם. אם יש אומר, רק צריך לזכור להביא את הצד השני, אין לי כל כך שופר. אם שאומרים לו שאומרים לו, תפקיד בו חיידש. הנה, בן יואל בהתחלה, עכשיו בו, אם אתה מפסיד משהו, אתה לא מפסיד, כמו כן, מפסידים. אז יש להם גוף, בתוירים, גם בשכונה שלנו, שכל שלא מפסידים. אתה לא מפסיד, אתה מפסיד. הוא לא יכול להגיד לי למה, הוא לא מפסיד. אם שאומרים לו שלוש, זה לא חיידש. או, אז מה כתוב? למה? למה אני שמים כאן חיידש? למה? מה אני חושב? אתה לא יכול לבוש את זה. אלא מה, הם סברו שזה החוק זה על הטלס. לא על הגב. כן? זה משנה. לא על הגב. זה כאן אנחנו מבינים כמו בשנה גמורת. טלס וגב. כאן אתה חייב, יש כבר 3 אצבעות, נכון שאתה לא יכול לעשות את זה, אתה חייב את זה. יש כתבים, כן, למה אנחנו לא מדבר שם? בוא נעשה את זה היום. אתה רואה שצריך לבס טלס ולא כל אצבעות. אומרת הגמורה שאנחנו עושים את מה קרה לשיו, יש לזה פחד, שמשקיעו, הם אחרים,
אל תגיד להם. מתי אתם תראו כזה דבר? Un digo, לא תציג גלוש, לא טלפון. Un digo זה מלוך. הוא חולק על המלאכים. היה המלאך שהגיע. ולא פעם שכאילו גם ידידו, זה נכנס לסדירו. בסדר? המלאך הגיע, פגש את פרופטינו, שהוא כסף בסדיר. לא מראה, עכשיו, מה למדנו עכשיו? שכלית של פישטו, מה למדנו? רבו ישראל, בואו נצטרך לעזור, כל מה שלמדנו עד עכשיו, ממש, סוגיה שלמדנו, וכלית של פישטו, ושם אנחנו לא נשים, אנחנו פוסקים לא לשים, זה לא תפשור את זה בלילה. הרי סוס לילה כתוב, עכשיו יש לך שקל, אתה לא בשקל, ואסור לך לבוא שקל. אז מה הוא עשה? יש כאן, רבו ישראל, באמת, סוגיה קטנה וקצת פלוקס, הוא מביא לנו מושגים כאילו שמיים ואיך לעשות מצווה, וכולי וכולי, בוא נראה. הוא לא לבש פלט, כי כתוב בגמור לא לבש פלט, בבגד של מישהו. אבל דינו, המלאך צועק אליו, דינו בקיתו, תודה רבה לך. אתה מתי לובש לי פישטו, למה כיכמה? אתה לובש פישטו. פישטו, מה אתה לא שם ציץ, לא שמים ציץ. ושמנו לו וסיפוס. אתה בחורף, אתה לובש מפרק עם עיגולים למטה כזה. כשאתה מרגישה פטור מציץ, כן? אתה שם לב שהחזיר ששמים, חותכים את זה אז יש לך כל מיני טריקים לצאת מהמיצה של פלס. תראו מה זה, זה מה שאני, אנחנו הולכים לראות את זה שם בפילטר. ציצס של פלס, איך אתה, מה יהיה במצווה הזו של פלס, וכאילו אתה ראש פלס ראש פלס, מה איתך? זה לא אומר לך. אבל אני אומר לו, אני שתעשה, מה, יעשו אותי בגלל שלא קיימתי עשה, הרי אני חייב לקנות את הציציס, ואת הבגד, אבל אני לובש דברים שאני לא מחויב. הרי אף אחד לא חייב אותך לקנות בית כדי שזה צריך לשים בסוסה, יש לך בית, זה מזוזה. אם יש לי בגד, אני שם ציציס, מה, יש פתאום חייב לקנות בגד לשים ציציס? אבל הזמנתי זה איפה אז גם דברים שלא, אתה לא חושב שאתה מקבל עונש, אתה מקבל עונש. למה אתה מתחמק מהמצווה? כי אנחנו אני מתי כלדורוב אם החוב, עכשיו הגמרא מבינה קצת הפוך מה שהיינו חושבים אם החוב על הבן אדם, אז אני מבין למה אני מחייב אותו, למה הקדוש ברוך הוא לא שמח אליהו ספרס באלס אבל החוב תמיד על הבגד והבגד נמצא בחנות בוא לא מחייב אותו עכשיו לאף אחד לא היה לך כאילו אבל הבגד שנמצא איזה פלוט בגד שנמצא איזה שלך זהו שהחוב באמת אתה מתחייב אתה שם הנה אחד המקומות נפגש בעל בסטיפות זה החוב אם אתה מתעסק משהו שלא קיים, שזה ארבע כפות, שיש איזה צמר, לא יודע מה. אבל נפגש בעל כלה והסביר לי, אתה לובש פרק עם עיגולים, והסביר לי, מה זה נכון, יותר לא חיבר, שיש רק שתי כפות, לא ארבע כפות, מה אתה לא חייב? עכשיו, זה יסוד רבו, זה תקשיב אל היסוד, באמת. לא יודע אם נראה את זה אותך. אלא עוד מקום מראה, עד שנפגע נפשו מציציס, תפסיק לעשות פטנטים, כדי לא להתחייב לדברים. כמו שרוצה לבוא, שתסמר לעשות מצווה. אתה צריך לרצות לעשות מצווה. כשיש כעס בעולם, הציבור כועס, אז זה שאתה לא רצית לעשות מצווה. למה אתה לא רוצה לעשות? מה? אתה חייב במים, כל מיני רעיונות, אני רוצה לדבר, אני אעשה ככה. יש לך פיוס לזה. למה אתה מארגן עם פינות? ממש. אתה מארגן פינות. שמה? תעשה כמו שצריך. יש לך ארבע זה, יש לך ארבע כמה זה, תשים זה. ודאי, לעלות ובשמונות כתוב שיש שתי פינות, אז לא חייב.
אבל למה אתה לוקח 4 בסוף זה 2? זה אתה. זה רק שאני יותר כואב שיש מסתכלים על העולם וכו'. אבל אפשר לקחת את זה גם לחיים שלנו, לא? אני לא יודע מה טובה, אני עכשיו לא בא לי דוגמה, תקשיבו, אבל לפעמים אתה מרגיש כאילו אתה יכול לעשות את המצווה, אבל אתה יודע, אתה לא גם את המייס שלך, יפה, יש יותר גבוהות, יפה, באמת, בדיוק ככה. זה, אתה עושה דבר, ככה כבר, אתה קבוצה, אתה שומע בקבוע, זה עניין המצווה. אתה יכול את הקבוצה שמתקותי, שוכח לזכור, לא עושה את זה. קיצור. הציציות שלך, שבתוך המשירה, היום מישהו סובר, שהכי רוצה לדעת, הוא רואה תשמעו את הזוהר שעשו לכל זה, בן אדם שמתקרב לסוף החיים. אז הוא קונה את הכי הזה, אז הוא משלם שם, כן? זה לא היה פשוט. היום, תביאו עולה, לא יודע כמה זה עולה. זאת אומרת, הוא אומר כסף, אתה מבין לי שכן? 400 שקל. זה לא נורא. אבל אתה יודע מה זה לחשוב להרוג כזה בגד? אני מתאר לעצמי שלוקח המון זמן, זה המון מאוד טבע, היום תעשו בסין, אז זה 100 ש-400 שקל. זה גם הרבה כסף, זה 100 ומשהו דולר, כלום. אז סתם, זה לא בגד, זה שבורי, זה בגד? זה כמו פיג'מה? טוב, כמו שאני לא מכיר את הדברים האלה. אתה בסוף מכיר את הבן אדם הזה, וואלה, הוא עושה כל הטיימר של כל אלה בעלות, כאילו כל הקורבנות שם, וזה, כל עד הסוף, כל הטיימר, אז זה סיפור, אתה יודע, הציר אותו, הוא היה במצב לא טוב. אתה לא מכיר אותו? עכשיו, הוא עושה תהליכים, אתה לא צריך לשים, אפילו שזה במגירה שלך, אמרנו, מגירה כן, אבל הוא לא, מתי מה זה טוב או נכון, אבל זה מצליח, זה לא חסור. מה זה, אני יודע, כאילו, ניסו לזה לבדם חי, לא לבדם חי. לא יודע, לא, אבל שאת לא, מה זה מדהים את זה? אבל ששומרים אותו, אז בוודאי צריכים לעשות את זה. למה? שום לא יהיה מראש, בסדר, זה הפוך מה שאנחנו יודעים היום. היום אנחנו לא יכולים לדבר לפני כי זה לא יהיה מראש. אבל כאן אתה אומר, הנה, אתה בן, הנה, אתה לא יכול לעשות ציצוס. אז שמים לו ציצוס. היום חותכים את הציצוס, כאילו פוסקים את הציצוס, כן? שמעתי שאחד מהראשונים זה גדולים, שהיה ממש משהו חזק, אז בלוויה שלו ביקשו שלא לעשן, זה לא יקרה ראש. וואי, זה בלילה. לא, כאילו, אז אחד לא יצא אולי לעניין לצורך. מה? לא, באמת? אתה צוחק. מה? מה? הבדיחה שלו היה עוד איתו טוב שלי. אתה לא התעסקו. לא יודע מה אמרתי. אוקיי. אפילו ברחוב. וואי וואי וואי, אפשר אפילו להתעצבן על הראשון. עולה לי עכשיו, אז אתה לא נורא, לא נורא. טלי שניקרו,
solo, info. So, I sense it. That doesn't know. What are they going של התומכים, אותו, שלו. זה כבר יוצא בכל המשרדים. גבוה. מישהו לוקח את זה, זה איתו הביתה, לא יודע מה, זה כל כך. עכשיו, מה שקורה זה שבכולל, זה לא ממש לא הוא יכול לו עכשיו. אין את זה. זה השעה שלו, אנחנו פשוט שמו את זה כאן, זה אנחנו כאילו, כרגע אתה שפעת להזג. מה? לוקחים את אותו חסר הזה? נכון, צריכים לשים בצד, כן. אבל הפעם אני רוצה לתפוס אותו. הפעם אני שם את המקומות. בדיוק, הפעם אני לתפוס אותו. טוב, אז רבו ישראל. דעת קיביקו, אם נשמע כאן בפינה, עוד לשאול לו לתפוס. אם זה כאן שלוש לתפוס, אז חוץ משולש, מכאן. לתפוס, שיתפוס, זה רחוק בפינה. כל שלוש, כל שלוש. הוא לא יכול לתפוס. למה לא לתפוס? כי כמו שראיתי פה, שאתה כופר, לפעמים אנשים כזה תפוס. ואז אתה רוצה להשתמש בחוט, פתאום ציצוס, מה הבעיה? ואז אתה לא יכול. זה חוטים שעשויים לתפירה, ולא שציצוס. ואין לנו הפתעה שנתפוס, שולש יתפוס, כל שולש, לפי אוהב לא יתפוס, לראות יתפוס. בשוק, הוא לא מסכים. שוליות, הכי אמו לנו לא כמעט. כן, אפשר לקראת בחנות, לא, מסכים כזה ועשוי בסין. ציציס, יש לך, מה? לא, רק את הציציס עם ריבוע, כזה, אתה מדליק, שם מגהץ, אני בעצם לא אגד את זה, אבל גהץ זה כמו לחשוב ששם אסור, למה אסור? ואז עולים לו האוסר, זה נכון, גם אם לקרוע מציץ אחר, לעשות איזה חור לגב כתוב מזה, כמו שהוא ואחר כך לעשות את זה למספריים, לחתום בחוץ לפנים ולתפור. זה תעזור לדבר הזה. שלא יודע, אפילו העם על העם, זה די גדול. בוא, פנס רבוי זי, ציציס, ושום שמי פנס מאוד ככה. מה זה פנס רבוי זי? ציציס. ושום שמי פנס מאוד ככה. אתה יכול להוריד בתלית אחד, בעצם זה במקום אחר, יותר גבוה. ובלבד שלא יהיו מופסקס. אבל שזה לא יהיה קצר. שמעתי לפני שואלים, צורקים, מגיעו שמה יש פינו, והגיע פשע, שצורקים לא מתאמץ. אז השאלה הוא בעצם בצד אומר פשע יפה, שדיברנו לפני כזה, שיש מושג של חתיכות קטנות, הוא תמיד. בזכות התנאי, זה היה בהתחלה עבור, ואחר כך חזר. אתה לא יכול להתחיל ולהתחיל ככה. אז זה מה שאני לא אומרת. נכון שמשחק בנתונים זה היה שתי אצבעות, אמרו לי כאן, רגע, אולי זה היה קשה, שם שתי אצבעות. אז יש לך שתי אצבעות. אבל זה לא טוב שתי אצבעות, רק שאתה התחלת עם 12 גדולים וזה, ואחר כך זה נתן שתי אצבעות, בסדר. זה, אז אני לא כאילו בבגד. אז בואו נראה מכאן. הרי רב, שיטה סרב זה שאסור לקחת בבגד, אסור לציצוס, אסור לכל המצווה. כאן רואים שמותר לקחת בבגד שזה לא פרק קצר. אז אני אומר, אין לך שום בעיה, גדול, אולי מדובר, מה לקחת בבגד? נגמר לך זה, זה לא אותו באזור, זה לא גפה, אבל נגמר כל הבגד עליו, הכל עליו, כל הסולש תחתון, נגמר את ה... בגלל אתה לספור את הכל בפנים, אבל מישהו שזוכן לספור את דבר הזה. אני אעשה את זה פעם. הכי מאוד יקר. כן, שזה שבת ציצוס. אבל זה סתם עולה 240 שקל, משהו כזה. מה?
הבן אדם הוא שהוא ראשון, רציתי הוא בין השניים, נראה לי שזה גם רק על הראשון. הראשון, ברגע לכולם זה 25%, אבל הראשון זה משהו. טוב, אז כל המתקדם הראשון, אבל אף אחד הלך, לא יודע, נקרא. היה נחשב, זה היה יפה. אבל לצרוך את כל המתקדם הראשון, במקום זה, נכון, להשכיר אותה, ולעשות את זה לעוד פעם. אבל אז זה כבר אפילו רבי יודע מה? איך אני אסתכל לצורך אותם, אני לא מכיר אותם. אני לא יכול לקנות אותם, ואני צריך להתחיל לעבודה. אז אפילו רבי יודע שתודה לעשות את זה, הוא אומר, זה לא לעשות את זה, בגד יפה, ואני שם בגד אחר. ואני לוקח מצד הצבעות על אחד, את ההצבעות שלי, יש אין לך תשובה. אם אתה צבעות, את ההצבעות זה לא מוכר. אז אתה יכול לשאול שאתה לעשות. לא, אל תשאול את חיילס, יש לך תלית כפולה. ראיתי אנשים שפעמים תלית כפולה תלת. הוא שלח כפולה, כמה אחת צריך להראות. אפשר לעשות את זה יותר. מה? היה את זה, לא, אבל אין לי די כפולה. לבש משהו. תשמעי. עכשיו ככה, בוא נסע. חיילים נכנסים צבעים צבעים שני לבנים, שני כחולים. עכשיו, כל הכלים נכון, כל מיני צבעים מאוד דרכות. אז אתה יכול לשים צבע ירוק, לא יודע מה. חוץ מכל, כאן אתה לא משתמש בביטחון, שלא הייתי כחולים עכשיו. כן? אתה לא משתמש בשני חיילים צריך לעשות, שתיים יכולים לו, ואז יהיה לך כל החוקים שלך. Paris, אין פויטר בו פליט, אם יש לך למשל פליט, אתה צריך חוטים אדומים, כאן שפולס פלס, הפליט פלס, אין דובר אף לא יבוא, צריכים צבע, וכל איתו לא יבוא, אבל לא צבע כחול, אין איתו ככל שתקשר, לא שפסוק, וואלה, אנחנו רואים צבע בליגש, כאן נדע את הסרטות, בוא נראה. אם סך הכל אפשר, כמו שאנחנו שמים בדן שלנו, אז הכל נראה מפלגה, אז כאשר הוא פסול, למה הוא פסול? זה שני צבעים. אבל אם יש שמונה חוקים, אז שתיים מהם, רבו איזה אתם רואים למעלה, שתיים לבנים ושתיים כחולים, זה בסדר גמור. רק מה? שמת עוד 4 של כל גילו. מה? שתי גבולים כחול, שים את זה קצת, כן? כי אני אומר שאי אפשר להביא, זה גם בשביל הציור, גם לסבר סיני, שנבין על מה מדובר כאן. 2 כחולים למעלה ו2 לבנים, זה קיבלנו. ועוד 4 כחולים, אז לא עשית כלום. אז מה הבעיה? הבעיה שאולי ציפקנו שלושה מאוד נשמיע נגד. אם זה 4 כחולים והכל כחול, זה לא טוב. עכשיו, מה הבעיה? גם הזכרתי את זה כמו שבעצם מוסיפים עוד אחד, זה לא מלחיץ. ומה הבעיה? אם אתה עושה 2 כאלה, פינה אחת, כלומר 2 כאלה, רש"י כל חודש בטוסת, 5 חוקים ארבע, עשה 4 חוקים, פלוס עוד לבד, אז זה בטוסת. אבל אם אתה מכניס את החוט החמישי, לתוך הזה, וקולע אותו, זה לא בטוסת. דוגמה, כמה אנשים היו שמים הרבה אבונס, חוץ לאבונס, 10 אבונס, 10 הדס, לא יודע כמה הדס.
כבר עכשיו אתה לבדוק. לא, כמו כללי, זה לא בטוח. אני מדבר על השיטה אחד שעושים. זה הבעיה. מה? 50 בד"צים, תימנים עושים. תימנים! אז אותו דבר. הנה בואו נתחיל על למדנו דין. זה פסוק מפורש שאומר שצריך לעלות דין. אז אתה שם 5, 8. אז תראו, דין זה המינימום, לא המקסימום. עכשיו בקיצור הרוב יש פסוק 2, כתוב בד"ץ, פסוק 3. זה המינימום. אתה רוצה לשים 50 כמין על יבש, ומה? אז בסדר, שים, מה זה רע? יותר טוב. מה? כן. מה אתה אומר בסורות? זה בסורות שם, כן. כן. תלוי לפי הבגד. קודם כל, מסכינות, הפרופולים, מה הבעיה? למה? כי הבעיה שיקח החוטים הסיפורים האלה, הכל איתו, וישים בתחת החרב. הוא לא ידע מה זה. הוא יחשוב שישים בגד אחר. השמעת שלו מתאים בבגד הבגד. אז חושב שבן אדם לוקח מהבגד ושם בבגד אחר. זה הבעיה כאן. בוא נעמוד, לא מותר. זה לא שמותר לו. הוא לא יודע בדיוק שייקח מהבגד שלו. אין מה מתאים בגד הבגד שמונה. בגד הבגד בחנוכה, בגלל אחד, אז השני, שהוא לא מביא יותר, רב לא מביא לו, לא מבקשים את לו. הלכה מפורסמת, זה היה התמונה שהבאתי לב, איפה זה? כאן. כן, בירו, זה שהשתמשנו בסרשם, יהודה, זה החדש. וואי. זה חודש. עכשיו. מה הקשר? זה הדבר כזה. זה שאומר, אז אתם בסרשם בתמונה. אוקיי. כל המועצת צעיריה. אז כן. אז זה מסודר מפורסם, שדור משה נזכר, בטוח, לא מתכוון לחפוש, זה דבר. עכשיו, אם זה בסגרי שבלולמוס, אז זה עשוי, זה משנה, זה ספרדית כבר, אבל אנחנו לא עושים את זה, רק תמשיך אומר, שקריאים לו מותר. אז דור משה נזכר, לא מתכוון לעשות את החור הזה, זה מותר בכלל. הוא אומר, לא תמשיך את מקרים. הוא אמר, תגיד את דבר, רב, דיברנו על הצבעה, אז לא משנה. הרב שלי, הוא היה עושה הכל כמובן, עושה 3 חודשים. באתי בגד, מותר להוציא ציצית מבגד אחד לבגד השני, באתי לצידי, ומקים לכם באחד בשני, ועלות לו, קורא בשביל גילו, סייק שבלוי, וגוי לו לשביל שבזו, סתם, פס מסורת, ובוי חי, שחלוק שבז, בסניף של רחובות, תודה רבה לכם. אני באמצע חתונה. יש לך את החתונה לשם, אני לא חייב להגיד, אנחנו בסניף מהגדולים בעולם של לב להקים. ואחרי שיעור שלי בצבי שוורץ, שזה אבא של הבן דוד שלי, יהודה שוורץ, שבדרך כלל רוצה לתת שיעור, הוא נתן לנו את החדר הזה שהוא כוח צבי, שהוא כוח לכם. לי יש קשר לרחובות. לא יודע, סיפרתי לכם.
כן, ודאי, שם. בגיל 11-12 אני למדתי בשבקטנה ברחובות, לפחות שנה. זה רבי למד, אותי עוד היה שם, היה איזה חוסן, שהוא היה, עדיין שם, אבל אז היה לו זמן ארוך, מה יש היום? מסתום לבן. וואו, גם מאוד בחנן עדיין? נאמר? כן, אז יש לי קשר כאן. שכואב לרבי רבי, שכויה. בעזרת השם אנחנו נעשה כאן את המוקד הזה לגדולים ביותר, כמו לדעת עם הגדולים ביותר בארץ, גם המוקד כאן. באמת? מה חושב שהוא מגיע אתמול? אז שכויה לכם. וכמו שאמרתי, אני באמצע חתונה, שזה בעצם 8 דקות מכאן, 8 דקות ישראליות, שזה 22 דקות מכאן, ואני צריך לחזור לשם עם יואל, ויש לי איזה דף די קצר, אז בוא נראה מה יש לנו, אני לא יודע מה יכול להקריא את כל המילים, קודם כל, פרנס המסכת, רפואת פחד התחנה לאסתר חתול, מה עוד? או, היי רבי, לאחרונה הצטרפתי שוב לרבי מצד חנוך, הצטרפתי ושמתי כמה פעמים בעבר, אבל הפעם אני רוצה להמשיך, לא משנה מה. כדי לשמוע על השיעור, הייתי רוצה לשמוע את השיעור בזמן נהיגה. האם יצאתי מחובה, או שעליי לחזור על השיעור ששמעתי בזמן הנהיגה? אז התירוץ זה ודאי, לחזור עם זה כל הכתיב ודאי, מתוך גמרא, בסדר. אבל מה שמעניין זה שבדיוק היום פגשתי, אחד הגיע לשיעור באנגלית, הוא אומר, אתה זוכר ששלחתי לך סרטון? כן, יש לו טסלה, בחוץ לארץ, הטסלות, אפשר, זה לא עם לבד, הם כאן בארץ עדיין לא, עובדים על זה. הבעיה זה שהטסלה מאוד חכמה, היא רואה אם אתה מסתכל על הכביש. אם אתה לא רואה מסתכל על הכביש, הוא מכוון את הרכב, כאילו הוא עושה אותך, אתה כבר לא יכול להשתמש בתוכנה הזאת יותר, הוא מעניש אותך. מה? לא, אין את זה עדיין בארץ. אז מה הוא עושה? הוא שם את השיעור שלו על השמשה הקדמית. הוא מסתכל בשיעור. אז הטסלה חושבת שהוא מסתכל על הכביש, כי הטסלה יש לה... וככה זה הפטנט שלו. אז לא, זה הסכים, הוא שואל אם הוא יוצא בחוכם, אם הוא דקר לו, צריך לחזור על זה, בסדר, אבון דרייפוס. מאוד. הבן אדם הזה מחלק שלטים, גדולים, יפים, חינם, נותנים לזה, שכתוב בהם, נא לא להשתמש בטלפון הסלולרי בזמן התפילה. צריך לדעת לכל, בכל זה צריך לדעת. תגיד את זה לשלט שאפשר כל מיני סוגים, זה נכון. אין את הבעיה כבר בזמן לא. פעם אחת הייתי במניין בחוץ לארץ, היה שם אולי 11 איש, מטר, כולם היו על הסלולרי, כולם, איזה מה היה נצ'ה, כאילו, כולם לא היו שם, הם היו במקום אחר. טוב, זה סתם, בכלל לא יודע למה הוא סיפור, יש עליו סיפור, ואני מתחבר לכל הסיפורים. וזה היה כאשר רב עזר חורב הגיע לשפת הרז'ה, ידוע הסיפור הזה, הוא שאל שאלה פצצה בכל המקומות, כל הדתות, וחיפש איזה מוטל, אמר הגולם, שר, בקיצור, הבחור רץ אחריו, אמר, מה התירוץ? אז יש לך תירוץ? אמר לו, לא, אין לי תירוץ, אני רוצה לדעת מה התירוץ. ואז זה אמר, וזה התרירי, כזה צריך לקחת בחתן. הוא אומר, יש חוק הפוך, ישיבת חסרה גדולה, הגיע אחד חורבן מודרני, שרוצה חתן מודרני, ובתוך השובה המודרנית. הוא רוצה בחור ישיבה מצוינת, שאל אותה, איזה בנייה מודרנית, אתה לא ידע? אחר שהתחיל לנסוע בטסלה שלו, הוא משתמש בטסלה. והיה בחור שרץ אחריו, שאל אותו, אתה יודע מי זה אבל? אמר לו, אתה יודע מי זה? הוא אומר, אני לא יודע, מי זה באמת? אתה לא רואה לבת שלי. לא שואל, טוב, משנה לעשות דבר מסוים, גם הוא אומר, תדע גם הכל הוא טוב, מה זה? טוב, רבו ישראל, סוגיה מאוד מאוד מעניינת היום,
אנחנו נמצאים באיזה 8-9 שורות ולמטה, בפנטזיה גווינס, וגם נחל. זה שאלה פצצה, שווה 100,000 יחידות נוסקים את הדף. איך שייך שלבגד יש רק 2 כנפות להלוך, 2 פינות. לא שייך כזה דבר. אפילו בשירה זה מרובע כמובן, זה הכל. משהו מרובע, זה רק 2 פינות. בשביל זה צריכים לחכות לגמרא, זה דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין ברש"י. אני שמתי לב שכל אחד קיבל כזה. מה זה הדבר הזה? מי שם את זה? המיעוט, זה אדם. שכוח, לכבוד האירוע. בגיל הססטר. יפה. שמע. ושיבואו, עכשיו מה יתחילו, אנשים גם זה בלילה יבואו? כן, שכולם, כל הדחורת כבר נמצא כאן. אבל רבי זה באמת, אם אתם גרים גם ברחובות, למה שלא תחסקו את המקור הזה? תבואו, אפילו שלא נשמע ככה, ואתם עושים דברים אחרים. לא, תחסקו את החבר'ה. יש חבר'ה רציניים כאן, זה כיף, זה נשמע, פתאום משופרים, אחרי. עכשיו, מה ירצו? בכל המקום, קודם כאן אחרי זה. או שאנחנו מסיימים את הזמן, זה 10. טוב, אז אומרת הגמרא ככה. למה רב נחמן אומר שבגד של משי פטור מציציס, בדאורייתא, פטור מציציס? אומרת הגמרא ואנחנו נתן לדברים בשמו. הוא באמת כמו תנא אחד בישיבה של משמוע, ואנחנו נראה אותו יש תנא אחר שאומר הפוך. לא נדבר לשמוע, אנחנו גדולים בתורים סתם. כתוב בגד, ציציס כתוב בטומאה, כתוב את המילה בגד. מה זה בגד? הוא קורא את החוסר באחד מהם, באחד בנקרוי בצרה, כתוב צמר ופישטה. אז איך אנחנו קוראים לזה? אפילו סתם לתת לכם קצת טראומה, להזכיר לכם על הטראומה, אבל לא מדברים על זה בכלל. וזה קוראים כלל ופרט. כתוב בתורה בגד, שזה כלל, זה כל סוג בגד, גם פוליאסטר, גם כותנה, גם פישטה. וכתוב צמר ופישטה, שזה פרט. אז כלל ופרט, אין לך אלא משהו בפרט. זאת אומרת, הבגד צרת, זה רק צמר ופישטה. אם למישהו יש צרת על בגד של כותנה, זה לא צרת. אז אנחנו לוקחים את הכלל הזה, גמרנו בסוגיה הזאת של כלל ופרט, אפשר להתעורר עכשיו. לוקחים את זה, ואנחנו אומרים, אף כל צמר ופישטה. איך קוראים לכלל הזה עכשיו? אם אנחנו רואים את המושג הזה בצרת, שזה הבגד נחשב רק בגד, זה צמר ופישטה, אז בכל התורה זה רק צמר ופישטה, איך קוראים לכלל הזה? מישהו? איך? שמעתי, מישהו אמר את זה. בניין אב. אם אנחנו רוצים את המושג הזה כאן, אז המושג הזה עובר כאן. אנחנו רוצים את זה בצרה, שרק צמר ופישטה, עובר רב נחמן ואתה לובש בגד של משי, או כל בגד אחר, אתה פתאום לציציס. דבר שזה בלי ציציס. כלומר, רבי תנא דברים לשמוע, אבל יש תנא אחר שגם למד בישיבה שם, הוא לומד את זה אחר. מה אתה מעיד אותנו דברים לשמוע? ויש מישהו אחר, לא לדבר לשמוע. בגד, זה פטור סרס, גם כן, אין לי בגד צמר, בגלל לרב יש צמר מלא וצמר אדום. אם זה לא צמר אמיתי, זה לא, מאיפה מגיע צמר? מגבס. זה לא מגבס, זה מגיע מגמר, מארנבת. מה אנחנו עושים היום מארנבת? הכובעים האלה, השחורים, משהו לובש, מארנבת, כן? איך נראה לי? פט כזה. צמר גמר, צמר העמוד, ונועצה של עיזים, זה גם הצמר של עיזים, קוראים לזה נוצה, צריך להוביל את זה ככה, לא מוזזים את זה. צמר של עיזים זה לא צמר, מה שתורה אומרת צמר זה צמר של כבשים. והכלל מסרים מהשירוי, שזה 3 סוגים של משי,
מניין שזה גם נחשב בגד, הוא חולק לגמרי על הטען הראשון, אבל הוא אומר, אוי בגד, זה ריבוי, אוי בגד, בסדר. אז לפי הטען הזה, חייבים ציץ בכל מיני בגדים, גם בפתונה, גם במשק והכל. דף עמוד סוגיה חדשה. עכשיו הגעתם, או שחלמתם קצת, זמן טוב להתחיל. דף כל הבא. סאדה בציציס. אם יש למישהו בגד של פישטון, אנחנו אומרים של פישטן, כן? צמר פישטים זה פשט. יש למישהו בגד של פישטון, ושם הם פרויקטים. תשמעו מה שקורה כאן? לפי בישם הם בגד של פישטן פטור מציציס. למה? כי מה זה ציציס? התכלת, הכחול, חייב להיות של צמר. ברגע שאתה מכניס את הצמר לתוך הפישטון, ומה יש לך? נשארת עם שט. עכשיו אני לא לומד שמותר לשים שט בציציס. למה? כי הלימוד של... לא בגלל שלעשה לא דוחה בזעשה, אלא בגלל שהוא לא לומד את הסרופה. עכשיו לא לומדים שהפרשה של ציציס קרוב לפרשה של שט, שזה יעשה משהו. ומילא, תעשה ציציס עם משהו אחר, תשתמש בבגד של צמר. זה לא דוחה, זה ככה הם אומרים. אם אתה משתמש בבגד של פישטון, פטור. רק מה, תויס מביאים שתשים ציציס של פשטן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשים ציציס של צמר. ובסילן מחייבים. למה? כי בסילן אומרים, איזה דור ולא יסעסו. יש כאן סמוכים. והמצווה להשתמש. מה זה הלך? זה סליחה? הרש"ס, המצווה של ציציס דוחה את האיסור של ששטס. איזה דור ולא יסעסו. ולכן, בכל התורה אנחנו נמצאים כאן, שאיזה דור ולא יסעסו. אוקיי. בסילן מחייבים. לא הכי כתיבה בסילן. בכל הש"ס, הלוך כמו בסילן, וכאן יש לנו סיבה להגיד שההלכה כמו בסילן, ואין לו חשוב שלא. למה? אז עוד פעם, אנחנו רוצים להגיד שההלוך כמו בסילן, יש סיבה להגיד שאולי ההלוך גם לא כמו בסילן, לא במידה זו ובכל. והלוך, כל למדתם חלק בירושלים, מי שהולך ברחובות, חלק מהבגד, אלו מן המסמיד, כולם מסתכלו עליו, יגידו מה אתה עושה? אתה לובש שטס. מה זאת אומרת? לא יודעים שמותר לך לשטס לציציס. ואם אני מסביר, הסיפור הידוע היה איזה חג שיצא החוצה מהבית שלו, יצא מהבית שלו וסיר על הראש. אז מישהו אמר, תגידי, מה הבית? הוא אמר, הבית? אני כל פעם רביעי הולך וסיר על הראש. אז הוא בסדר, אבל היום זה יום שלישי. הוא וואו, איזה פדיחות, איזה פסרונות. כן, אין להם להסביר. ברחוב אתה קיבלו את הפתיחה הזאת. אתם מכירים להגיד של הסכום. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אין להם להסביר. אומר רבי, כן, לא מעשו. אם ההלכה, עכשיו אמרת לי שההלכה כמו בסידר. ההלכה כמו בסידר. אפילו ההלכה כמו בסידר. אז למה שלא יהיו משהו שטס? מה הבעיה? תכניס צמר לתוך בגד של פישטון, ואיזה זה בעיה? אתם שומעים את השאלה? אומרת הגמור, כשאין מגיעים, האנשים לא יודעים את ההלכה. הם מסתכלים ואומרים, למה הבן אדם הזה לובש שטס? אני לא מבין. הם לא יודעים שבתורה יש מותר, איזה דור ולא יזעסו. אומרים ברב חונה לרוב, ובגלו מהסורו, ונפלו לשוקו, ובפרסמו לנזק. אז ניקח 10 אנשים חשובים, שיצאו החוצה עם הציצית שלהם, עם השטס, ואז כולם ידעו, כן, מותר כמו שטס. אבל אני אומר, חודשקי, נמאסנו את זה בו. מה, אם 10 אנשים לא יודעים, יצאו החוצה, אני שואל אתכם, אתם לא יודעים, יש כאן חוסר. בחוסר. ואתה היית רואה את הרבי שלך יוצא עם משהו שכתוב בתורה שאסור. מה היית אומר? מה? בדיוק. זו התשובה.
תלחוץ ורואה את הרבי שעושה משהו לא כמו בשולחן ערוך, לא בעיה עם זה. הרבי יודע, יש לו קודש, קיבל מהאבא שלו, אין בעיה. ליצווה, הוא רואה את רחם ניאלסקי עושה משהו כרגע שולחן ערוך, הוא מתחיל לצעוק, מכאן רואים שאז בשמן הגמורים היו דקפת. כי כתוב כאן, אתה יוצא עם מסר גדולים בחוץ, מציציס, ואז כולם התחילו לצעוק, מה זה? שדס! שטוצים, שדס! הם לא אומרים, רגע. מאוד צריכים להבין, הוא יודע מה הוא עושה? לא, הוא לא יודע. אני יודע יותר טוב ממנו. כן, בבובל היו דקפת. בדיוק, באיראן היו דקפת. כן, זה מה שאני הבנתי להם. כן. מה זה? נעשה עליו משהו. שודק, מילים לשודקים. טוב, אז אנשים לא התייבטו שאמרו לו בשעה. זה, אני לא רוצה לשתף. מה זה? אפשר להראות גם את זה? וואו. טוב, בוא נחזור על הרש"י הזה. מה להגיד על הרש"י הזה? אולי לא. טוב. זהו. ניצחתם. לא נגיד את הרש"י. איפה אמרתי? אתה פוליסי, זה רש"י, בסדר. בסדר. זהו גמור. אז, לא, אני פשוט הזכרתי, אני לא יודע איפה להכניס את זה. במוצאי שבת, בעזרת השם, יש שיעור בפתיל תכלת. על הסוגיה הזאת, עכשיו, כמובן, לא מוכרים תכלת. אז הם יסבירו למה זה התכלת זה אמיתי, חייבים ללבוש תכלת וכולי וכולי. וכל מה שאני דיברתי עכשיו זה בכיוון ההוא. ואנשים כותבים לי, רגע, זה לא פייר, אתה לא הסברת למה לא. עכשיו, אני לא יודע למה לא כולה, אבל דבר אחד שמישהו כתב לי, שבתחילה שלו אמר, שייתכן שכיוון שזה לא תכלת אמיתי, זה כחול, עכשיו זה לא בצבע של הבגד, יש ייתכן, הוא אומר, אולי יש עניין שהצבע של הציצית יהיו מין קונר. אולי אפשר להגיד כזה דבר, זה היה אחד מהטיימס. עוד דבר שרבי אמר לי, שהגיינים האלה והחזונישניק לפני באו עליו להגיד לו, שהגידו לי שהם לא, הם בשום אופן לא יקבלו את זה. אוקיי? שאצלם זה לא, זה נגנז, הם סוברים כמו פנקלבסקי שנגנז. אני לא יודע למה הוא היה צריך להגיד את זה, פנקלבסקי אמר שאם אתה מאמין בזה, אז אתה כן חייב לבוש, בסדר. אבל בעיקרון ככה הוא היה טוען, הוא אמר לכולם נגנז. אז עכשיו אני מודע לזה, אני מודע לראייה שבזה, היה לי סיפור מייל אחד שאני באמת צריך להקריא, שהוא לי כל מיני דברים להגיד. בסדר. שוב, אני לא טוען שאני יודע שזה זה. רק אמרתי שיש סיכוי גבוה, יותר מ-50% שלי, בוא נגיד 55%, אולי אפילו יותר, אצלי זה יותר, אבל אפילו בוא נגיד 55%, ובפני זה כדאי שאולי אני אקיים מצוות דאורייתא ואין לי הפסד. זה העניין, שאתה לא מפסיד, רק כסף. זאת הגמרא. עכשיו חתונה, ואני אראה לך אותו, הוא הוציא לי, כי אחת מהטענות זה היה על שרבי קמנצקי אמר לא לבוש. אז אני כבר צריך לשאול אותו, כי הוא קמנצקי, הוא הוציא לי מהמכנס, הוא הוציא לי את החתכני שלו, הוא לובש בצלם. אוקיי? נשאל אותו, תזכיר לי, חתונה, לשאול אותו מה רבי קמנצקי אמר. טוב. טוב. שואלת לגמור ולשאול אותי. לא מבין? בסדר, זה 10 אנשים יוצאים החוצה, ואף אחד לא מאמין מהרבים שהם לא יודעים הלכה, והם חושבים שעת איזה טעות, אז שיקום קודם, בדרשה ענקית, 30 יום קודם החג, מתי שזה יהיה, שכולם באים ביחד, שידרוש במגנזת שאין בעיה של שעת איזה ציציס. מה הבעיה? הוא אומר את הגמור, סירו משום, עוד לא, או, עכשיו אנחנו אומרים, הכל יהיה. תמונה אחת שאני מצאתי היום, הכל יהיה. איך אתה קוראים את זה? מה זה כל יום?
הצבע הכחול לא היה. זה רק עכשיו המציאו צבע כחול לפני 100 ומשהו שנים. אין את זה בטבע, אין שום דבר בטבע שעושה כחול, יש אדום, יש כל מיני צבעים, אין כחול. אז הדרך היחידי לעשות משהו כחול, כמו הכובעים של ה-DY, זה על ידי פולי-אילון. פולי-אילון, אינדיגו. עד היום יש מפעלים של אינדיגו, אחרי שיצאו בצבעים הסינתטיים, זה הלך. רובם הלכו. הנה, אולי יש לנו סרטון קצר של פולי-אילון. יש אני... אז מה הבעיה? פולי-אילון ופיילס וחילזון זה מאוד מאוד דומה, ממש דומה, שכמעט, הגמרא אומרת שמאוד קשה להבדיל בין שני הצבעים. ויש איזה בדיקות, הגמרא בדף בפייס אומרת שאפשר לבדוק את זה, מרגליים, כל מיני זה, יש בדיקות. אבל לעין זה מאוד קשה, אז מה היו עושים? היו אנשים, במקום, מאוד יקר, צריכים להביא כמה חוזרות כאלה צריכים לצלול ולהביא אותם, צריך להביא אותם, אז זה מאוד יקר. אז היו מוכרים חיילס, היו מוכרים חוטים כפולים, והיו אומרים לאנשים שזה חיילס, והיו יודעים עליהם, וזה היה פולי-אילון, זה הבעיה. זאת אומרת, בעובד הגמורה שיוצאים שהוא פולי-אילון, שהם יעברו על איסו שקס, שזה לא ממש, זה חוטים של צמר, בלי פולי-אילון, בלי תחיילס, ואתה אומר לשקס, עוד מעט נראה, אז הנה. ככה עושים פולי-אילון. זה תחיילס, זה שורת מחילזון. לפני זה מוגע, והם הולכים שם פולי-אילון, זה לא חילזון, לא שום דבר. אלה הפתרים מפולי-אילון. פודקאסט. אני חושב שהוא פודקאסט. עכשיו, אתה יודע שלא... אתה יודע מה זה פודקאסט בגינוס? שופרות וזה, כן. הבנתי. אז זה פולי-אילון. שואלת הגמרא, למה זה שקס? זה לא יהיה, למה? מה הבעיה? בוא נעשה כאילו שהחוטים האלה הכחולים, הם לא כחולים, הם לבנים. וזה צמר. אז הכנסת חוטים לבנים של צמר בתוך ציצית של מישלו, אז מה הבעיה? הרי אין בעיה ששקס בציצית. מחדש את הגמרא חידוש נפלא, שיש אין בעיה. כאילו דרך שבמינו, לא. מכיוון שאתה יכול לעשות ציצית לבנות מפישטון, אז אין לך רשות להשתמש בצמר בתוך בגד של משטן. אתם שומעים? אפילו שמותר ששקס מותר. רגע, אבל אם זה תכלת אמיתי, אז הדרך היחידי לעשות תכלת זה חוטים של צמר. חוטים של צמר, אין לך ברירה, יש לך בגד של משטון, אתה חייב לעשות שקס. חוטים של צמר עם בגד של משטן. אבל אם זה לא תכלת אמיתי, זה זיוף, ואתה מסתכל על זה כאילו שזה לא תכלת, זה חוטים לבנים, אז אין לך זכות להכניס חוטים של צמר בתוך בגד של משטן, אם זה לא תכלת. למה? כי אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, להשתמש בחוטים של משטן. לא משתמש, ברור שאתה אומר את זה עשה ולא עשה, יש לך עשה ולא עשה, אחד נגד ואחד מול השני. אם אתה לא יכול לקיים לשניהם, אתה יכול לא לעשות את העשה נגד הלא עשה, זה אל תעשה את זה. ואם לעם יום יעשה, זה לא עשה עשה. בסדר.
אז רק התכלת דוחה את הלויזס. ציצית רגילות, הלבנים לא דוחים את הלויזס. עכשיו נגמור ולבדקו. תסצ'ין, מה הבעיה? למה אתה דואג שמישהו ימכור כמו לאילון, לכן אתה לא נותן לו לעשות בגד של משקל? עוד פעם, מה השאלה של כל הסוגיה? למה אי אפשר לשים ציציס בבגד של משקל? כי אנחנו מוכנים שישתמש בכל לאילון ואסתטמית. ניקח את המרגליים, לא יודע מה, נכניס לזה, אם זה מצבת נורא. אלו, צעיר ושוב, כי יש בעיה אחת. שמה? כל אילו, כפי שראיתם בסרטון, לא ראיתם? כן, ראיתם בסרטון. במפעל, תמיד לוקחים איזה... סוגים את הבגד, ואז לוקחים את הבגד ובודקים אם זה הצבע הנכון. אז מה יעשו? לא לוקחים בגד, לוקחים חוט, וצובעים את זה, מכניסים את זה לתוך הסיר של הצבע, ורואים איזה צבע זה. עכשיו, מה קורה? אחר כך הוא ילך, משתמש בזה בתור חוט של ציצית. האם אפשר? לא. למה אי אפשר? כי הוא לא קיבל, הוא לא אמר לשם מיצסטסיס. הוא אמר לשם בדיקת הצבע. ובצעיר שותים. יש מדרש מאוד מדהים, שבדיוק היום ראיתי, שהוא אומר מה היסוד, כאילו מה הטיים הזה כבר, למה התורה אומרת ששעת זה אסור? הוא אומר, כי קין הביא זרעים של פשטות, והאפל הביא כבשים. אז זה השעת, שהגבול לא רצה לעבר את שתי הדברים האלה, את הפשטן ואת הצמר שבא מכבש. ככה המדרש אומר. ונגמור ולכתוב הדיסקים, ומה הבעיה? שתדעו לכל היוצאים של חלק, לא להשתמש בחוקים האלה, הם לא השתמשו. שתגמור הדיסקים, לא ידעו ולסמוך מה אנחנו נסמוך כמה מכתבים, ברור, כן, אשתו, אנחנו מומבין, זה אשתו חולית בפסק. ביום הכיפורים, בקומס, איך אנשים ידעו בחוץ לארץ מתי פסח? כי מימרו את השנה, יש עוד, הנה, עוד. מכתבים. אז אנחנו סומכים על מכתבים, שאנשים לא יעברו על קומץ, כדאי שלא יעברו על העשה. מה עוד ידוע שהיה מכתבים? לפסח, וליום כיפור ולמה עוד? גורי! אתה אומר שאני אתה לא יכול להגיד. באמת, שכל הזמן כל מי ולעברת שהגיעו בכלל, איזה שם היו גם, תסבר? אני הגעתי בזמן היום. באיזה שעה התחלנו? זה יום. התחלנו את 9:05. וואו, אוקיי? נכון. אנשים לא יודעים, אבל זה פיסוסו חצי שיר. זאת גמורה. יכול להיות, בעצם יהודים מבוצע מבחינת עסקי, אוקיי, תעשה איתן, וכל שלי ודאי, שמגיע לשטנס, וציציס, ודאי שהיצרנים של חלס, הם לא ישתמשו בחוקים האלה. אלא אמרו, אני פעם אמרתי את הדבר הזה, ויתמן אמרו, וגם בארץ ישראל, בארץ, גם אמרו את זה, שום רבי צעיר כבסיר, גם ויתמן אמרו, שום רבי צעיר כבסיר, רוצים אמרתי לכיוון, שמה? שמה יקום הסדירו בסוף שורש, יתפלנו. אולי הבגד שלו, יש לנו אפילו, אני עוד לא ראיתי את זה, לא שמי יושי שעשה, אז אני מאמין שהוא עושה. הבגד יקרה כאן, ליד הפינה. הוא ילך ויתפור את זה. ואז הנה בדיוק כמו זה, הנה אתם רואים וואי זה נס, מה לא ראיתי את זה פה. אתם רואים? את החוקים האלה? אז הוא תופר, ואז נשאר את החוקים, אתם רואים? ואז הוא יעשה מהחוט הזה ציציס. ומה הבעיה בזה? תעשה ולא נעשו. ציצית, אתה חייב לשים אותם בתוך ציצית. אתה לא יכול לקחת חלק מהבגד ולהגיד, הנה, אני קורא מתוך הבגד, והראות זה ציציס. לא עומד ככה. מה
אז הייתה אסור לנו לעשות עוד פעם, אחד יש לו ערימה של חיטה, לא יודע מה, הוא עובר את המסחור, ואז הוא אומר, באתי סוכה עם צחק. לא, הסכך היה שם לפני זה, ואתה עשית חור, אתה אסור לי ולא עשו. זאת כאילו, אז בוא נראה בפנים, איך הוא עושה את זה? אוי, נקרא 3 לפחות, בוא נראה. לא יודע מה זה, הוא כופר את זה בפנים כאלה. ואז מהחוטים האלו הוא עושה ציצית. תעשה ולא מנסו, זה כבר בתוך הבגד, ואז אתה רוצה להשתמש בזה בתור ציצית, אי אפשר. אומרת הגמרא, שורו יוצא לצדינה. ויוצא להוציא את כל הציצית, את התחילס, מהבגד של פשטות שלו. על זה אנחנו מדברים. האם אפשר לשים תחילס, ציצית, בתוך הבגד של פשטות? זה להוציא את זה מהבגד שלו. וזה מה שמסתכלים, רוב אמר, 3 שורות מלמעלה, רוב, היי, הומיס, אמרי, אני אמרתי את זה, אם הם אמרו, גם רבזיר אמר את זה כמוני, אם זה אומר רש"י, שרבזיר הוציא את הציציס, זה הכוונה שהוא מסכים עם רוב. אבל הגמרא, רב זעיר אמר, פריס אומר שזה שני בני אדם שונים, רבי זעיר שזה 3 מבני זה, ורב זעיר זה, מה שהוא עושה אותו בן אדם. רב זעיר אמר, זעיר נעמי שוב סוס לילה. עוד סיבה שלא שמו חלק בתוך בגד של פשטות. כי אולי, תלך לשאול את זה, כשאתה יושב עם זה, זה לא חייב בציצית. יש מחלוקת ראשון מה זה סוס לילה. האם סוס לילה זה בלילה? או סוס לילה זה משהו שמיועד הלילה. זאת אומרת, פיג'מה זה סוס לילה, ופיג'מה ביום אתה גם פתור, כי זה סוס לילה. ושאלה אחרים אומרים לא, זה נוגע, בלילה אתה פתור לכל דבר. גם חליפה, גם ציציס אתה פתור לגמרי. אבל ביום, בכל בגד בעולם אתה חייב. אז נשאלת השאלה, מה עם סמיכה? למה אנחנו לא שמים ציציס על סמיכה? למה? כי זה סוס לילה. אלא כן אתם ישנים ביום. אבל בוא נגיד שלא ישנים ביום, אז זה סוס לילה. אז אין תורה שואלים שאומרים שסוס לילה זה מיועד הלילה. ולכן אפילו אם אתה ישנים ביום, אתה חתום. אבל אם סוס לילה זה בלילה, אתה פתור. אבל ביום אתה חייב, אז כל עוד אתה לוקח, איך אומרים, שינת צהריים כזה. אתה לוקח, מה אומרים בשבת, בצהריים, ככה, אחרי הצ'ון? שנץ? אפס? לא עובדים עליו? איך אני לא מכיר את המילים האלה? שנץ, אתה לוקח שנץ בשבת, בצהריים, שעדיין לא בחוץ, ואולי אתה חייב. פה ראשונים שאומרים שכל בגד בעולם אתה חייב זה ביום, מה עושים? ואין תקצה. אוקיי. בוא נראה. הוביל סעמרי, אמרתי את הדבר הזה, נתמור מרוב ומפגר ובזיר ונושאים איתם והארץ, אמרו את הדבר, בארץ ישראל אמרו את הדבר, עכשיו בשם יותר, כמובן. איש הנגד הוא עובר שלו להיכנס. אם הפינות של הבגד שלו, אז זה עובר. זאת אומרת, בגד שלו לא חייב לציצית. אבל אם כל הבגד זה בגד רגיל, ורק הפינות הן שלו, אז עיקר הבגד של רגיל, אז זה חייב לציצית. מי שלא, כל הבגד שלו, הוא חלופר של בגד, כל הנופור של סבו, רק הפינות של בגד, הוא רואים.
שהיה באמריקה מכיר. ראית את הילד? אבל גם אמר, אני רוצה לעלות במוח. איך הוא אמר? אני צריך לשמוע את זה אותו. זה כאילו... יש לו בגד שלו בפינות של זה. כאילו היום בן אדם נורמלי לא לובש שור, כן? רק... היה לו מופע בשיעור, שהוא היה כזה. הוא היה מגיע כל יום, באמת, הוא סיפר לנו פעם, משהו שהוא מדבר, 45 דקות. 45 דקות אחר כך הוא עדיין מדבר. מה שקרה זה שהוא נפל מהאופנוע שלו, הוא חטף מכה רצינית בראש, כן, הוא היה בן אדם מעניין, הוא היה יושב לידי, עכשיו, הכיסא שלו זה המקום של הרופאים. הוא היה לו את המיל הזה, פרלי, איך קוראים לזה? לא, אנג'לס, יש כל מיני קבוצות, סיפור שלם. אוקיי, יש גם, כנראה שיש שם דיוואי, קבוצת הדיוואי על אופנוע, כן. מה? לא שיר. לא, אם הוא שם כזה ג'קט, יכול להתאים ממש. לא? עכשיו הוא יעשה, עכשיו יעמד כל הלילה, אז הוא יתבונן. זאת גימורה. מה אתה מקבל מינו? זה עיקר הבגד. אם עיקר הבגד זה אור, אתה פתור ציצית. עיקר הבגד זה בגד רגיל, זה חייב ציצית אפילו מהפינה, זה שלו. והרחוי זה בוסר פונו, אבל הרחוי פלקס. אם הפינה זה של בגד רגיל, של צמר, אתה חייב בציציס, זה שלו, אתה פתור. אומר ספויר, אומר גונס. אם בעל השולו איש בשנים ולארבע, תראו את זה יופי, והבוי סייד תראו את זה יופי. בואו נחשוב שנייה, לפי מה שלמדנו עכשיו. הוא הכניס כאן בגד של 3 פינות, הוא הכניס ציצית. האם הבגד הזה חייב בציצית? סיבה? נקי? יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו לא פסקים כמו, כן? כי אמרנו שפסקים כמו, בנס שמות פסק כמו, ואמרנו לא פסקים כמו שמות, פסק כמו. אז אנחנו פסקים ככה, 3 פינות, יפה. עכשיו, מה קרה? תראו, תסתכלו. הוסיף, דפק עוד, תעלה, עכשיו יש לזה 4 פינות. מה הבעיה עכשיו? חסר ולא נכנסו. כשנכנסנו לציציות, זה לא היה צריך ציצית בכלל. נכון? בסדר, אתה לא יכול להביא בגד שיש בזה כבר ציצית. באמת, מה זה תעשה ולא נכנסו? אתה לא יכול להביא, אתה חייב לשים את הציצית אחרי שזה חייב בציצית. כאן הציצית כבר נמצאים, קנית את זה עם ציצית, ואז הוספת את זה, תעשה ולא נכנסו. מה? ככה אני הבנתי שאם לפעמים נקרא כל הציציס, כן, נקרא כאן זה נחתך כאן, כל הפינה נחתך, יצא לך הציציס. אז אם אתה תופר את הפינה בחזרה, ואתה שם ציציס, אתה יכול לבנות, ככה אני הבנתי. כי יש לך בגד שהוא פסוק, ויש לך כבר 3 ציציות על זה, ואז אתה מתקן את הבגד, אז אחרי עשית תיקון, כבר היה לזה 3 ציציות, ואז הוא לא עשו. לא אמר רבי ספויר, לא אמר אבונה, הגיתם לבעל 3 ושנים ל4, חתם 3. שמת ציצית 3 פינות, אחר כך עשית מה 3 פינות. 4 פינות, ושנים ל4, פסולו. למה? תעש ולא לא עשו. וחסידים הראשונים, כיוון שאופו בשולוש, לא יבטל לתחיס. מה זה חסיד? חסיד זה בגלל שמזדרז במצוות. ברגע שהיה לו 3 אצבעות של בגד, הוא מיד רץ ושם ציצית. איזה חייב בציצית? לא. 3 אצבעות זה כבר בסדר. אבל אין לזה 4 קרקות. אין לזה 4, תשמעו את החידוש של רש"י.
אין איזה דלת קמפוס. למה? בוא נראה את הסרטון שלי. בוא נראה אם אפשר להשמיע לי את הדבר בסרטון. הסרטון הראשון. בוא נראה. עושה בגד. הגיע לשלוש אצבעות. בוא נגיד שזה קצת יותר משלוש אצבעות. הגיע לשלוש אצבעות. הוא שם ציציס. מה הבעיה בזה? יש. שלוש אצבעות זה כבר בגד. למה אין ארבע כפות? אני רואה ארבע כפות. לא, יש כאן ארבע כפות. מה אנחנו עושים? יש לנו ארבע כפות. או. אז רבי יואל שהוא בריסקר, הוא מכוון קצת רש"י. צריך לחדד את זה קצת יותר. הוא אומר רש"י, שהארבע כפות שאתה רואה כאן, הן לא ארבע כפות. למה הוא הולך לבדל את זה שנייה? הוא ממשיך הלאה. אז הפינה איפה שהוא שם את הציצי זה בסדר גמור. הפינה איפה שהוא ממשיך, זה לא הפינה שלו. עכשיו זה פינה, בעוד 5 דקות הוא ממשיך לשים עוד גימל. אז הוא רוצה בראש שלו לבטל את הפינות האלה. אז אין כאן ארבע קמפוס. אז ששמת את הציצית, שמת את הציצית על 2 כפות. לכן שאלתי בתחילת השיעור שייך שיש לך 4 כפות, אבל זה רק 2. אם אתה עומד לבטל את זה, אתה אומר, עוד 5 דקות אני ממשיך הלאה. ייקח לי כמה ימים, אבל אני אגיע בסוף ל4 כפות רציניות. אז עכשיו אין לך 4 כפות. ומה זה? אם שמת את הציצית כזה מפה, אז מה הבעיה עכשיו רבו ישי? זה טס, אבל אם לא עושה, שמת ציצית, אבל משהו שאתה לא חייב בציצית. וכתוב שזה בסדר. חסידים ראשונים, אין חסידים. חסידים ראשונים, אם יש אופו בשונו, ראשונים רוצים מאוד חייבת. עוד הגמור, אימו, באמת צריך לשנות את המצב. אם יש פוצים בשונו, ראשונים רוצים מאוד חייבת. הנה, ממשיכים הלאה. סליחה, אתם רואים? בואו, עשיתם צום. הוא גמר. בגמר חסר לו עוד 3 אצבעות. ואז הוא תלה את הציצית, חוץ, הוא רוצה להזדרז במצווה, הוא כל כך מתרגש, יש לו אפשרות לעשות מצווה. אז זה בסדר, למה? גם יש לו 4 כנפות, ורק חסר לכנף 3 אצבעות, אבל הוא עושה את זה תוך כדי 3 אצבעות, כבר בפינה. אז גם עושה ציצית במקום הנכון. אז אין לנו בעיה שאין בעיה בתת ולא בנועז. לא קשור לתת ולא בנועז. אז זה שואלים, כאילו שעוד ראשון אצל רוצים כאילו שעוד ראשון שואל את הגמור, מי אמין הטס ולא בנועז? האם יש לנו מושג הזה שטס ולא בנועז? אין לי, בוא מחפשי בו, אינטר דלס שלו, או, בוא נראה, תסתכלו, כאן יש לי ציצים, לצורך הדוגמה, כמה אפשר לתפוס כאן, וגם את 2 החוטים האלה, נצטער, 2 חוטים, אתם רואים? כאן יש לי בגד עם ציצית כמובן, בגמרא אני לא אוהב את זה, אחד חתוך, מה צריך אני עושה? אני מכניס כאן עוד אחד, אז אני יורד, ונעשה אחד. או, איזה יופי, הנה. החוטים האלה נראה שלעולם אני לא יכול להשתמש בהם. 250 שקל. כן, הוא מקבל להנחה במשלם. הנה, שמתי עוד ציציס, אתם רואים? שנים והכל, 2 ציציס יוצאים מפינה אחת. מה לא? לא, זה איתי מוטלת כשבע, זה קשה. מה הבעיה? הבעיה זה, כשאני הכנסתי את החוט הזה, את החוט הזה, עדיין יש את הציצית האלה. אז הבגד הזה פתור בציצית. מה, הכנסתי ציצית שאני לא חייב בכלל. יש לי כבר ציצית. לא? יש לי כבר ציצית. אז איך אני יכול להכניס את הציצית הזאת? או, כשהכנסתי את הציצית הזאת, נכנסתי ולא עושה. אחרי שאני מוריד את הציצית הזה, את הראשון, ונשאר לי, ראיתי את השני, זה כבר מדי מאוחר. זה כבר היה במקום שלא הייתי צריך אותו. נכנסתי את זה במקום שהוא היה פתור, נכנסתי ולא עושה.
דברים שאנחנו לא מקפידים אותם, דברים מאוד. ויש לנו לא שיהיה לא מנוצאים, ויש לנו מנהלת שכירה. רוב אשתו, ובארטיסט רואי, מה יסוליה? וואו, תשמעו איזה סבור יפה. אם יש איסור שתל טויסר, אסור להוסיף עוד ציציס. זה בגז, אז אומרים, שאם זה היה חידוש גדול בשביל, אם אחד עושה 5 חוטים במקום 4 בטויסר, הוא אומר לו, רק אם אתה עושה משהו חדש, טיפול חדש, אז זה בטויסר, בסדר. אני הוספתי קצת לחוטים, לא יודע למה. הפופונים, כשאני נכנסתי את זה, אז לא עשיתי כלום, עשיתי אפס. ואז אני מוריד את זה, מוריד את זה, אז נשארתי עם זה. אומר רש"י משהו רציני מאוד, כשאני הורדתי את זה, אז בניתי את זה, עשיתי את זה. אתם שומעים? זה לא תעשר לא יבין עושים, למה? וכשנכנסתי את זה, עשיתי אפס. למה אפס? כי אסור לי להוסיף ציצית. זה איסור להוסיף ציצית. אז מה שעשיתי זה לא היה מייסים, זה היה כלום. אז מתי זה נהיה ציצית? כשניתקתי את הראשון, אז עשיתי את השני, אפילו שזה כבר קשור לאדום. אלה, כמה רעש אומר? מה? איזה זמן? אין? לא, אבל עד שאומרים זה היה אפס. כלום. אנחנו לא מתחשבים בזה בכלל. או, זה מה ששואלים לפריסט. שואלים שאלה מאוד חזקה. אז תמיד תגיד, מקודם לא הייתי צריך את זה, עכשיו אני צריך את זה, פתאום זה נהיה, עשיתי את זה עכשיו. לא, כן, שאלה טובה. מה זה לא נכון? מה הייתי גם? סיפור לך, מי סיפר לך שהבן אדם הזה יצא לאחורת מסעדו יבייס, להוסיף עוד ציציס ולעשות בטויסס? אם הוא לבטו לבטח, משהו כזה, ציץ, הוא רצה לעבוד מזה שהוא מבטל את הראשון. ובטויסס להכל. מה יעשה? כי בכזה מקרה, כן יש מה יעשה. בקיצור, מה שאני אומר את זה, שאי אפשר להוכיח מכאן שאין חס ולמנוסו, יש חס ולמנוסו, אי אפשר לדעת מה הכוונה שלו, והכל זי. שנכנרת או בנאי. מחר רבו יישא בגלל שאני צריך ללכת עם כיוון כבר דרומי, קרוב לשיעור בלילה. יש לנו שם אז השיעור חצי שעה יותר מוקדם רגיל. זאת אומרת, ב-1:30 שיעור מחר. כן, כולם? אז וואו. זה היה מהר. מהיר מאוד. Pessoas doivas, pessoas nervosas, nossa pessoa nervosa, gata batana, festa bat, una patrona, bata nui. Depois e aí eu bala, porque eu também me calmo, já não להגיע לקדימה. עכשיו מאחורה, מישהו רוצה לשבת לקדימה, שיבוא קצת את העובדה, זה מאוד מפריע. תודה על ההבנה. בכל זאת אומר סטפנסקי, הייתה הבן שלי, זכריה, צופה בשיעור מדי יום, ולא מפספס אף פעם. הנה, אני עכשיו מסתכל כאן, עכשיו זה פנים לידי. גם הבא, עוד פעם, הבן שלי, הוא זכריה, צופה בשיעור מדי יום, ולא מפספס אף פעם. סתם מאוד חזים, והיום חוגג יום הולדת 15. שאל אותו, מה הוא רוצה מתנה ליום הולדת? ואמר שמתנה שלו ליום הולדת זה להגיע לשיעור של הרב. כל הבית שלנו צריך לשמור דיבור על כולם מסביב, זה כל הזמן מתנהלות זכותו. לא
לאחל, מזל טוב, רבוי, בוא נשאיר לו איזה שיר, לא? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לאורי, יום הולדת. זה יפתח כולם שלו. לא, זה הכלום. זה AI. AI עושה רק ספרדי קצת, לא? וואו. עוד רגע לי שליטה. ראש ממשלה יושב משם ליד הבנק בנאום של מעלה, מקצות הרוב של מטה, שהייתי במשך שנים רבות ממש תלמיד מובן, ספסר של הרב. בכל מצב, קצרות ארוכות ולזמן ולקציר, ביום הייתי שם בזין לבן, התחבר לשום דנטיס, ואז הגיעה השליטה, נתן את הרב זמני, צריך להשתנה, עכשיו בגדתי, וסדף לידי במהירות גדולה יותר. בקצות טכני את האור, לא שום כפות ברד, לחצתי ליל על השם שלך. זה רבי, מה אומר ומה דבר? סעות הבידור, הנגע הגדולה, נשמע שכל היום כוחות, בחור בארץ. בכל העיר בחור בארץ. אבל אמרתי לעצמי, בצירות של ירד שמיים אולי, היום קצת פחות, אולי זה יותר נשמע, לא? נעשה חשבון נפש רציני. אז עוד שבועיים הלכתי לסיום מדעי, הרואים גדולי ראשי ישיבה, שמעתי שניהם טבלות, גם כיסאות עיריות, ואז האמת התאהבה. אני בחור לגמרי באופן טבעי. לא רק בגרות, לא רק במשמע, אני לא משמע מצליח לעמוד להכין לי מדעים המפוזרים בראשון, שמחה אחת גדולה, חמה, קצת עייפה, שמחה שעובדי אדם, נשאיר לה מספר של לילה משפיט אחת ראשון, ולא מצרים כמו הקובס הפיצולי, עוזר באוזניים, עוקב אחרי הצער, כל שני נושא זה כל 12 שניות, דרך אגב, ממשיך בגב, מחר בלילה, יש גם שתקדע את הסוגיות הילדים שלי, צורקים כל יום, כבר לא שיעור, זה כבר משפחתי, קצת משפחה, אז המספר סבות שלי, יש כל מיני שבוע, מה שאתם עושים על קליטה ישראל, איזה רק אתה לדבור, כלומר, חיה, אישה, מצוגנת, אינה נפגעת עם התשובה התוכנית, אני משתחררת, ואז הימים שבוע אני יכולה להתקל שתעברה שלי, שהייתי עדיין עובד במשרה מלאה, מתקדמים של סערות סיבה, רק לאחור לצידה וציבור. כמו שמעתי יותר לעומק, שהכנסתי שזה הדבר האמיתי, וגם מי שרוצה לטעון, ספק, הגעתי מסקנה פשוטה, אמרתי כאלה כמחסדים, אבל המחיר, אוי, המחיר, תמיד לבד הצלחתי את הגדול הזה ששמרו במשלט קטנה, ועכשיו מסתבר שהחצי כולם, אולי זה כוח ההשפעה שלך לאחד, לאחד את הציבור סביב צפות, כאן בדיוק הזה, חלוץ השתיים, וזה סימן שפוטים עצמי שלך. כמעט חלק, טוב, חלק, טוב שאתה רוצה לדבר איתי על הדבר הזה. בוא נראה, אפשר לעשות את זה משהו. פשוט תדע לעשות, בגלל זה שנמשיך לעבוד תורה וססרה כמו כל התשתית, ולגרום לנו להגיד שכולם ישבו באותו מפגש, גם חלק קטן מתחת לסיום על הרצפה, ליד חלקת לא, אי אפשר בנגדד לחבר הטוב יותר שהתחיל את השיעור רבי, שוורצנר, במקום הגדול, בוא נתיישב, תגיד את השם, החבר שלו זה בסדר להגיד את השם שלו, הוא לא, אז בוא נראה מה כזה טוב מהבן שלו, כתוב כן הלר, אם הוא שם הלר, זה לא השם שלו, אני לא יודע, זה הלר, שם משפחה, יש הרבה הלר. היה אחד הלר שהיה תקופה מאוד קשה לפני חמור או משהו כזה, הוא הגיע לבית שלנו, והוא היה בבית שלנו, חודשיים, הלר, במונצי, והוא ישן על המיטה שלו, הוא נתן את המיטה שלי, ואני ישנתי בסלון, על הספה. עוד 3 חודשים, טוב, למרות זה אנחנו רוצים איזה 6 שורות למטה, אתה עושה חוץ. להזכיר לא אליו, אני לא רוצה להזכיר לא אליו. חצי שלום, יש איזה כך אמצע שיעור, או כל שיעור, אז אנחנו שמים לה, ממש אז יש את הגשר, יש את המדריכות של הפרקן, ואם אתם רוצים לשבת ולעזור ככה, זה הבעיה שלכם.
ישראל, יש לו מקום, עשו לו מקום, תגיד, בוא, כן, אתה יש לי יחד? כבר קראו לך שם בצבא? אנחנו ראיתי אותו, אמרנו שלום, מי זה בשורה השלישית? טוב, יש כאן אורח אבל? יש כאן איזה אורח? הוא לא אורח. הוא יצא לי טוב משם. טוב, בסדר. אין כאן את ישראל, אין את ישראל. יש לכם ציצית בגד של כותנה. האם אפשר לשים ציציות של כותנה? לא לענות כולם ביחד, אני לא שאתם מסתפקים. בגד של כותנה, האם אפשר לשים ציציות של כותנה? בעצם ככה, אז אני אגיד לכם את התירוץ, אתה אומר שלא. אז תסתכל על כל הילדים שלך בחדר, איזה ציציות יש להם. מה? אני לא חושב שיש לו ציציות של צבע. בגד של כותנה, בגד של כותנה, זה מה? של כותנה. זה כזה, זה לא כתב באיכות, לא? זה צמד? מותר כותנה, בסדר. אתם רואים את הבגד הזה כאן? זה פוליאסטר. האם אפשר לשים כאן ציציות של כותנה? מה? למה לא? הוא אומר לא, אתם אומרים למה לא. מי אומר שכן? יש גם מישהו שאומר שמותר? אתה אומר למה לא? אתה אומר כן. למה לא שכן? אוקיי? זה לא טוב, זה לא טוב, אבל זה לא טוב. טוב שהגעתם היום לדף. כדי שנגיד שם לפי האזעקות. אני כבר רוצה לטוס, יש לי טיסה. טוב. אז בואו נגמור. הוא אומר שאנשים יודעים מה, לקחו ברצינות. אני לא צוחק איתכם. אם לא היה לנו 40 מיילים על השני האנשים, איפה הם גרים? מה זה? אני לא מבין, אני חשבתי שאני הולך לאחורה, והבאתי, כאילו, אבל הייתי די רציני, אז רצית את זה, וואו, מישהו נהנה, שכולם, כל אחד שלך, זה לא, הם לא אמיתיים, זה AI, אוקיי? לא, זה היה בין 1, 2, 4, 10, זה לא מפסיק, זה עדיין נכנס. אבל איפה, אני לא מבין, אבל לא מתבשל לדבר ככה. יפה, זה, כל איזה פון, אבל אני לא ראיתי. כל מיני... אני לא... וואו, לא, עכשיו אני מתחיל להבין למה אנשים כועסים על הפעילות הזה, זה ברצינות. זה בנייה אמיתית זה. וואו. טוב. גם חשב בכלל. אתמול סיימתי את השיעור וסתם שאלה. באמת, מי אני קצת... לא מבין את זה כבר. מה אתם חושבים על ציציות מאוד ארוכים, יש כזה מודס, בחורי ישיבה, לא תיסע כמה, בשכונה כאן, ציציות שמגיעים ממש, לא יודע, עד הפרסיקה, מה? אבל האם זה נויז או זה לא נויז? מה? אתה אומר לא נויז. ספר. אז כמו שאמרתי לכם, רבוזנו כאן, יש לו סביל הנפסי. אתה עובר ליד המשרד שלו בשיזות ארוכים, אז הוא לוקח שיש לו שפריים מיוחדים שחותים ציציס של קרמיקה כזה, ופחות. אני לא בטוח, כאילו אני הייתי שותף, כאילו אני רואה בחור, שזה לא שום, זה נותן לו משמע בגיל שכאן, אפילו אם זה לא כל כך כמו חיים ויין לעלות, כאילו שנראה, זה לא,
איש אחד, זיתים, שתי זה, מה שלוש מה, זה בסדר, אבל זה בסדר, עכשיו, זה עבודה, זה הנוי שלהם, בחור ישפט, זה הנוי שלהם. יש דברים אחרים שאני הייתי, בגלל שכן, ההוא, זה מה שקורה. לפעמים אני רואה אנשים איתים והולכים במקום מציצים, זה המשפט של יידישקייט, מה אני ילד הזה, לא יודע. רגע, מה אומר? הוא עדיין שם. טוב, אז למדנו אתמול, יש את רבי, בוא נתחיל לראות את השיעור, כן? למדנו את רבי, שרבי אומר שהטייס מעכב את הלבן, והלבן מעכב את הטייס. כל אחד מעכב את השני, צריך, אי אפשר ללבוש ציציס רק לבנים, צריך טייס. זה אומר רבינו הקודם. עוד הגמור אמר כאן את הכל הגן זה רבי, מי חולק עליו? שש שוחות מלמטה, גם פסר ובייז, היי דנו, בסיידר, לצקויים, שומר ונוס, שומר, שומר ונוס ידין, שומר, שמע, שומר, משום עוד לא בגדולים, אינו יתחילס, מה זה לא ברור? מפורש, שזה לא מעכב, אין לך את הכחול, כמו שלנו היום, זה אומר שזה לא אפילו קטנים, אין פרק, אז אתה שם, ככה, לא ברור. שמע מינו, אנחנו רואים, צור ביקשות, החוקוליות, וי, מה זה חוקוליות? חול וחוליות. חול תפקיד, כל חלק שיש בין קשר לקשר זה חוליות. אומר עובד שצריכים לקשור, אנחנו היום יש לנו 5 קשרים רואים כאן שצריכים לקשור, מה הבעיה שלנו? סוף עדיין טוב. בסוף יהיה כאילו, אני קורא לזה היום אנחנו, הנה כאן, הנה כאן, יש לה קריאה, כן, נכון, לא, הוא אומר שיש מלא חוליות, זה בדיוק מה שאומר, שיש חוליות, אם זה היה ככה, אם היה ככה, ואז בוא נגיד שזה היה ככה, צור למצוא חוליות אחרים, בסוף עדיין צור לכבוד עם מתחיילס, שיירים גדולים, מה זה גדול? גדול זה ככה, שיש לך חוקים כאלה, קטנים, יוצאים בסוף, עכשיו איך זה נהיה? אז כמו לא הראיתי לכם כדאי, נראה לכם היום איך זה נהיה, זה קורה, הנה עכשיו, לנו יותר טוב בכל שיעור. טוב, אתה תסכים כבר מבין. לא, לא ככה, בסדר. חוץ מערוץ הגנה, תפסו שלמה, יש לו עוגר. אז מה רואים? ניסו בדאי שתצאו, כמו לנו, שיירים, שיירים. אם נשאר טיפה מהעצות, שאנחנו לא נדבר. עכשיו כבר מהציציס יקשר, כאילו להשתרלי, לא ישתרלי כולי. מה שיקרה זה שהכל יתפרק לך. אם אין לך קשרים אחרים, יש לך רק קשר אחד, והגיע הציצית עד סוף הקשר, אז מה קורה? אין לו
אז הוא יתפרק, גם הקשר יתפרק, ואז כל הציוצים מתפרקים, ואז פשוט לעשות קשר יכול להיות קשה. חייב להיות שיש אחד ועוד קשרים שמחזיקים את הכל ביחד. אבל אני אומר לך, אם זה נקשר, אתה יכול לשאול מה לפי עמוד שיש נשאר חוט קטן, מה מסון, ואומרים לו, וזה בסדר, נשאר שיש מלא קשרים באמצע. אבל אין לכם אם אין קשרים באמצע, אז הם לא יגידו שזה קשר. זה כזה מקרה, זה מסון. למה? כי זה יתפרק, זה לא טוב. עוד אמרו, שמע מינו, קשר עליון לא יראה. קשר עליון זה קשר עליון. רק הכוונה היא לא לקשר הזה, הכוונה היא כל קשר. הגמרא תופסת את הקשר שאנחנו העיקרים כאילו, על זה בסוף. זה לא כל אנחנו עושים, צריך קשר. קשר עליון צריך קשר. לא משנה איפה. לא באמת ברמון או מביאה גמרא ראיה פצצה. הנה, בוא נקח דוגמה את זה. האם אני יוצא לידי פרנס ציצוס? זה ככה. טוב, אין כלום כאן. לא עשיתי עכשיו, וזה נטל השיעור. אין גם אפילו קשר. הנה, זה יכול להתפרק ככה. האם זה יצא לידי פרנס? אולי בגלל שאתם אומרים, עושים זה ציטה. החימוץ, בוא נגיד לך נראה שזה לא טוב. למה? כיוון שאנחנו צריכים להגיע, ואנחנו אומרים שיש כאן צמר ופישטי. ומותר לשים צמר ופישטי ביחד, כי התחילס תמיד זה מה? צמר. ב100% צמר. תמיד התחילס, הכחול תמיד צמר. והחוקים האחרים יכולים להיות פישטות, אז זה מצוין לשם. ואני בא ואני אומר, ומותר אני אומר לכל הפרק כולו, שעשר דוחה לא יסעשה, שהעשר שעשיתי דוחה לא יסעשה של שחוץ. אבל זה לא שחוץ בכלל. למה? כי הוא ככה, הוא רופא, ואני יכול להוציא אותו, זה לא שחוץ. מה זה שחוץ? שתי תפירות, אין כאן שתי תפירות. הוא מוכרח שמדברים רייסר, חייבים לקשור את זה. זה תפירות, צריכים לקשור את זה לבגד, שזה אחד. ואז אתה אומרת, אבל פתאום זה לא שחוץ, למה? כי עשר דוחה לא יסעשה. Vamos a ver lo que es el día de la exposición de Naito. No, maíz, no es usado los hechos. Es una cosa que cada día se observa, se asociada, לא שחר, למה? אם אתה לוקח צמר, חוט אחד של צמר, ומעביר אותו מתוך הבגד של הפישטן שלך, זה לא שחר. כדי חיים בשחר, צריך שתי תפירות, לא יספר הלילה, אולי כדי סוף השיעור, עכשיו הוא אומר על משהו אחר, אוקיי? לא, יש עוד קשר עליון, אתה קורא לזה עליון, אבל רק עליון. אוקיי? כן, נגיע עוד מעט, עכשיו אתה נגמר. פשיטו, אתה כתיב האחת, כאילו כתיבו. אתה כתיב האחת, כאילו כתיבו. אם אתה מכניס אחת מתוך מה, הגיע אליך, בסוף השפיגל, אתה כתיב האחת, כאילו כתיבו. יש מאמין עוד, זה הסבר. אומר לרוטשילד, in this account, מכל סידור, מה זה מכל? הנה, עוד פעם, איזה מכל, כאן. אתם רואים? או, יד הבגד, פסול. לא זה לדעת, קורמה לא, שמייצי. אקסטרי רוב לרמה. אבל לא מאמורי מתחילוסו. אז מתחילוסו זה לא מכל, זה שתי מילים שונים. מתחילוסו כאן, הכוונה, כשהוא עשה את זה. מתי זה שיעור של ציציס שאתה עושה את זה? כשאתה מכניס את זה כאן, אתה צריך לדאוג שיש כאן 12 אגודלים. אבל זה סויקוי, אבל אחרי שאתה עושה את הציציס, זה קורה לפעמים, פתאום נקרא לך אחת, מה תצטרך כל הבגד? לא, שיעור לא, יעשו לו כלשהו. מה זה אומר? שיעור לא כלשהו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים
mais שיעור ומה גזומות, מה אליו שיעור, יפיס את מיניו, כשתיים מיניו, אז יש כאן שתי הלכות, שיריים, השיעורות והגרדומות. עכשיו הגמרא מבינה שגרדומות זה למעלה, כמו בתמונה כאן, כן? השיריים זה בסוף הציציס. שיריים זה כאן. אחרי כל הקשרים, הכל, אז נקרא לך כאן. כאן למעלה. אבל גרדומות זה כאן. בעיקורת. אחרת מה יש שיריים וגרדומות? שתי מילים שאומרים. מה אליו שיעורות דיסק מנהיו ושתיים מנהיו. שנתק קצת, שם קצת. גרדומות, גרדומות, שאנחנו הגענו למעלה. ורואים מכאן שמה? מה כתוב? שקשר? לא, לא בכלל. הגרדום והשיריים כאן זה דבר אחד. שיעור, גרדומות כל שיעור. אנחנו לא מדברים על השירה שלנו שזה נקרא כאן למעלה, אנחנו מדברים כאן למטה. אז למה כתוב? גרדומות שיריים. כי אנחנו מדברים, הגרדומות, כמו שאמרנו אתמול, כמו שנתחלנו את זה, כשנקרא כאן, צריך איזה שיעור. אי אפשר סתם שהוא יגיע עד הקשר. צריך איזה משהו. מה? אמרנו, אתמול אתם אמרתם אבל זה כדי אביבו. אז כנראה בחדר, הרב אמר, לא יודע, אולי הוא משמור, אני לא יודע. מה? שואל את אתמול, אבל הם מתייחסים בו, שיעור לא עולה, למה אתה רואה סביבי יסר? כל הזמן זה שיעור, וגרדימו, כדי, באנגון, יש כאן תמונה עושה, וצמצוע את זה, כדי לה, קצת כאלה, הניבה, שרים של הניבה, שאתה מושך, וזה יוצא ליבה. יבד, אוקיי? יוסי רבי, כל הזמן משמיד את רב, רב אמר בשם של רב, חוץ של זרע, חדר, אוי נבנס, או החוד הזה, או, לא נראה כזה היה, או, ככה את זה, אתם יודעים מה זה, אני לא צריך להראות, תוצאים את החוטים, ורק את הרשום, מסתכל את ההוא שהיה כאן כמו, הוא עושה כאן המקווה, יש זרע, מה? אני נכנס כאן בימים, ואז זה ככה, קשר, חד, לא עליו. עושים שתיים. לא, לא שתיים. עכשיו, נותנים את זה, בואו נגיד, בעצם צריכים להתחיל עם לבן. אני לא יודע איך עושים. אז לא נסתכל, לא נפסוק עכשיו על נוחם, ולא נגיד, הוא התחיל מהכחול. כי בעצם צריכים להתחיל עם הלבן. כשעושים חייז, מתחילים לבן וגורמים לבן. אבל תכלס, מה אנחנו עכשיו אומרים? שהכחול הזה, הוא חלק מהשמונה חוטים. יש כאן 4 בצד הזה, ו4 בצד הזה. בסך הכל יש לנו 8. אבל גם אומרת משהו שאנחנו כולם מכירים, זה מהמקום. אפשר להשתמש, אל תביא חוט תשיעי, ותתחיל לסובב ולעשות את זה, אתה לוקח. אחד מה8 חוטים, היום עושים את ההוא ארוך מאוד, יותר ארוך. מה? שמה? אתה יודע ככה. או, כמה פעמים? אז בוא נלך, בגמור כתוב. חוט של כלב. אז זה, החוט הזה, השמש, הוא מצוין, מילה מצוינת, השמש. אוי למינמין, הוא לא צריך להיות בנוסף ל4 חוטים של 8, וזה אחד מה8. אומר רבי יוסף, שמואל, אמור, ולא ירב. תגיד, זה לא רב, זה שמואל. כדמן נעמי. והיה איזה מסכת שרבי יוסף אמר שבדיוק זה היה, הוא אמר, אני זוכר שמות טוב, אני מאוד מדייק בשמות. איך הוא אמר פעם? צריכים למצוא את זה. איפה זה היה? שבס אולי. אולי בדף, לא אני זוכר. אני מכיר, כן. הוא אמר, אני זוכר, זה היה איזה סוגה, כי רבי יוסף אביני היה חולה, הוא שכח, אבל הוא אומר, אני מדייק בשמות, אני זוכר טוב שמות. אומר רבי יוסף,
שמואל אחר. זה לא היה רק נאמנה עומר רבי ואברהם, סוף מרביות שצריכו משה דרך כל מיני מיניות, גזמן זה אחת מהחוקיות, זה מיני מיניות במה בפני שמואל. הנה, עכשיו זה הפציעים דפוק. הוא אמר, מקודם הוא אמר בשם רע, רבי יוסף תקן אותו ואמר שזה שמואל. עכשיו הוא מתחיל לשמואל, אומר לא. שמעתי הלוך לשמואל שמה, סטיידס שכל רש"י לומד, זה מאוד חשוב, יש לו יתרון, כתוב מעל המילה סטיידס, ציציס. כי הכוונה הוא לא הכל, אלא לכל הציציות שיש בכל. כל הציציות. סטיידס שכל כתבו בו שירו, מה זה אומר? הנה, בוא נתחיל ככה, הגמרא תכף תגיד שלהתחיל לעצמי שליש של הגדיל וכל השמים, הכל יחד זה שליש, ושליש פרוטים. לכן בא רבותים, אתם עושים 5 שליש, זה לא טוב. צריכים לפתוח, טוב. מה קורה אם עושה הפוך? עושה הפוך. מה? כן? לא. שמה? מה זה פתאום? שמע כל. אוקיי? אז בתוך ככה. מה קורה אם אתה עושה הפוך? כמובן עושה הפוך. אתה עושה שליש גדיל, ושליש אחד עלה. עובדים, תקרא את מה שאתה עובד, כל קראנו לזה גדיל. משהו לגדיל, זה אחוז. הלשון של הפרק זה גדיל. כאילו זה לא אומר בשביל לשמור את חיידס, שכל מהתקבו בו שלו. אז שוב, מה זה חיידס? יציאות שעשית את הרוב, שרים וחוליות, בשם. אומר לרבי יוסף, רב אמרו, ולשמואל, כמו שכתוב במקור שתגידי, רבי יוסף, תיים תשמי, זה לא היה שמואל, זה היה רב. חלק כהן, פעם זה היה רב לשיטה, ואמר שזה רב, וזה יצא שסטרפון זה טוב, זה בצד, מצמיד, שזה צורך לא לרב בצד. בסדר? אומר לרבי יוסף, רב אמרו, אם עולמי, אומר רבו דבר יהודה, אומר רב שישתו, אומר יהודה, אומר רב. לא משם רב. ואלה שכל הרבו, ממש, קודם כל, על השמות. נדבר על השמות. זכיר בנית רבו של נס נאמר. רוב הרבו אמר רב שיש, זאת אומרת דיון ברק או ברק. כן, שתורה, בוגו, ואפילו יגמור הכל, אפילו אחת שירו. אפילו, רק עשית משהו כזה, השם. יש כל קניונים, וכל הקשרים, וכל הקשרים, שקצת מתנהל, אבל זה לא המעקל. המעקל זה, כי אמרנו, בדוי רייס, צריך קשר, כוסף קשר, והיה חוליה, זהו. כתוב ולא כתוב כמה חוליות, כמה פעמים הולכים מסביב. זה חלס שליש, שני שליש, או אם אתה רוצה לעשות, ממש, לא, אם ננדאיו, אז עושים ככה, שליש, שרים, דים, ושני שליש, דים. וכמה שחוליות. כמה פעמים שזה הולך מסביב, אני רבי אוהב את זה שיר כוי, ואיש א', 3 פעמים. ככה, שתפסילה, אומר רבי, צריך לעשות 3 פעמים, 1, 2, 3. דבר מעניין שראיתי, לאיזה כיוון תורכים? תלוי. ומי מניח תפילין מצד שמאל? אשכנז עושים מצד לכיוון שעון, וספרד עושים לכיוון הפוך לשעון. ואתם, התימנים? לא, אבל זה ככה. אז זה הפוך לשעון. נכון, אשכנזים הפוך לשעון. נכון, צודק, זה הפוך לשעון. אני עושה ככה. אז זה הפוך לשעון. שעון הולך ככה. בקיצור, כן. בסדר, שעון. אני לא עושה כרגע. שכחת, אני עושה. כי החלוקה שלי, כן. אז אומרים, אני לא ידעתי את זה. אני אומר לך, ידעת את זה? שספרדים כורכים
לבן עורך את החוטים של הציציס כמו שהם ירשו תפילין. נכון? נותנים. והאשכנזים נותנים, ככה הוא אומר, אתה רוצה לשמוע? זה לא יהיה לבעיה. ואשכנזים זה ככה. עכשיו נראה מה שקורה כאן. האשכנזים, באיזושהי תקופה לפני 200 שנה עברנו, פעם שם השם טוב, הוא רצה לעשות קצת מתי נסערים, אז הוא החליף את הנוסח, מה אשכנז זה ספרד, מה זה ספרד? ספרדי, ספרד. תסתכל על זה, זה ספרדי, זה אשכנזי, למה זה ספרד? כי אתה משתמש, לקחת את הנוסח של ספרד, אז אולי זה הלך לסידור, לנוסח, ושם זה הלך לציטים, ושם זה הגיע עד לציטים, זה חלק לא, ואז יושב שם אחד, שמו מאחורי מאחורה, שמו אשכנז של האשכנז, עבודה, אנחנו ימין, לא, רק 200 שנה, רגע. מה? מה? אני לא יודע, אני יודע שזה הולך לפי איך שאתה עושה כתב. לא, לא. יש לנו איזה ספרדי שיכול לעזור לי כאן? מה אתה אומר? כן, אבל בין קשר לקשר, לאיזה כיוון אתה הולך? כמו תפילין או להפוך מצווה? כמו אשכנזים כמו ספרדים. אתה לא תוצר. כן, אני מחר להתבלבל גם עם הסטנה שלי. אני חושב שאני עושה ככה. רגע, לא נכון, הוא מגיע לכאן, לא, צריך להיות מכאן, זה שיר. איפה? קיצור, כיוון. מה? טוב, רבו ישראל, נשאלו אותנו במשקל אחר. זאת גיבור. יש מבצע רצון? מה? לא. הוא תנשום, משהו בנשום. איזה לא נכון, יש לי רעיון. יש לי רעיון. יהיה רעיון, יש לי רעיון. ואפילו גם אמר פה יחס שלו. ולא יותר שליש כאילו או... אז כתוב ככה, טוב. הפוינטרס או אי-פוינטס, רבוי, אתם זוכרים את המספרים? כמה עושים? 7, 8, 11, 13. מי עושה לא ככה? ספרדים. מה הם עושים? 7, 9, 11, 13. כן? מה אתה עושה? אתה עושה כמה? 3, 3. כן? 3, 3. אוקיי. תימנים עושים 3, 3, ספרדים עושים 7, 9, 11, 13, ספרדים עושים 7, 8. ספרדים עושים 7, 8. לקחו את זה בספרדים? אין אפילו זה. אז מי עושה 7, 9? אז אני לא יכול לבדוק את זה שלי. וואו. לא, יש שיטה של 7, 9. טוב. מי? או... ממליכה? לא. היה אחד. ודון פריזמן שהגיע לאמריקה לסוף כסף של הפועלת שלו. ובדיחה ידועה, הוא מדבר של זה. הוא הגיע והוא עושה כסף רציני לפועל הרציני שלו. מאוד מבוכים וזה וזה. ופעם אחת הוא היה בכותל ונפגש את הרבי שנדע לו המון על כסף לפועל הרבי. אז מזל שנפגשנו, רוצים לעבור לפועל שלך עכשיו, בוא נתפוץ שלך. אז הוא אומר, לא, הבוקר יש פניק, כולם עזבו, הם יצאים לשביל. הוא אומר, מחר הבוקר, לא מחר. הוא תשמע, דור זה 4 + 50 + 7, זה ממש הגימטריה של שנה. ג' בין זה 5, ולא כזה, הוא אומר, כן, אבל לא זה 4, אז הוא אומר, זה... כן. או, רבו יצחק, מחר אני לא אהיה כאן, אני צריך להגיד לו, מחר
בזום, תגיד. עכשיו אני באיזשהו מקום, אני חייב ליצור איזשהו, יש לי חתונה מחר, אז אני, מה? כן, יום בתוך חתונה עכשיו, נסדר איזה שיעור. בקיצור, יש שיעור מחר, ואני חייב להיות בחופה וזה, אז החיילית שלי מתחתנת, אז ממילא מחר השיעור ב9, כנגיד, רק לא, אני לא אהיה במסוים. זה נשאר אחר כך, זה כבר אחרי כל הבלגן, הכל, ונראה. טוב, המויסס לא ייפויס משבע, המויסס לא יויסים על 13. לא לעשות פחות. תראה, איך התימנים מסתדרים עם הדבור איתם? תראה לי. לא, לא. אבל תגידה, זה שטחי, כן, אתה צודק. כן, זה משהו שמונה לי גם. אנחנו, אין את כל השבע, 8, 11, 13, משהו אחר לגמרי. לא יודע, הכל תדעים זה 7, כנגד שינו מקים. מה? בוא נראה, מה קורה כאן? רגע, הוא צודק. הנה, לפי הגויים, זה 3, ממש כמו התימנים. וואלה. לא שמתי לב, 3 לבן, 3 כחול, 3 לבן, 3 כחול, קיבלתי. זה הכל, 90 הכל. מה שיש לי כאן, אבל יש 14 שיטות. לא יודעים אותם. טוב, מחר בלי קשר. עומר, פיצ'פלס,